second third రెండు కూడా ఇస్తాం. Sir, Chairman, sir. Chowde Gowda, sir. Sir, now we will start, sir. They will come and join, sir. I've already 5 minutes. 5 minutes set. We will start. Ratnam? అందరు మూడు చేసి మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా వస్తుంది చూడు, ఫ్లైట్ సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో. ఓకే, వస్తుంది. ఇంకా అన్నీ బంద్ చేయి. Sir, good afternoon to everybody. Our chief guest will join immediately now within few minutes. We will start now. Our expected chief guest, Shri S. Reddy garu, Honorable Minister for Agriculture, Marketing and Cooperation, Government of Telangana, and respected special guest, Shri B. Vinod Kumar garu, Vice Chairman, Telangana State Planning Board, Government of Telangana, and Dr. Palla Rajeshwar Reddy, Chairman, Telangana Rashtra Rythubandhu Samithi, and respected guest of honors, Dr. B. Janardhan Reddy IAS, and Principal Secretary Agriculture Cooperation, Government of Telangana, and also Dr. V. Praveen Rao, Vice Chancellor of Professor Jaishankar Agriculture University, and Shri J. Ranjan IAS, Principal Secretary Government, and K Ramulu, Managing Director, Telangana State Agro Industries Development Corporation Limited, and Shri Y. Krishna, Chief General Manager, NABARD Hyderabad, and Dr. M Chowde Gowda, FIE Chairman, Agriculture Division Board, Institution of Engineers, India. Y. Shri K Reddy, Project Director, DRDA, Government of Telangana State, and moderator of today's web conference. And eminent speakers of today's web conference, past chairman of IEI, council members of IEI, and committee members of IEI, fellow fraternity, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to extend a hearty welcome to all of you on behalf of Institution of Engineers India, Telangana State Center, and on my own behalf. We are very fortunate to have today's chief guest, Shri S. Reddy, and also B. Vinod Kumar garu, for spontaneously conveying their consent to grace this today web conference, and also give special guests Palla Rajeshwar Reddy garu, and also guest of honors Dr. B. Janardhan Reddy IAS, and Dr. V. Praveen Rao, and J. Ranjan, K Ramulu, Y. Krishna Rao with us as a guest of honors today's conference. They will join now within short time. We are fortunate to have Engineer Y. Chairman of Telangana for spontaneously conveying his consent to be the moderate to conduct this important event, and also all eminent speakers spontaneously conveying their consent to participate in this web conference to share their rich experiences. As per the suggestions of the Shri B. Vinod Kumar garu, the Institute of Engineers Telangana State Center has decided to organize the today's web conference on engineering in agriculture, entrepreneurship, development, and extended the invitation to all eminent and experienced experts in the agriculture field and other field of engineering to provide their valuable suggestions and advice for arriving at proper conclusions and recommendations. The Institution of Engineers is the largest multi-professional body and encompasses 15 engineering disciplines, and it gives the engineering
engineers a global platform from which we can share our professional interest. The Telangana State Center has been most active center of the Institution of Engineers, and which is engaging successful translating the objects and ideas of the institution of into practice. The Institution of Engineers plays an important role through its divisions and forums activities to develop various welfare and engineering initiatives covering a wide spectrum of the subjects. I am happy to inform that the Institution of Engineers has entered its centenary year in September 2019, and we are celebrating this significant milestone with varied events in a befitting manner for its glorious contribution to the nation development. As a part of centenary celebration, Telangana State Center of Institution of Engineers and also all other centers are organizing series of international conferences and national conventions, all India seminars, workshops, roundtable conferences in almost all engineering disciplines with the aim to disseminate the latest engineering and technology to our engineering community. The Telangana State Center is organizing number of activities pertaining to various disciplines of the engineering for in our center for making the best efforts to bring the young generation into our fold of Institution of Engineers. And as you are kindly aware that Telangana State Center has actively conducting such innovative programs for the benefit of the budding engineers and also professionals. The engineers plays a major role in managing the natural resources and infrastructure optimally, and it is include the field of agriculture. Agriculture engineering includes appropriate area of the mechanical, electrical, environmental, and civil engineering, the construction technology, and also hydraulics and soil mechanics. In fact, agriculture operations and present many engineering problems and opportunities. Telangana is a newly formed state with its general nature of algae and development in agriculture and allied industries and progressing forward for the number one position in the country, including the cutting edge innovation program for the farmers' welfare, with enormous belief in human potential to see the farming as a uh, uh, sustainable profession. The program like Rythubandhu boosts the economic freedom of the farmers and building sustainable water resources for every acre of the land in the state is providing uh, confidence to the farmers to go for sowing in this field and without waiting for any reason. Uh, on the whole, the government keen interest on agriculture revival its integrated vision for achieving the farmers' all-round welfare. In our state, the intensity of engineering in agriculture was recognized in the 1983 and started College of Agriculture Engineering under the State Agriculture University as it academic and research initiation in the combined state of Andhra Pradesh. During all these years, several engineering schemes and projects through state and central government have been introduced to implement these programs. The government is utilizing the several existing as well as the newly established organizations such as Telangana State Agro Industries Development Corporation and Irrigation Command Area Development Authority and also District Water Management Agency. Like that, there are so many other agencies are involved now. The present webinar is the entrepreneurship, the development in agriculture engineering is a present day required for the farming community in the era of the sustainable development programs being taken up by the government. As we are well aware, by engineering development is associated with the huge financial investments and technical skill for the farmers has to be supported with the trained personnel along with the capable entrepreneurship. The webinar discussed with the entrepreneurship opportunities in agriculture engineering and financial resources available for that purpose. The webinar also uh, presents the opportunity available to convert
and a concept into a business entity. The meeting with expecting the gathering of all policymakers and also administrators and practitioners and financial resources groups for engineering graduates. The outcome of this conference will be a bunch of the business options and financial models and a center of excellence model for the research and development of development center of the Institution of Engineers at our Engineering Staff College of Hyderabad, the Telangana State Center. Today, we have the eminent and seasoned speakers on the subject. I am confident that this web conference could evolve the required strategies to meet the present requirement and also long-term plan for the future generation. I am very thankful to the fellow fraternity and eminent experts and others for the spontaneously responding to our request and sparing their valuable time and making it convenient to participate this panel discussion through Zoom cloud meeting. With these few words, I once again extend a hearty welcome to all of you this Zoom cloud meeting. Thank you one and all. Now I am requesting our Chairman, Agriculture Division Board, please address the gathering, sir. Our Dr. M Chowde Gowda, FIA, Chairman, Agriculture Division Board, Institution of Engineers, India. Mute చేసుకోండి సార్. Welcome. Thank you very much for inviting me, Dr. Rajeshwar garu. I welcome all the experts for this conference, webinar conference. I congratulate the Telangana State Center of II for organizing web conference on entrepreneurship development in agricultural engineering. The entrepreneurship opportunities in agriculture engineering and financial resources available will be enlightened by the panel of experts identified in their presentation now. I hope fruitful recommendations will emerge out of this web conference. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. Over to Shankar sir. మనకు శంకరప్రసాద్ గారు, కృష్ణారావు సార్ వచ్చాడా? కనిపిస్తలేడు కృష్ణారావు గారు. సో వై కృష్ణారావు, చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ NABARD. Shankar sir. Sir. Now before that we will start that our technical presentation. Afterwards they will join all the chief, because of now they are held up in Pragati Bhavan. CM has called the minister and also they are in the Pragati Bhavan. They are attending from Pragati Bhavan now. Now please start the technical presentations. I request the mod. You first introduce the today's the moderator. Shankar Prasad. Over to Shankar Prasad. Yes. Good afternoon, everyone. So a very warm welcome to the webinar on engineering in agriculture, entrepreneurship development. So till now, agricultural engineers are in many sectors like government, non-government, and entrepreneurship and consultants like scientific organizations also. But it is the need of the hour now to come up as because all the sectors are fulfilled now. So it is enormous opportunities are there in the entrepreneurship sectors for the agricultural engineers, budding agricultural engineers. So the panel will the excellent speakers are identified and they have been invited to the conference. So now our
our moderator, Engineer Shekhar Reddy. Engineer Shekhar Reddy, sir, is working as a project director, presently working as project director, DRDA. Engineer Shekhar Reddy is presently project director, DRDA, and deputy director of agriculture in Government of Telangana. He did graduation in agricultural engineering from Acharya Enjiranga Agricultural University, and also post graduation from IIT Kharagpur. He belongs to first batch of agricultural engineering from College of Agricultural Engineering, Acharya Enjiranga Agricultural University, and he joined in agriculture department in 1992 as agriculture officer engineering, and served the department in the capacity of assistant director and deputy director. He also served as state technical expert committee member for IWMP, Integrated Water Management Project for watersheds during 2012 to 2014. He has presently he is on deputation to Rural Development Department, and he is a successful officer in executing several projects in agriculture and rural development. He has got national awards for MNRE GSA programs in 2016, Haritha Mitra Award in 2017, State Excellency Award in 2018, State Srinidhi Award for highest lending to self-help groups and bank linkages award in 2019, and more than 12 awards at state and district level. So we welcome you, sir, to moderate this this technical session. Shekhar Reddy, sir. So over to Shekhar Reddy, sir. అన్మ్యూట్ చేయాలి మీకు. ఓకే సార్, ఒకసారి రత్నం అన్మ్యూట్ చేయ కొంచెం సార్ని. సార్ ఏం పేరు ఉంది సార్? పేరు శేఖర్ రెడ్డి లేదు సార్, శేఖర్ రెడ్డి లేదు ఇక్కడ. మీ పేరు వేరే ఉన్నట్టుంది. మీరు జాయిన్ అయింది ఉంది శేఖర్ రెడ్డి నేను చేస్తున్నావు ఉందా సార్? ఓకే సార్, అన్మ్యూట్ చేసుకోమా సార్. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. వై శేఖర్ రెడ్డి. చెప్పమ్మా. Yeah, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good morning to all the good afternoon to all the dignitaries in the this web conference regarding engineering. Video is not. Video కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుందా మన శంకర్ ప్రసాద్? Yes, sir. Yeah, you can continue. Yeah. Good afternoon to all the dignitaries in the web conference. Today's web conference is on engineering in agriculture, entrepreneurship and development. And really it is a great opportunity for all the budding agri engineers and agriculture engineering entrepreneurs. I think this is the first time we are conducting the conference. Not only on the web or in general also, we never conducted such type of conference.
really, actually, now the government of Telangana has taken the major initiatives in development of the agriculture, like the controlled farming and Rythubandhu and all the quality inputs and etc. And also the recruiting the maximum number of extension functionaries. And apart from that, I think this is the need of the hour to involve the engineering opportunities available in the state. Actually, the agri engineers have been coming out of the colleges since 1983, and there are almost 1,000 and more agri engineers available in the state to serve the farming community. And almost from the last 27 to 30 years, the agri engineering has been started in the state to utilize the agri engineering services in the agriculture. But to the extent required, services in agriculture has not been tapped so far. But I think this is the time to, because the government of Telangana is focusing on these farming services in extensive manner, and agri engineering services are really essential in this maximizing the production and minimizing the input cost. And there are some instances of recruiting the agri engineers in the various departments of agriculture and irrigation, agro industries, and like that, even horticulture. Apart from that, there are so many agri engineers who are unemployed, and they are willing to take up the enterprises which are useful to the farmers. Really now, major gap is seen at the grassroots level, like the management of the irrigation systems like drip and sprinkler, and also the management of the agriculture implements which are being supplied by the government, and also to create the awareness among the farming community on the irrigation services like irrigation, drip irrigation, sprinkler irrigation, farm mechanization. And there are widely reported that there is a loss of food grain in the processing, and all those things in those areas our organization principles are very much required. And apart from the government services, there is a lot of scope for the enterprises in agri engineering under both mechanization and irrigation and processing and food processing, all those areas. Now this is the first step we have taken to involve all the unemployed graduates, and also to what are the avenues available for starting the enterprise in agri engineering. And for this, actually, we have the excellent speakers in this web conference. I think you have already introduced this Reddy and all those, Shankar Prasad? Not yet, sir. You just introduce. Just for 1 minute. Now there are almost 6 speakers of those who have excelled in agri engineering enterprises, and also have the senior most the person who is retired and as a SC and who is serving in the area of agri engineering. There are the people like first G.V. Reddy is the director CTO Charaharit Private Limited, who is the graduate and the postgraduate in agri engineering, and he has been working in the area of water management and irrigation systems design and installation over a period of last 27 years. And Mr. Reddy, can you introduce yourself? Reddy. Good afternoon to, is it audible to all of you? మీ వీడియో కనిపించట్లేదు. Clarity లేదు సార్ వాయిస్. Video is there. Is it audible? జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి, తర్వాత యాక్చువల్ టాపిక్ తర్వాత వెళ్తారు మళ్ళీ. Audible to all of you? Yes, sir.
I'm Reddy GV from Nalgonda district headquarters. I completed my graduation in 1991 from Acharya College of Agriculture Engineering, Acharya Engineering Agriculture University, Bapatla. I started my career as a drip irrigation dealer in Nalgonda district as a Sagar Agro Services. And then I worked in micro irrigation system subsidy schemes. With the government of India supported subsidy schemes. I worked for a decade. Then I used to give feedback or field level background implementation reforms what are needed to benefit the farmers. I used to bring some fact reports to the then officials for effective implementation of scheme. At one stage, I took a decision, moved out of government subsidy schemes, and I have become a micro irrigation consultant, design and execution. For the past 18 years, I have been extending my service as a micro irrigation consultant, and I have recently, last 4 years back, I have become a director of Chiraharit Private Limited, Mahalakshmi Group of companies. Now we are doing all the irrigation systems in addition to solar module cleaning systems also we are designing and executing. Today, the topic given is a great opportunity for me and all of agri-engineering graduates who are ready to take up this entrepreneurships. Thank you very much to Institution of Engineers for organizing this type of event. This is the first time, as our moderator Shekhar Reddy told the same thing. We are very happy to participate in this. Yeah, the next eminent speaker, actually, really we are very much thankful to Ramana. Mr. Vijay Bhaskar Reddy. Sir, no, Vijay Bhaskar Reddy is immediate my junior. Now he is unable to participate today because he has become a positive, COVID positive, is under isolation, is unable to participate today. Whatever he wants to present, that same thing will be presented on behalf of him. Myself, I will present after. Lastly, in the first, I will present my presentation, and then lastly, if you give chance to present, I will, on behalf of him, he is eminent person, but our agriculture engineers knows about him, but the remaining engineers also know about him. He is a very dynamic entrepreneur from Tirupati. He served farmers in micro irrigation execution. Lot of irrigation systems he executed in Tirupati and surrounding areas of Rayalaseema, and he has executed farm bonds also. Some 4,000 of farm bonds he executed through government of Andhra Pradesh scheme, United State, when it was United State, and he is also supplier of farm machinery and equipment in both the states now. Thank you. Shankar sir. Sir. Sir, cheptu presentation human continuation. Yeah, you can present, sir, now. Yes. Okay. Yeah, Ramana, actually, now we are. Can you allow me to share my screen from here? Yeah. Yes, sir. Sure. Now, sure. the next, just please wish that all will go into details later. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన అందరం కూడా తెలుగు వాళ్ళమే కాబట్టి బెటర్ టు హ్యావ్ ఇన్ తెలుగు ఫర్ మోర్ క్లారిటీ. రమణారెడ్డి మీరు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు మనందరం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారా? స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే అండి. టుడే మై టాపిక్ నాకు ఇచ్చినటువంటిది వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ డిజైన్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్, బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ ఆపర్చునిటీస్. సో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నీటి యాజమాన్యం. నీటి యాజమాన్యం అంటే సింపుల్ గా how much water is needed to a field and how much water available in the farm, available in this particular farm. So when water needed is matching to
water availability of water, there is no need of any water management actually. That's if we assess the water availability, how we can assess the water availability. ఒక రైతు పొలంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తనకున్న ఓపెన్ వాటర్ సోర్స్ ఏంటి, ఓపెన్ వెల్ బోర్వెల్సా, ఎన్ని బోర్వెల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క బోర్ నుంచి ఎంత వాటర్ వస్తుంది ప్రతి నిమిషానికి లేదా గంటకి ఒక వాల్యూమెట్రిక్ మెజర్ చేసి టోటల్ బోర్ 1, బోర్ 2, బోర్ 3 ఆర్ ఓపెన్ వెల్ ఒక అవైలబుల్ ప్రాక్టికల్ డిశ్చార్జ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకొని దానికి అకార్డింగ్ టు దట్ అతను ఏ పంటలు వేయబోతున్నారు, మైజ్, కాటన్, ఇలా డిఫరెంట్ క్రాప్స్ కి క్రాప్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ పర్ సీజన్ టోటల్ క్రాప్ పీరియడ్ తీసుకొని పర్ డే వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్ వైజ్ ఎవ్రీ క్రాప్ వైజ్ క్రాప్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొని హౌ మచ్ వాటర్ ఈస్ నీడెడ్ టు ద ఫీల్డ్ అనేది తెలుసుకొని దానికి the ultimate objective of water management, there should not be any mismatch between water needed and between water availability. అది చూస్తే అది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎఫిషియెంట్ గా అయినట్టు. ఇది ఫామ్ లెవెల్లో కానీ ఒక ట్యాంక్ లెవెల్లో కానీ తర్వాత ఓ మేజర్ ఇరిగేషన్ డ్యామ్ లో కానీ ఇది సరిగ్గా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికి ఇష్యూ అరైజ్ అయ్యేది water needed when is greater than water availability. So for example, ఒక రైతు 10 ఎకరాలలో డిఫరెంట్ పంటలు వేసేటందుకు ఒక మైజ్ లాంటితో వేరే ఒక కాటన్ లాంటితో వేసేటందుకు ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ తో చేసినప్పుడు అతని వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ పొటెన్షియల్ పీక్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పీఈటీ మనం అసెస్ చేసినటువంటి అత క్రాప్ ఫ్యాక్టర్, క్లైమేట్ ఫ్యాక్టర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అవన్నీ చూసుకొని చేసినప్పుడు టోటల్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకొని పర్ డే 2 lakh లీటర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బోర్లలో నుంచి డిఫరెంట్ గా వస్తున్నటువంటి డిశ్చార్జెస్, ఒక బోర్ నుంచి 4,000 లీటర్స్, ఒక బోర్ నుంచి 11,000 లీటర్స్ ఇలా వస్తూ టోటల్ వాటర్ అవైలబిలిటీ డ్యూరింగ్ పవర్ స్టిపులేటెడ్ పవర్ 24 hours లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని గంటల్లో ఒక 10 గంటలు 12 గంటలు నడుపుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అవైలబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాచ్ కానప్పుడు దానికి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 acres అంటే 40,000 square meters. 40,000 square meters into 5 mm రిక్వైర్మెంట్ అంటే 2 lakh లీటర్స్ అక్కడ రిక్వైర్మెంట్. బట్ షార్ట్ ఫాల్ అక్కడ అవైలబిలిటీ వచ్చేసి 1,60,000-70,000 ఉంది. అటువంటి సందర్భాలలో ఆ మిస్ మ్యాచ్ అయ్యేటువంటి పీక్ పొటెన్షియల్ క్రాప్ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఒక 30 days తీసుకుంటే ఆ 30 days కి ఒక 40,000 షార్ట్ ఫాల్ అవుతుందంటే 12 lakh లీటర్స్ షార్ట్ ఫాల్ అవుతుంది. ఆ 12 lakh లీటర్స్ ని బఫర్ స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇలా ట్రెపిజాయిడల్ షేప్ లో ఒక ఫామ్ బాండ్ తీసుకోవాలంటే 12 lakh లీటర్స్ అంటే 1200 cubic meters. ఆ 1200 cubic meters 3 meters డెప్త్ అంటే మిడిల్ క్రాస్ సెక్షన్ ట్రెపిజాయిడల్ వచ్చేసి 20/20, 23/23 టాప్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, 17/17 బాటమ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఇలా స్పాట్ లో మనం అక్కడ ఫామ్ బాండ్ సజెస్ట్ చేసి 3 meters డెప్త్ తో సైడ్ స్లోప్ 1:1 తోటి చేసి ఇట్లా వాటర్ స్టోరేజ్ లైన్డ్ బాండ్ తోటి క్రియేట్ చేసేసి వాటర్ స్టోరేజ్ కనుక క్రియేట్ చేసేస్తే ఆ క్రిటికల్ స్టేజెస్ లో 1,60,000 అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది, 2 lakhs రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఆ 40,000 లీటర్స్ పర్ డే చొప్పున 30 days ఆ 12 lakh లీటర్స్ ఈ ఫామ్ బాండ్ లో నుంచి వాడుకోవచ్చు. ఈ ఫామ్ బాండ్ లో ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే రైనీ డేస్ ఒక్కోసారి వర్షం పడినప్పుడు 4-5 రోజులు రైతుకి అక్కడ బోర్లు వాడుకోకుండా నిరుపయోగంగా అలా ఉంచాల్సి వస్తుంది. అటువంటి ఐడియల్ కండిషన్స్ లో బోర్లను ఉంచకుండా వర్షపు దినాలలో 4-5 రోజులు ప్రతిరోజు ఆ 1,60,000 ని అంటే 5 days లో ఒక 8 lakh లీటర్స్, మరోసారి వర్షం వచ్చినప్పుడు మరోసారి అలా 2-3 వర్షాలు వచ్చినప్పుడు దీన్ని స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకొని తర్వాత క్రిటికల్ స్టేజ్ లో దాన్ని అడ్రస్ చేసుకోవడానికి ఫామ్ బాండ్ ఆవశ్యకత ప్రతి రైతు దగ్గర చాలా. బ్యాంక్ లో ఒక డిపాజిట్ ఉండి తన ఎక్స్పెండిచర్ కి అతని రెమ్యునరేషన్ కి ప్లస్ ఆ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయ్యి ఎక్స్పెండిచర్ మీట్ అయినట్టుగా ఇలా ఫామ్ లో అవైలబుల్ వాటర్ ని స్టోరేజ్ చేసుకున్నటువంటి వాటర్ ని బఫర్ స్టోరేజ్ చేసుకున్నటువంటి వాటర్ ని కలిపి అతని డిమాండ్ ని మ్యాచ్ అయ్యేటువంటి దానికి బ్రహ్మాండంగా ఇవి పనికొస్తాయి ఈ ఫామ్ బాండ్స్. అలాగే
అంటే ఇలా నెట్ ఇరిగేషన్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా చేయాలి అంటే థియరిటికల్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్పిరేషన్, క్లైమాటిక్ ఫ్యాక్టర్, క్రాప్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా ఫీల్డ్ మీద చేయడము. క్లైమేట్ ఎలా ఉంది, క్రాప్ ఫ్యాక్టర్, ఆ సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఆ రోజుని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. దానికి టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ని బట్టి అక్కడ పర్కులేషన్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండి, సీపేజెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ లాసెస్ ని కూడా దానికి యాడ్ చేసుకొని గ్రాస్ ఇరిగేషన్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక సిచ్యువేషన్ లో వాటర్ అవైలబిలిటీ వచ్చేసి అబండెంట్ ఉంది, వాటర్ నీడెడ్ ఇస్ లెసర్ దెన్ అవైలబిలిటీ. ఈ సిచ్యువేషన్ లో కూడా రైతులు ఒక పద్ధతి ప్రకారం కావలసిన మేరకే వాడుకునేటట్టయితే అక్కడ రిసోర్సెస్ చాలా జుడిషియస్లీ ఆప్టిమల్ యూటిలైజేషన్ అవి ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి గ్రౌండ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ కానీ సర్ఫేస్ వాటర్ అవైలబిలిటీని కానీ ఉంచడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అబండెంట్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చింది కదా అని విచక్షణ రహితంగా ఎక్కువ వాడుకుంటుంటే అటు భూసారం దెబ్బతినడము, ఇటు పర్యావరణం దెబ్బతినడము, తర్వాత విద్యుత్ దుర్వినియోగం అవ్వడము, తర్వాత నీరు దుర్వినియోగం అవ్వడం, ఇటువంటి సోర్సెస్ ని దుర్వినియోగం కాకుండా ఇక్కడ కూడా జాగ్రత్త వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నీటి యాజమాన్యం ఈ మేరకు అవగాహన ఉండి రైతు దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఏ రైతు ఫోన్ చేసినా ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా కూడా నా ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఈ విధంగా: ఎంత వాటర్ ఉంది, ఏ పంటలు పండించాలి, ఆ పంటలకు అవసరమైన మోతాదు ఏంటి, వీటిని సరిచూస్తూ వాళ్ళని సర్ది చెప్తూ, ఒకవేళ నీరు సరిపోదు, ఈ పంటలు వద్దు, క్లోజ్డ్ స్పేస్ క్రాప్స్ వద్దు, వైడ్ స్పేస్ క్రాప్స్ వెళ్తే మనకు ఇన్ని ఎకరాలలో వెళ్ళొచ్చు, ఇలా సజెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు అనుకునేటువంటి వాటిని మార్చడానికి కూడా రైతుని సరిదిద్ది సమర్థవంతంగా వాళ్ళు నిర్వహించుకునేటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. సిచ్యువేషన్ ప్రతి రైతు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా మారుతుండడాన్ని ఒక వ్యవసాయ క్షేత్ర స్థాయిలో పనిచేసిన ఒక వ్యవసాయ ఇంజనీర్ గా, ప్రాక్టీసింగ్ ఫార్మర్ గా నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉండి అప్పుడు ఆయకట్టులో మేము వరి పండిస్తుండేటువంటి రైతులము. ఇప్పుడు ఆయకట్టేతర ప్రాంతంలో నల్గొండ జిల్లాలో ఎస్పీ రెడ్డి గారు పనిచేసినటువంటి ఏఎంఆర్పిలో ఒక ప్రాంతంలో మేము బత్తాయి తోట సాగు చేస్తూ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీసింగ్ ఫార్మర్ ఉన్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవ్రీ వేర్ బెటర్ రిజల్ట్స్ ఎలా రావాలి అనే దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్షన్ తీసుకొని ఫార్మ్ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ బెటర్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఇలా ముందుకెళ్ళి, అంటే మెయిన్ డిజైన్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి నెంబర్ 1 అక్కడ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించడం ఎలా, రెండోది వినియోగింపబడేటువంటి వాటర్ ఏ సిస్టమ్ కి అయితే చేస్తున్నామో అది డ్రిప్ ఇరిగేషన్, మైక్రోజెట్స్, మైక్రో స్ప్రింక్లర్, మినీ స్ప్రింక్లర్, మ్యాక్రో స్ప్రింక్లర్, మినీ రెయిన్ గన్, మీడియం రెయిన్ గన్, బిగ్ రెయిన్ గన్స్, ఇలా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఇరిగేషన్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క చెట్టుకి, ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అయితే ప్రతి చెట్టుకి సమానంగా నీరు ప్రతిదినం దానికి కావాల్సింది పడే విధంగా, పడాల్సిన అప్లికేషన్ ఎంతైతే డెప్త్ ఉంటుందో, అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంతైతే పడాలో అంత మేరకు ప్రతి చెట్టుకి సమానంగా పడడం ఒకటి. ఈ స్ప్రే ప్యాటర్న్ ఇరిగేషన్ అయితే ప్రతి ఇంచ్ ఆఫ్ సాయిల్, ప్రతి అంగుళం ఒక నేల సమానంగా తడపబడుతూ ఆ పంటల్లో ఎక్కడ కూడా వెట్టింగ్ డ్రై ప్యాచెస్ రాకుండా, ఎక్కడ కూడా ఎండిపోయింది అనేది లేకుండా ప్రతి అంగుళాన్ని సమానంగా తడపడం అనేది ఈ డిజైన్ ఆబ్జెక్టివ్ అలా ఉండాలి. డిజైన్ ఆబ్జెక్టివ్ లో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి పాటించాలి. అప్లికేషన్ రేట్ అనేది ఆల్వేస్ భూమి పీల్చుకునేటువంటి రేట్ కంటే తక్కువగా ఉంటే అది సద్వినియోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ సాయిల్స్, దుబ్బ సాయిల్స్, తేలికపాటి నేలలలో అప్లికేషన్ రేట్ ఎప్పుడు కూడా 4 లీటర్స్ డ్రిప్పర్స్ తోటి ఇవ్వాల్సి ఉంది. 4 లీటర్స్ అండ్ 2 లీటర్స్, ఈవెన్ 1 లీటర్ డ్రిప్పర్స్ తోటి ఇవ్వాల్సింది. మోర్ డిశ్చార్జ్ డ్రిప్పర్స్ ని రికమెండ్ చేస్తే ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఆ సాయిల్ ప్లాంట్ రూట్ జోన్ లో ఉండేటువంటి అప్లై చేసినటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ కూడా లీచింగ్ లో వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. లీచింగ్ లో కిందికి డీపర్ జోన్స్ కి వెళ్ళిపోయి
ఎక్కడైతే రూట్స్ ఆహారాన్ని గ్రహించలేని స్థితిలో ఉంటాయో ఆ డీపర్ రూట్స్ కి వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఇటువంటి జాగ్రత్త తీసుకొని అసలు ఫీల్డ్ కు వెళ్ళేటువంటి డిజైన్ చేసే వాళ్ళే కనుక ఫీల్డ్ కి వెళ్తే ఆ సర్వే డేటా కలెక్షన్, సర్వే ఫిజికల్ సర్వే మెజర్మెంట్స్ తో తీసుకొని జీపీఎస్ తోటి కానీ తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి బోర్వెల్స్ లో ఉన్నటువంటి పెట్టబడినటువంటి పంప్ సెట్ల డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఏ డెప్త్ లో ప్లేస్మెంట్ చేయబడింది, అవి ఎన్ని పంప్స్, ఎన్ని స్టేజ్ లో పంప్స్, ఎంత హార్స్ పవర్ కలిగినవి, తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ అంటే అవి మన రైతు అనుకున్నటువంటి సిస్టమ్ కి ఆపరేట్ చేయడానికి సూటబుల్ అవుతావా లేవా, ఆ నీళ్లు ఆగాగిపోస్తుందా. చాలా చోట్ల ఏంటంటే బోర్లు ఆగాగిపోస్తున్నాయి, భూగర్భ జలాలు ఊరడము, పంపు నెట్టే తోడేటువంటి దానికి సామర్థ్యానికి తగిన నీటిని లోపల బోర్లలో ఊరడం లేదు. 70% కేసెస్ ఇన్ అప్లాండ్ ఏరియాస్, కమాండ్ ఏరియా కాకుండా నాన్ కమాండ్ ఏరియాస్ లో ఆ విధంగా ఆగాగిపోతుంది. సందర్భాలలో టెక్నికబిలిటీ కరెక్ట్ రైతు ఈ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ తో పాటు ఎనీ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ కి అతను వెళ్తున్నప్పుడు దానికి తోడుగా ఒక ఫామ్ పాండ్ నెసెసిటీని, ఆ ఫామ్ పాండ్ ఆవశ్యకతని, పంప్ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతని అప్పుడే స్పాట్ లో చెప్తే బాగుంటుంది. ఇంకొకటి రెయిన్ గన్స్, ఇటువంటి సిస్టమ్స్, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్స్ ఇలాంటివి చేయాల్సినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫామ్ లో ఏమైనా బుషెస్, హిల్లక్స్, తర్వాత మెయిన్ హై టెన్షన్ పవర్ లైన్స్ అటువంటి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ లో కూడా ఒకవేళ పవర్ లైన్స్ కనుక ఉంటే స్ప్రింక్లర్స్ లాంటి కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫ్లో ఉండేటువంటి వాటిని, జెట్ బ్రేకర్స్ ఉండేటువంటి బ్రేక్ జెట్ ఆ వాటర్ రే వెళ్ళేది దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ పార్ట్ గా వెళ్తూ బ్యాక్ పాస్ కాకుండా కూడా చేయాల్సినటువంటిది అటువంటి రికగ్నైజెన్స్ సర్వే అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత డిజైన్ లో హైడ్రాలిక్ డిజైన్, కంటికి కనిపించేటువంటి డిశ్చార్జ్ మోతాదులు, నీరు నాకు 2 ఇంచుల నీళ్ళు ఉంది, 3 ఇంచుల నీళ్ళు ఉంది, ఇంచున్నర ఉన్నాయి, ఆగానికి వస్తుంది, ఇటువంటి అన్ని చర్చకు వస్తున్నాయి. కానీ హైడ్రాలిక్ డిజైన్ అనే దాని మీద చాలా శ్రద్ధ వహించాల్సింది. హైడ్రాలిక్ డిజైన్ అంటే వివిధ సైజుల పైపులలో ప్రవహించే నీటి మోతాదులను బట్టి అక్కడ రాపిడితో నష్టపోయేటువంటి పీడనాన్ని అంచనా వేయడం, ఆ అంచనాన్ని అంచనా వేయబడినటువంటి నష్టపోయే పీడనాన్ని అధిగమిస్తూ ప్రతిపాదిత పీడనం దగ్గర డ్రిప్ పద్ధతులు కానీ శాస్త్రీయ నీటిపారుదల పద్ధతులు ఏవైనా ఈ స్ప్రింక్లర్, డ్రిప్, రెయిన్ గన్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా నడవడానికి కావాల్సినటువంటి సూటబుల్ పంప్ రికమెండేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఉంది. పంప్ సెట్స్ ఏంటంటే రైతులు చాలా చోట్ల తమ దగ్గర ఆపాటికే ఆ డ్రిప్ సిస్టమ్ కానీ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ కానీ ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనే దానికంటే ముందే ఎప్పుడో బోర్స్ వేయడం, ఓపెన్ వెల్స్ లో ఆ సమీప దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డీలర్ల దగ్గర వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళు తమ్ముల ప్రకారం, బండ లెక్కల ప్రకారం ఏదో ఒక పంపుని ఇవ్వడము, ఆ పంపులన్నీ కూడా సూటబిలిటీకి రావట్లేదు. 70 to 80% of the 80 to 90% of the cases లో కూడా existing pumps are not suiting to proper operation of sprinkler and drip irrigation systems. MI system performance, successful design, తర్వాత ఈ పంప్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అటువంటి వాటి మీద ఈ పంప్ సెట్ సూటబుల్ రికమెండేషన్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉండడం కాకుండా డిజైన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఆటోమేటికల్లీ అది పర్ఫార్మెన్స్ చెప్తుంది. అది ఆ క్రాప్ గ్రోత్ లో కానీ, యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ గ్రోత్ లో కానీ, కెనాపీ పుటప్ చేసే దాంట్లో కానీ, హార్టికల్చర్ లో అయితే ఆ చెట్లే చెప్తాయి ఈ సిస్టమ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుంది అనేది చెట్లే చెప్తాయి. దాంతో బ్రహ్మాండమైన ఈల్డ్స్, తర్వాత గ్రోత్ రావడము, తద్వారా ఫార్మర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది పొందడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది రెయిన్ గన్ సిస్టమ్, ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి రెయిన్ గన్ మీద చాలా అపోహలు ఉండేది ఇంతకు ముందు. రెయిన్ గన్స్ అంటే కానీ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ అంటేనే కూడా గత దశాబ్దాల తరబడి అందుబాటులో ఉన్న పంప్ సెట్లకి ఆ స్ప్రింక్లర్ యూనిట్లను తీసుకెళ్లి నడపడానికి పోయినప్పుడు ఆపరేటింగ్ ప్రెజర్ 0.9 నుంచి 1.2 మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నది. చాలా పంప్ సెట్ల దగ్గర ఇది నేను కేస్ స్టడీస్ చేశాను వివిధ జిల్లాలలో. 0.9 నుంచి 1.2 అవైలబుల్ ప్రెజర్ ఉంటే అక్కడ డ్రాప్లెట్ సైజ్ చాలా పెద్దగా వచ్చేసి పూత రాలిపోయేటువంటి ప్రమాదం, పూత బయటకు వచ్చే పంటల మీద పడ్డప్పుడు ఆ డ్రాప్లెట్స్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంది, పూత రాలిపోయిన సందర్భాలు ఉండి రైతులకు ఏంటంటే వినిపిస్తుంది. కొంచెం మీరు కొంచెం స్పీడప్ చేయండి, ఎందుకంటే మనం 10 to 15 minutes కంటే ఎక్కువ నెక్స్ట్ టైం మనం డీప్ మన సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాము. యాక్చువల్గా మనం లెటర్స్ రెస్ట్రిక్ట్ అంటే మన అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కి ఏ ఏరియాస్ లో ఎంటర్ప్రైజెస్ కి అవకాశాలు ఉన్నాయి, మనం సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గురించి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం పోదాము. ఏంటంటే మనకు ఆపర్చునిటీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది. అందరు స్పీకర్స్ కూడా ఒక 10 minutes కంటే ఎక్కువ మీరు పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే
ఈ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి జస్ట్ లెట్ us highlight the opportunities in enterprises to start up the enterprises by the unemployed graduates. సో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. మనము డీప్గా సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డీప్గా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెబ్ కాన్ఫరెన్స్లో పోదాం. ఓకే సార్, ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ డిజైన్ ఒకటి దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు అనేది మైక్రో ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ సూపర్వైజర్ మీద కూడా చాలా తగ్గు జాగ్రత్త వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ డిజైన్ చేయబడినటువంటి పేపర్ మీద ఏదైతుందో అది గ్రౌండ్ కి 100% ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా అగ్రిప్రెన్యూర్ గా, అగ్రి ఇంజనీర్ గా, రేపు కన్సల్టెన్సీ చేపట్టబోయేటువంటి అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ ఎంటర్ప్రైజ్ చేపట్టబోయేటువంటి అగ్రికల్చర్ నీడ్స్ మీద ఉంటుంది. ప్రతి స్థాయిలో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీవీసీ పైప్స్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉండి కప్లర్ టు కప్లర్ జాయింట్ చేసే దగ్గర కూడా శ్రద్ధ వహించాల్సినటువంటి, చాలా మంది సాల్వెంట్ సిమెంట్ డైరెక్ట్లీ అప్లై చేసేసి దాంట్లో పెడుతుంటారు. అది ప్రాపర్ గా పెట్టకపోతే ఆఫ్టర్ ఏ సర్టన్ టైమ్ సాల్వెంట్ సిమెంట్ నుంచి బయట నుంచి ఆ కప్లర్స్ ఊడడానికి ప్రెషర్ బిల్డ్ అయినప్పుడు అవుతుంది. అటువంటి దాంట్లో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి చిన్న సూచనలు ఉన్నాయి. ఆ పైప్ లోపల ఎమ్రీ పేపర్ పెట్టి రబ్ చేసి ఇంకొక పైపు అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ ఆ కప్లర్ లోపలికి పోయేంత మోతాదులో ఆ డెప్త్ ఎంత పోతుందో అంతవరకు కూడా ఎమ్రీ పేపర్ పెట్టి వాటిని శుభ్రంగా తూడ్చి సాల్వెంట్ సిమెంట్ పెట్టి రబ్ చేసి పెడుతూ అటువంటి జాగ్రత్తలు. తర్వాత కొన్ని జనరల్ రెడ్యూసర్స్ కంటే కూడా పుష్ రెడ్యూసర్స్ లాంటి ఈ సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా వాల్స్ ఏదైతే బయట ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోజర్ సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటట్టు ఎల్బోస్ అవి వేసి పెడుతున్నాం, ఆ ప్రాంతంలో కొన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మార్కెట్ లో ఉన్న అటువంటి ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రైట్ క్వాలిటీ, రైట్ సైజెస్, ఎక్కడైతే టెలిస్కోపిక్ లైన్స్ లాంటి కానీ అటువంటి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏ సైజ్ పైప్ ఎక్కడ వేయాలో అదే విధంగా ఇన్స్టలేషన్ చేసే టెక్నీషియన్ కూడా ఫాలో అవుతేనే ఆ ఇన్స్టలేషన్ ఒక 25 మార్క్స్ ఉంటుంది, డిజైన్ ఒక 50 మార్క్స్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. తర్వాత రైట్ కమిషనింగ్ అండ్ గైడెన్స్ ఫర్ ఆపరేషన్. వన్స్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈరోజు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ 1 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ 2 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, రైన్ గన్స్ కి 3 to 4 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మైక్రో జెట్స్ కి లాంటి వాటికి 1.5 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, ఇలా చాలా ప్రెజర్స్ ప్రతిపాదిత పీడనం దగ్గర వాటిని నడపాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత గురించి మనం రైతులకు మాట్లాడుతుంటాం. ఆ పంప్ సూటబిలిటీ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటాం. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ ఈ యొక్క lateral pressure is always invisible, it is measurable, it can't be visible. You measure చేసి ఆ ప్రెషర్ గేజ్ విత్ పిటాట్ ట్యూబ్ క్యారీ చేస్తూ ప్రతి ఫీల్డ్ లో అతనికి ఇన్స్టలేషన్ కాబడిన వెంటనే లీకేజెస్ లేకుండా కమిషనింగ్ చేసి ఆ ప్రెషర్ గేజ్ తో ప్రెషర్ ని చూపిస్తే మనం చెప్పిన పీడనానికి అతను వచ్చింది 1 kg అని చెప్పాం, 1 kg వచ్చింది మీకు అని చెప్తూ అక్కడ డిశ్చార్జ్ కూడా 4 liters డిపర్స్ పెట్టుంటే 15 minutes లో నింపబడుతుంది అనేది ఒక 1 liter టిన్ పెట్టి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో దానిలో యూనిఫార్మిటీ చెక్ చేసి మనమే డిజైన్ చేసి మనమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనమే సర్టిఫై చేసుకుని సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వేరే వాళ్ళ ఎవాల్యుయేషన్ లేకుండా అగ్రికల్చర్ అన్ని కనుక చేస్తూ నమ్మకాన్ని రైతు నమ్మకాన్ని చూడగొంటే దీని బేస్ ఆధారంగా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా డిజైన్ ఒక 50% రైట్ సూపర్వైజర్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్ 25% అండ్ 25% రైట్ కమిషనింగ్ కి కూడా మార్క్స్ ఉంటుందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. నెక్స్ట్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ అవర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా కస్టమర్ ఒకసారి కన్విన్స్ అయ్యి అతను ఆ సిస్టమ్ లీకేజెస్ లేకుండా అలా ఉంటే అతను చాలా హ్యాపీగా ఉండి అతను పంటలు తీసుకుంటుంటే అతని సాటిస్ఫాక్షన్ మనది. బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీ అనేది కస్టమర్ ఇంకో కస్టమర్ కనెక్ట్ చేసే విధంగా కస్టమర్ త్రూ కస్టమర్ మౌత్ పబ్లిసిటీలోనే మనం చాలా మంది కస్టమర్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి మనకు ఒక నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళ సక్సెస్ మన సక్సెస్ అనేది ఫీల్ అవుతూ నేను ఈ జిల్లా స్థాయిలో స్టార్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్ళి 1 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్స్ ఈ రోజు 10 kg సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ప్రెజర్ వరకు సిస్టమ్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా లీకేజెస్ లేకున్నటువంటి భాగ్యం ప్రతి చోట ప్రతి సందర్భంలో రైతుతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ పనిచేస్తున్నటువంటి అవకాశాన్ని భగవంతుడు నాకు కల్పించినందుకు ఇలా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మైక్రోజెట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అనేది నల్గొండ జిల్లాలో ముదురు బతాయి చెట్లకి అసలు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఎప్పటికి కూడా సక్సెస్ కాదు అనేటువంటి అపోహలను వైదొలిగించడంలో నా క్షేత్రమే ఒక ప్రయోగశాలగా చేసి ఈరోజు వేలాది మంది రైతులకు నల్గొండ జిల్లాలో బతాయి తోటలో ఈ మైక్రోజెట్ సిస్టమ్ ని నన్ను చూసి అవలంబించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. Renal system kuda nenu at the age of 40 years I took it as a challenge to pursue my MTech. At the age of 40 years I went back to college and I pursued case studies chesi renal
ఫైనాన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎందుకు కావు అనేటువంటి చేసుకుంటూ ఇది కూడా కస్టమర్ ఆ ఇథోపియాలో కూడా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. రువాండాలో కూడా ఈ హోజ్ రీల్స్ మీద పనిచేసే అవకాశం దక్కింది. తర్వాత సెంటర్ పీవర్స్ ని మనం యుఎస్కి వెళ్ళి ట్రైన్ రాజస్థాన్ తీసుకొచ్చాము. ఇలా 95 లో ఒక సందర్భంలో నేను ఒక దగ్గర మన కాలేజ్ లో మన గ్రాడ్యుయేట్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఇన్స్పైర్ చేసే క్లాస్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎమోషనల్ గా నాకు వచ్చినటువంటి కోర్టు, వ్యవసాయం శాశ్వతం, మన జీవితం తాత్కాలికం. వ్యవసాయం శాశ్వత ప్రక్రియ, శాశ్వతంగా కొనసాగాల్సిన ప్రక్రియ, మన జీవితాలు అశాశ్వతం. తాత్కాలికమైన మన జీవిత లబ్ధి కోసం తహతహలాడుతూ చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఇలా ఎన్నెన్నో. అదే సమయంలో శాశ్వతంగా కొనసాగాల్సిన వ్యవసాయం అనే ప్రక్రియ కోసం నమ్మకమైన సేవలను అందిస్తూ బాధ్యత కలిగిన రైతు సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో భాగమవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందనేది గ్రహించాలనేది నేను భావిస్తున్నాను. ఈ రోజు ఉదయాన్నే లేసినటువంటి నాకు వచ్చినటువంటి సమస్య ఎటువంటిదైనా పవిత్ర ఉదయంతో నిస్వార్థంగా నిజాయితీగా పరిష్కారం కొరకు సంకల్పించుకొని సత్సంకల్పంతో పనిచేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధ్యం అనేది నా జీవితంలో నాకు చాలా అనుభూతి చెందాను, అనుభవం సాధించాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ మోడరేటర్ గా శేఖర్ రెడ్డి గారు, నా ఇమీడియట్ సీనియర్ ఈ నిర్వహిస్తున్నటువంటి దాంట్లో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ శ్రద్ధగా విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు అందరికి. శేఖర్ రెడ్డి సార్. శేఖర్ రెడ్డి సార్. రత్నం అన్మ్యూట్ చేయి సార్ది. శేఖర్ రెడ్డి సార్. నా ప్రెజెంటేషన్ పై ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా ఆడియన్స్ అందరూ అడగొచ్చు. ఓకే, వినిపిస్తున్నదా? వినిపిస్తుంది సార్. యా, నౌ ది రమారెడ్డి గారు డీటెయిల్ గా ఈరోజు మన అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ యొక్క పాత్ర గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఇన్ నల్గొండ, నౌ హి హాస్ క్రియేటెడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్, యాక్చువల్ గా 1994 లో చూస్తే 94 లో ఎప్పుడైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారో వారు, దెర్ వాజ్ నథింగ్ అబౌట్ 92లో ఎప్పుడైతే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి మొదలు పెట్టారో ఆ రోజు నథింగ్, ఎవరు కూడా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తెలియని పరిస్థితి. నౌ హి హాస్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ అగ్రి ఇంజనీర్. సో కాబట్టి ఈరోజు మనకు అందరూ ఆల్ అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారో, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంతా కూడా మీరు నోట్ చేసుకుని ఉంటారు. ఈ హెస్ గాన్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా వెళ్ళాడు. బట్ అల్టిమేట్ గా చెప్పేది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఏ స్కోప్ ఫర్ ది అగ్రి ఇంజనీర్స్ టు స్టార్ట్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్, బికమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా రమారెడ్డి ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్. అంత సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా అటువంటి ఒపీనియన్ ఉంటే మన రమారెడ్డిని కన్సల్ట్ చేస్తే ఈ విల్ గివ్ యూ ఆల్ దట్ సపోర్ట్. మరి సో మరి మిగిలిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా కోరే ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఇచ్చుకుంటూ జనరల్ గా ఆ ఎవెన్యూస్ ఏమున్నాయి, ఆ ఎవెన్యూస్ లో స్టార్ట్ చేయాలంటే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్పడం అనేది ఉంటే బాగుంటుందేమో. లెట్ us restrict to 10 to 15 minutes by each participant. Now we have the eminent engineer, I think మీరు అందరికీ తెలుసు, వారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు. మరి he is retired as a SC. He worked in our district Nalgonda. I had a contact and meet him in Warangal when I was a project director DRDA in one of the NGO meeting. So even after retirement, I think మీరు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు పేపర్లో ఇట్లా యాజ్ ఎ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఫోరం ద్వారా మన గవర్నమెంట్ కు లాట్ ఆఫ్ కన్సల్టెన్సీ, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్స్ దాంట్లో కానీ కన్సల్టెన్సీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు to introduce yourself and speak and also guide us, the budding agri engineers, for starting the enterprise. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శేఖర్ రెడ్డి గారు. నేను
హలో, నేను నేరెడ్డి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి. ఐఎమ్ ఏ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్. By profession, I'm an irrigation engineer, but by passion, I'm totally for soil and water conservation and rainwater harvesting. నాకు పెట్ సబ్జెక్ట్స్ అవే. ఎందుకంటే సార్ శ్యామప్రసాద్ రెడ్డి గారు, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is audible, sir. Okay, నేను గవర్నమెంట్ తరఫున I was sent to United States in 1992 to undergo training for 3 months in soil and water conservation and management in Utah State University. అది నాకు 92లో నేను దాన్ని నేర్చుకొని వచ్చాను, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ మటుకు నా రిటైర్మెంట్ తర్వాతనే చేయగలిగాను. నా సొంత వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మన రమణారెడ్డి గారే వచ్చి ఆ తోట పెట్టడం జరిగింది. దాని తర్వాత నేను ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో తెలంగాణ రిటైర్డ్ అసోసియేషన్ తరఫున మేము పోరాటం చేస్తూ ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా చేయడం జరిగింది. నౌ ఈరోజున్న సిచ్యువేషను మన తెలంగాణ 1 కోటి ఎకరాల మాగాణం అని అంటున్నాం. అంటే ఆ మాగాణం అన్నప్పుడు 1 crore అన్నప్పుడు అందులో శంకర్ ఒక ఫస్ట్ స్లైడ్ పెట్టుకోవాలి, షేర్ చేయడానికి. ఇప్పుడు దో యూఆర్ లాంగింగ్ టు హ్యావ్ 1 crore ప్యాడీ, 1 crore ఇరిగేషన్, 1 crore ఎకర్స్ ఇరిగేషన్ అనేది. బట్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఈజ్ దట్, గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటంటే నియర్లీ 25 lakhs బోర్వెల్స్ ద్వారా మనం 50 to 60 25 lakhs బోర్వెల్స్ ద్వారా మనము 50 to 60 acres డిపెండింగ్ అపాన్ బోర్వెల్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇరిగేషన్. చూడండి, అటువంటిప్పుడు అన్లెస్ దీస్ బోర్వెల్స్ ఆర్ రీఛార్జ్డ్ ఆర్ ఓపెన్ వెల్స్ ఆర్ రీఛార్జ్డ్, ద క్రాప్స్ ఆర్ నాట్ సస్టైనబుల్. ఇంతకుముందు రమణారెడ్డి గారు చెప్పారు అన్నట్టు 70% బోర్వెల్స్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ అని. కాబట్టి ఇన్ని ఒక 25 లక్షల బోర్వెల్స్ని మన రైతులు సొంతంగా వేసుకున్నారు కదా, కొన్ని వేల కోట్లు హెచ్చించి. దానికి మనము ఒక రీఛార్జింగ్ ఫినామినన్ కనుక మనం యాడ్ చేసినట్టయితే, డెఫినెట్గా అన్ని కనుక సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టయితే మనము ఈ ప్రాజెక్టుల మీద కూడా మనం కొంత భారం తప్పించిన వాళ్ళం అవుతాం అన్నట్టు. చూసి నౌ మన కొండపోచమ్మకు వాటర్ చూడడం అంటే ఆఫ్టర్ 10 lifts we are getting water into కొండపోచమ్మ. మరి 10 lifts ద్వారా నీళ్ళు అక్కడికి రావాలంటే ఎంత పవర్ కన్సంప్షన్ అవుతుంది అసలు? ఒక టీఎంసీ వాటర్ కు మా లెక్క ప్రకారంగా 35 crores అవుతున్నదని చెప్తున్నారు. 1 TMC వాటర్ కు 35 crores. కాబట్టి అంత వాటర్ని తీసుకొచ్చి మనము తిరిగి అక్కడ ట్యాంక్స్ నింపడం అవన్నీ చేయాలని, ఎందుకంటే వర్షాలు లేకుండా నింపాలని అనుకుంటున్నాం. కానీ నేనేమంటున్నానంటే దాని విషయంలో గవర్నమెంట్ ఏదున్నా మిషన్ కాకతీయ అండ్ ఈ చెక్ డ్యామ్స్ టేకప్ చేయడం అయితే దట్ ఈస్ అప్రిషియబుల్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు వెల్కమ్ ఇట్. కనీసం కొంతనైనా మనము వాటర్ని మనము ఆపగలిగాము అసలు. ఎందుకంటే మనకు ఒక దట్ ఈస్ ఏ హెరిటేజ్ ప్రాపర్టీ, దిస్ మైన్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ రైట్ ఫ్రమ్ కాకతీయ డైనస్టీస్. దాన్ని మనము మిషన్ కాకతీయ ద్వారా కొంత మోడర్నైజ్ చేసుకోగలిగాము. కొన్ని ట్యాంక్స్ కు మనము ఫీడర్ ఛానల్స్ కానీ, దాని యొక్క బండ్స్ కానీ, దానికి సర్ప్లస్ కోర్సెస్ కానీ, తర్వాత అందులో కొంత సిల్ట్ తీయడం వలన కొంత దాన్ని చేసుకోగలిగాం మనం ఈ 5 years లోపల. కానీ ఇంకా కొంచెం బ్యాలెన్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయి అందులో. ముఖ్యంగా ఒక ట్యాంక్ అన్నప్పుడు దానికి ఫీడర్ ఛానల్ లేకపోయినట్టయితే అది ఫంక్షనల్ కాదు. ఆ విధంగా దాన్ని పక్కా చేయగలిగితే బాగుంటుంది కాకతీయ మిషన్ కాకతీయ. అదే విధంగా నా ఒక 1200 చెక్ డ్యామ్స్ ని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్. అందులో నేను మొన్న మా ఊరికి వెళ్ళాను, మునుగోడు మండలం, మాది నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్, మునుగోడు మండలం, ఇప్పటి గ్రామము. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నాకు అంతకుముందు ఎప్పుడోసారి చెప్పారన్నాడు, మనకు ఒకటి శాంక్షన్ అయింది ఇక్కడ చెక్ డ్యామ్ అని. అది ఇమ్మీడియట్ గా 2 కోట్లతో చెక్ డ్యామ్ కూడా అక్కడ కంప్లీట్ అయింది. వాటరు స్టోర్ అయినది, సర్ప్లస్ అవుతున్నది మొన్న నేను ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు. అంటే ఒక చెక్ డ్యాము అంటే దాదాపు ఒక చెక్ డ్యామ్ కు ఒక 2 crores అవుతున్నది అసలు. దాని ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎంత ఉంటే దానికి ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది గ్రౌండ్ వాటర్ అన్నప్పుడు ఎటు 1 kilometer తీసుకున్నా కూడా 1 square kilometer అంటే రౌండ్ అబౌట్ 250 acres. 250 acres కే అది దాని యొక్క లిమిటేషన్ ఉన్నది. కానీ
మేము అనేది ఏంటంటే మనం గనక ఒకవేళ అదే అమౌంట్ తోని మనం ఒక రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ట్రెంచెస్ సిస్టమ్ లో గనక ఇది కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మనం డెవలప్ చేసాం 2 crores. కానీ దాన్ని మనం ఒక ఇండివిజువల్ ఫామ్ లో కనుక చేయగలిగినట్టయితే ఒక 4000 acres లో చేయగలుగుతాం మనం అసలు. అంటే ఊరు కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం మనం అసలు ఆ 2 crores తోని. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ దీనికంటే ముందు ఇంకో జస్ట్ దీని తర్వాత అది కదా ఇదేనా? ఒక్క నిమిషం బ్యాక్ అయితే ఇది ఉన్నది. అయితే మనము బోర్వెల్స్ ని మనము 25 లక్షల బోర్వెల్స్ ని ఇదే విధంగా దాన్ని ఏమి రీఛార్జ్ చేయకుండా వదిలేయడం వలన మీకు శేఖర్ రెడ్డి గారు మీకు కూడా తెలిసే ఉంటది. ఈ గుర్రంపూడి మండలంలో పోచంపల్లి అనే గ్రామం. We happen to visit that village on the request of the that mandal ఆయన ఏమంటారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణ. ఆ ఊరికి పోయిన తర్వాత యాక్చువల్ గా నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళాను ఒకసారి. We conducted some awareness in Pochampalli village and we constructed recharge of borewells also. ఇప్పుడు అక్కడ మేము వెళ్ళి చూస్తే మమ్మల్ని అక్కడ నేను మా ప్రెసిడెంట్ చంద్రమౌళి గారు వెళ్ళడం అన్నట్టు. అంటే నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ చంద్రమౌళి ప్రెసిడెంట్. అయితే ఆ విషయంలో మేము వెళ్ళడం జరిగింది 2015లో 16లో వెళ్ళడం. అక్కడ ఎంత ఘోరం అంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటే 10,000 బోర్స్ ఫర్ 1800 acres ఆఫ్ స్వీట్ లైమ్ గార్డెన్స్. మొత్తం మీకు ఆ ఊరి చరిత్ర తెలుసు కదా, ఎంత మంది అక్కడ వాళ్ళు గుర్రంపూడి దగ్గర ఉన్నటువంటి కెనాల్ దగ్గర ఒక ల్యాండ్ లీజ్ కి తీసుకొని అక్కడ ఓపెన్ వెళ్ళేసి అక్కడి నుంచి ఒక 10 kilometers పైప్ లైన్ కూడా వేసుకున్నారు అన్నమాట కొంతమంది రైతులు. ఏం వేసుకున్న అక్కడ టోటల్ గా గ్రౌండ్ వాటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ బోర్వెల్స్ అన్ని డ్రై అయిపోయినాయి, అన్ని తోటలన్నీ కూడా చనిపోయింది. మేము పోయినప్పుడు ఒక 20-25 acres కంటే ఎక్కువ లేదు అసలు అవుట్ ఆఫ్ 1800 acres. యు సీ 10 years బ్యాక్ ఆల్ వేర్ మిలియనియర్స్. అక్కడ దాదాపు అందరూ మంచిగా ఉన్నటువంటి ఇండ్లే ఉన్నాయి కంప్లీట్ గా. ఈ రోజు ఇప్పుడు కూడా మిలియనియర్సే ఇన్ రివర్స్. అప్పుడు ఇన్కమ్ లా, ఇప్పుడు డెట్ లా, ఇప్పుడు అప్పులల్లా. ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరిని నోట విన్నా కూడా నాకు 10 లక్షలు, 15 లక్షలు, 30 లక్షలు, 35 లక్షలు అప్పులు. అంటే ఇదంతా ఎందుకు అయింది? అక్కడ బోర్వెల్స్ ని 10,000 బోర్వెల్స్ వేసేంత వరకు కూడా మనం ఎవరు కూడా ఇంటర్ఫియర్ కాకపోవడం, అక్కడ వాళ్ళకు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ గురించి దాని తర్వాత ఏ విధంగా చేసుకోవాలని చెప్పినటువంటి ఏజెన్సీ లేకపోవడం. అయితే అది నాకు బాధ అనిపించింది. అక్కడ దాదాపు ఒక 9-10 మంది సూసైడల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మేము ఎక్కడికో అక్కడ ఒక సమాధి అవపడుతున్నది అన్నట్టు. కాబట్టి అటువంటి పోచంపల్లి విషయంలో మేము వెళ్ళి మళ్ళా తర్వాత ఈనాడు విలేకరుని తీసుకెళ్లి ఫ్రంట్ పేజీలో వచ్చేటట్టుగా చేశాం ఆ ఊరిని. చేస్తే నెక్స్ట్ డే నాడు మేము సూర్యాపేటకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మినిస్టర్ గారు, కలెక్టర్ గారు, సత్యనారాయణ గారు ఉన్నప్పుడు నేను ఈ విషయం రేజ్ చేశాను. అప్పుడు మేము డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వాళ్ళు మేము ఆ ఊరిని మేము వాటర్ షెడ్ కింద తీసుకుంటాము అది ఇది అని అన్నారు. కానీ ఇంతవరకు ఆ ఊరిని ఏం వాటర్ షెడ్ తీసుకోలేదు, ఏం చేయలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా. కాబట్టి మేమే కొంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసి కొంతమంది రైతులకు వేసి వచ్చాను. మేము ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఈ ట్రెంచెస్ కి ఇట్లా చేసి రావడం జరిగింది. కానీ ఇట్ ఈస్ ఒక అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్. పోచంపల్లి అనేది అంత మంచిగా ఉన్నటువంటి గ్రీనరీగా ఉన్నటువంటిది, వెల్ టుడ్గా ఉన్నటువంటి విలేజ్ ఈ రోజు ఏ విధంగా మారింది? దీనికి కారణం ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఒక టీం అక్కడ లేకపోవడం. అక్కడ ఏరియాలో దీనికి ఒక మేము ఉన్నామని చెప్పేసి ఒక ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ తరఫున కానీ ప్రైవేట్ గా కానీ లేకపోవడం వలన వాళ్ళకి అది ఇది అయింది. కాబట్టి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోని విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ there is a need to welcome professional consulting teams at rural level for every assembly constituency for taking up of awareness programs for farmers in conjunction with the soil conservation and rainwater harvesting of existing bore wells and open wells. కాబట్టి ఈ ఆలోచన మాకు దాని తర్వాత వచ్చింది. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ గా మనం ఒక టెక్నికల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నటువంటి కన్సల్టెంట్స్ ని మనం ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళ యొక్క అడ్రస్లన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరికైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు పిలుస్తారు, వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళ లోపల ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏం చేయాలి, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ చేయాలి, అక్కడ ఎలాంటి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేయాలి, వెదర్ టు గో ఫర్ ట్రెంచెస్ ఆర్ వెదర్ టు గో ఫర్ ఫార్మ్ పాండ్స్ అండ్ ఆర్ ఓన్లీ రీఛార్జింగ్ ఆఫ్ బోర్వెల్స్.
ఇవి అన్నిట్లలో ఏది మనకు అక్కడ వైబులో ఆ ప్రకారంగా చేసే అవకాశం ఉన్నది. దానికి నేనేమంటున్నంటే ఇక్కడ ఈ స్కోప్ బాగున్నది. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గనుక మనము దీన్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే, వాళ్ళు ఒక ప్రొఫెషనల్ టీమ్ గా ఏర్పడినట్టయితే, ఈ రోజు మన వెబినార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 6 సెక్టార్స్ ని మనం ఏరుకున్నాం మనం. అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఇది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అండ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఒక సెక్టార్. ఇది నేను రమణారెడ్డి నుంచి నేను వేరే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. మీరు అన్నట్టు అతను స్వీయ ఆవిష్కరణ చేశాడు, కానీ టోటల్ గా ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు స్కోప్ ఎట్లుంటది అనేది ఇంకా కొంచెం విపులంగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టయితే ఇంకా చాలా బాగుండేది. కాబట్టి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోని మనము ముందుకు పరిశీలించినట్టయితే మనకు తెలిసేది ఏంటంటే, నెక్స్ట్ బాబు, ఇప్పుడు సాయిల్ కన్జర్వేషన్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ లో ఏమేమి ఇంజనీరింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి ట్రెంచెస్, కాంట్రూర్ ట్రెంచెస్ ఉన్నాయి, ఫామ్ పాండ్స్ ఉన్నాయి, ల్యాండ్ లెవెలింగ్ ఉంది, బోర్వెల్ రీఛార్జ్ ఉంది. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం. ఇవి మనం చేయాలి అక్కడ. ఇవి చేయడానికి ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయి, అసలు ఏమేమి అవసరం ఉంటాయి మనకు అంటే, దానికి ఆపరేషన్స్ టు బి డన్ అండ్ ఈక్విప్మెంట్ రిక్వైర్డ్ ఏమున్నది? ఇప్పుడు సర్వే చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక 20-30 ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఒక ఫార్మర్ ఉన్నది, అందులో మనం చేయాలి అన్నప్పుడు అక్కడ ఏం చేయాలి? కాంటూర్ మ్యాప్స్ తయారు చేయాలి. కాంటూర్ మ్యాప్స్ తయారు చేయాలన్నప్పుడు ఈ రిక్వైర్స్ ఒక టోటల్ స్టేషన్. ఆ టోటల్ స్టేషన్ ఒకటి కావాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత మ్యాప్ తయారు చేయాలంటే ఒక ల్యాప్టాప్ కావాల్సి వస్తుంది. తర్వాత డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ది ఇంటర్వెన్షన్ అన్నప్పుడు ఒక ఆటోకాడ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సి వస్తుంది. తర్వాత దీనికి ఇక అక్కడ లోకల్ గా చైన్, టేపులు ఇవన్నీ మెసిలేనియస్ ఉంటాయి, అవసరం ఉంటుంది. దీనికి ట్రెంచెస్ తీసుకోవడానికి మనకు ఒక ఎక్స్కవేటర్, మినిమం ఎక్స్కవేటర్ అంటే 1 మీటర్ బై 1 మీటర్ డెప్త్, 1 మీటర్ విడ్త్, 1 మీటర్ డెప్త్ మనకు చేయగలిగేటువంటి ఎక్స్కవేటర్. అంటే నేను జేసీబీ వాటితోని చేయించాము మేము. జేసీబీ ఎక్స్కవేటర్, అది టైర్స్ ఉన్నటువంటి ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్. కాబట్టి ఇవి మనం చేయవలసినవి. దీనికి మరి అమౌంట్ రూపకంగా చూసినప్పుడు ఒక టోటల్ స్టేషన్ అన్నప్పుడు ఒక 5-6 lakhs అవుతుండొచ్చు. ఒక ల్యాప్టాప్ ప్రింటర్ అన్నప్పుడు 1 lakh అవుతుంది. ఆటో క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక 25,000 అవుతుంది. మిగతా మిసిలియన్స్. కానీ ఇలా మెయిన్ గా మేజర్ పోర్షన్ ఈజ్ ఫర్ ఎక్స్కవేటర్ 20 lakhs. అంటే ఆల్ టుగెదర్ 27 lakhs. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నాబార్డ్ నుంచి కృష్ణారావు గారు వస్తున్నారు, తర్వాత మన అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు, తర్వాత దీన్ని చాలా ప్రోత్సహించినటువంటి మన వినోద్ కుమార్ గారు, మన వైస్ చైర్మన్ ఫర్ మన ప్లానింగ్ బోర్డు ఉన్నది కదా, ప్లానింగ్ బోర్డు, దానికి వారు ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ మనకు అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు కనుక మనం సమకూర్చినట్టయితే ఒక టీమ్ గా, ఒక దానికి మనం ఏంటంటే ఒక ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ గా మనకు తీసుకోగలిగినట్టయితే వాళ్ళు ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉండాలి. సపోజ్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే ఇంకా 2 యూనిట్లు, ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఎందుకు అనుకున్నామంటే ఒక 4-5 మండలకు ఒక యూనిట్ ఉన్నట్టయితే సెంటర్లో ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎక్కడ అవసరం ఉంటే ఎవరికి అవసరం ఉన్నా కూడా చేస్తారు. అయితే మీరు వీళ్ళకు క్లయింట్స్ ఎవరు అన్నప్పుడు ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్, తర్వాత కంపెనీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇవి కాక గవర్నమెంట్ నుంచి అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సెక్టార్లో కూడా మనం ఏదైనా వర్క్స్ ఉన్నట్టయితే వీళ్ళ ద్వారా మనం అవి చేయించేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. మరి ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఒక్కొక్కరికి 30-40 ఎకర్స్ మన ఇవి హార్టికల్చర్ ఉంటది, తర్వాత ల్యాండ్ మన ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ ఉంటది. అటువంటి దగ్గర వాళ్ళు కొంత ఈ 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలను రైతుల దగ్గర నుంచి ఒకటి ఏమొస్తున్నదంటే, మేము ఈ ట్రెంచెస్ తీయడం వల్ల లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది, ల్యాండ్ నష్టపరిహారం, నష్టం అవుతున్నది కదా అని దాని మీద కూడా మేము వర్కౌట్ చేశాము. ఒక్క ఎకరకు ఒక గుంట పోతుందండి ల్యాండ్, అది ట్రెంచ్ విషయంలో. మనము ఈవెన్ ఆ ట్రెంచ్ ఏదైతే బండ్ ఉంటుందో బండి మీద కూడా మనం అసలు వేరే అగ్రికల్చర్ వేరే ట్రేస్ కూడా వేసుకొని మనము చేసుకోవచ్చు. అది దాన్ని కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఒక్క ఎకరకు ఒక గుంట అన్నప్పుడు అది దాదాపు నేను అనుకుంటున్నా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఒక 2.5%. కానీ ఆ ఒక్క ఎకరకు ఒక గుంట అనుకుంటే అది కనుక చేసుకున్నట్టయితే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేసుకోగలిగి తన బోర్ని, ఎగ్జిస్టింగ్ బోర్ కానీ ఓపెన్ వెల్ కానీ రీఛార్జ్ అయినట్టయితే అతని అవుట్పుట్ ఎక్కువ వస్తుంది. అసలు ఆ అవుట్పుట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అసలు అది మేము ఇక్కడ తెలంగాణలో సదర్న్ తెలంగాణ తిరిగినప్పుడు కానీ, రాయలసీమలో పోయినప్పుడు కానీ, కోస్టల్ ఆంధ్రలో పోయినప్పుడు కానీ, కర్ణాటక రైతులు కూడా పిలిస్తే వెళ్ళాం మేము. అట్నే తమిళనాడు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూయించేసి మేము చెప్పినట్టయితే వీటి యొక్క మేము ఇచ్చిన ఎక్కడెక్కడైతే మేము చేయించినామో ఆ రైతుల యొక్క సక్సెస్ స్టోరీస్ ఎవ్రీ
ట్యూస్డే సాక్షి పేపర్లో సాగుబడిలో వచ్చేదన్నమాట. సాక్షి రాంబాబు గారు కూడా మాతో పాటు, ఆయన సాగుబడి దానికి ఎడిటరు, వారు కూడా మాతో పాటు ఈ జిల్లాలు, ఈ రాష్ట్రాలు తిరిగి జిల్లాలు అయితే తిరిగారు. వారు ఎవ్రీ సక్సెస్ స్టోరీని వాళ్ళు అక్కడ పంపించి తెలుసుకొని ఆ రైతులతోని చేయడం జరిగింది. ఇటీవల నేనేమంటున్నంటే, నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, ఇటీవల మేము కొంతమంది అన్ఎంప్లాయిడ్ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని ఒక 5-6 మంది, శంకర్ ప్రసాద్ ఈ విషయంలో చాలా వాళ్ళకు ఒక అండదండగా ఉన్నాడు, గాడ్ ఫాదర్ లెక్క. రియలీ at the outset I must congratulate Shankar Prasad for conducting this webinar and bringing this issue to the notice of the minister and Vinod Kumar. తర్వాత రామేశ్వరరావు గారు కూడా ఈ విషయంలో చాలా పట్టుబట్టి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వారిద్దరిని నేను మన అందరి తరఫున, తర్వాత వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోరం చైర్మన్ దాని తరఫున కూడా వారిని అభినందిస్తున్నాను ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ వెబినార్. ఈ విధంగా మనకు ఒక గ్రాడ్యుయేట్లకు, అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు మనం ఒక వర్క్ను కల్పించగలిగి, తర్వాత నాబార్డ్ నుంచి వాళ్ళకు లోన్స్ ఇప్పించినట్టయితే డెఫినెట్ గా ఒక పర్ఫెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఆ 6 సెక్టార్స్ ఏవైతున్నాయో 6 సెక్టార్స్ లో అందరూ కూడా ఒక యూనిట్ గా అయినట్టయితే, ఎవరికి అవసరం ఉన్న హార్వెస్టర్ ఉంటే హార్వెస్టర్ ఉంటది, తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటర్ ఉంటది, దాని తర్వాత ఇంకోటి రోటోవేటర్ ఉంటది. మనకి ఏ ఎక్విప్మెంట్ రైతుకు కావాలన్నా కూడా దే హ్యావ్ టు వీళ్ళు ఒక యూనిట్ గా ఉండి ఒక ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెన్సీ కనుక రన్ చేసినట్టయితే, కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ గా ఇప్పుడైతే ఒక 100 కాన్స్టిట్యున్సీలో మనం చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు 100 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా కాకుండా మరి ఇంకా మొదలు చేయాలి. ఇంకా ఇనిషియల్ గా అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా కూడా తీసుకొని ఏదన్నా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలన్నా మనం దీన్ని ప్రారంభించినట్టయితే ఒక మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క రిపోర్ట్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, రైతులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో తెలుస్తుంది. దాన్ని మనం అప్పుడు వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దోస్ టీమ్స్ టు అదర్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఆల్సో. కాబట్టి ఈ విషయంలో మనకు ఒక ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీలో కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఎమ్మెల్యే కూడా కొంచెం పొలిటికల్ గా వాళ్ళకు సహకారంగా ఉంటాడు. రైతులకు కానీ వీళ్ళకి కానీ మధ్యలో అనుసంధానంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఫైనల్ గా ఇవన్నీ మేము ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు మేము చూడండి, మేము ఆల్ వి హావ్ క్రాస్ 70. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ 70, 75 ఆల్సో వెన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అస్ టు గివ్ సమ్ గైడెన్స్ రిగార్డింగ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్. ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా మా ప్రెసిడెంట్, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు, దే హావ్ 75+. వాళ్ళిద్దరు కూడా మన మహబూబ్ నగర్ కి వెళ్ళి ఒక పెద్ద రైతులు 70 ఎకరాలు 100 acres ఉన్నటువంటి ఫామ్ లో ఒక రోజంతా ఉండి వాళ్ళు చేసి రావడం జరిగింది. ఇదే కనుక మనకు అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కనుక ఉంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ యొక్క సహకారం తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఇంత ఏజ్ లో కూడా మేము తిరగాల్సి వస్తున్నది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ది రైట్ టైం. నేను రియల్ గా కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ని. మనము ఈ టైంలో మనం కరెక్ట్ టైంలో తీసుకోవడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ ది గవర్నమెంట్. ముఖ్యంగా వినోద్ గారు చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాడు ఈ విషయంలో. కాబట్టి దీన్ని మనము ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కు నాబార్డ్ ద్వారా మనం లోన్స్ ఇప్పించినట్టయితే, దాని తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు ఒక ప్రొఫెషనల్ గా వాళ్ళకు ఇందులో కంప్లీట్ గా పర్ఫెక్షన్ రావాలన్నప్పుడు వాళ్ళకు కొంత ట్రైనింగ్ కూడా అవసరం ఉన్నది. ఆ బాధ్యత ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అందులో మనం కూడా సహకరిద్దాం. మీరందరూ కూడా వాళ్ళకు కొన్ని కరెక్ట్ గా అంటే ఫీల్డ్ లో వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేసేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ సెక్టార్లు ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడెక్కడ ఏంటిది ఏం కదా, అందులో ఇంకా పర్ఫెక్షన్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే దే విల్ రన్ ది షో. కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ లో మేము ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే, ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ బోర్వెల్స్ అండ్ ఓపెన్ వెల్స్ సో యాజ్ టు ఇంప్రూవ్ ది వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ, సర్వీసెస్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ టెక్నికల్ టీమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ at every assembly constituency level. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేశాం ఇది. if such arrangements are made, we can avoid scenarios like పోచంపల్లి విలేజ్. చూసాం అక్కడ ఎంత ఘోరం జరిగింది, అక్కడ ఏమైనా ఏం కథ అని, అవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. మరి దీనికి లైసెన్సియేట్ ఆఫ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అండ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ is to be established for ensuring the quality and sustainability of programs. This responsibility has to be entrusted to the Institution of Engineers, Telangana State Center initially. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఎవరంటే వాళ్ళు కాదు కదా, వాళ్ళకు ట్రైన్ అప్ అయి ఉండి వాళ్ళకు కొంచెం లైసెన్స్ లాంటిది ఉన్నట్టయితే అప్పుడు వాళ్ళు దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్
గోయింగ్ ఫర్ లోన్స్ వారు NABARD కానీ ఏదే కానీ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తుంది. వీళ్ళకు ఒకటి ఉన్నది అథారిటీ అని. కాబట్టి ఆ విషయంలో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ని నేను కోరేది, మనము వీళ్ళకు ట్రైనప్ ఇవ్వడం చేసే దాంట్లో చేసి వీళ్ళకు ఒక లైసెన్స్ లాంటిది కనుక ఇవ్వగలిగినప్పుడు దానికి వాడి క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది. దానికి అసలు ఎవరంటే వాళ్ళు రాకుండా నేను అనేది. దాని తర్వాత దాన్ని మనము మరి మానిటరింగ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దీస్ కన్సల్టింగ్ టీమ్స్ షెల్ బి టేకన్ అప్ బై R&D సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోరం ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ విత్ ది గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్. అంటే గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ తోని కనుక మనము చేస్తే ఒక దీని విషయంలో ఒక కమిటీ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే అందులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు, రమణారెడ్డి వాళ్ళ లాంటి సెల్ఫ్ మేడ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఈ సిస్టమ్ ని మనం మానిటర్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా ఇస్తున్నారు, ఈ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు ఏ విధంగా పోతున్నారు, రైట్ వేలో పోతుందా, ఎట్లయితున్నది అని కూడా మానిటరింగ్ చేయడానికి కూడా ఒకటి ఉన్నట్టయితే బాగుంటది. అప్పుడు దాన్ని మనము ఇంకా ఇంక్రూజ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఎందుకంటే రాను తెలంగాణలో ఇప్పుడు మనము పోయిన సంవత్సరానికి ఇప్పటికే మనకు ఇరిగేషన్ రోజుకి ఎక్కువైతుంది. ఈసారి ప్యాడీ ఎంత రికార్డ్ కలెక్షన్ మనం ప్యాడీ మన తెలంగాణ జరిగింది, ఇండియాలోనే మన టాప్ అని చెప్పడం జరుగుతున్నది. మరి ఇంకా కమింగ్ ఇయర్స్ లోపట మనం అందులో ఒక ప్యాడ్ కాక ఇంకా మిగతా క్రాప్స్ కు డైవర్ట్ చేయాలని కూడా మన గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తున్నటువంటి టైంలో, కాబట్టి మనం ఈ టైంలో మనము వీ షుడ్ గెట్ రెడీ విత్ అవర్ వెపన్స్ టు సేఫ్ గార్డ్ ది ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ వ్యాక్సిన్ నుంచి కాపాడడానికి. వాళ్ళకి ఏది అవసరం ఉంటే అది మన దగ్గర ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే విల్ కమ్ టు యూ. అండ్ వాళ్ళు దాని విధంగా వీళ్ళకు ఒక జీవనోపాధి లెక్క అవుతుంది, రైతులకు కూడా మనం ఒక రైట్ టైంలో మనము ఒక రైట్ డైరెక్షన్ ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళం అవుతాము. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇన్ని లక్షల ఎకరాలను మనం గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేయాలన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనము ఆ విధంగా మనం రెడీ ఉండాలి. దాని తర్వాత డ్రిప్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఇవన్నీ కూడా రాను మేము కూడా గవర్నమెంట్ కి రికమెండ్ చేస్తున్నాము. ఓపెన్ కెనాల్ సిస్టమ్ అనేది లగ్జరీ థింగ్ అండి. అసలు అది మనకు ఇంత కష్టపడి నీళ్లు తీసుకొచ్చినటువంటి దాన్ని పైప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా అయితేనే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మేము రాజస్థాన్ మన ఓంకారేశ్వర్ ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు మన కాళేశ్వరంలో కూడా ఒక 21 ప్యాకేజ్ 1.8 crores 1.8 lakh acres దాన్ని కన్వర్ట్ చేయించాము. అది మేము అందరం కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. ఈవెన్ రమణారెడ్డి కూడా దాన్ని విజిట్ చేశారు. దాన్ని సక్సెస్ చేసినట్టు దట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ పాలమూరు రంగారెడ్డి అండ్ డిండి. దాదాపు 16 లక్షల ఎకరాలలో మనం అది చేయగలిగినప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ గ్రాడ్యుయేట్లది ఇంకా ఆవశ్యకత ఇంకెక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి వీటన్నిటి మీద చూసినట్టయితే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా నేను దో ఐఎమ్ సివిల్ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి పట్టుబడుతున్నా. నేను అసలు ఓఎండ్ఎం మొత్తం వాళ్ళకే వదిలిపెట్టాలి, ఓఎండ్ఎం టోటల్ గా వాళ్ళకే ఇవ్వాలనేటువంటి దాంట్లో మేము మొన్న గవర్నమెంట్ ముందు కానీ తర్వాత ఎక్కడైనా సెమినార్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా చెప్తున్నాను. ఆ విధంగా కొంతమంది ఇక్కడ అకామిడేట్ అవుతారు, మిగతా వాళ్ళకు రైతులకు డైరెక్ట్ గా ఈ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా వాళ్ళ సేవలు అందించే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి శేఖర్ రెడ్డి గారు మీరు కూడా చాలా ప్రాక్టికల్ ఆలోచిస్తారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేసి మనం మినిస్టర్ గారిని వినోద్ గారిని మనం కన్విన్స్ చేసి నాబార్డ్ వాళ్ళ నుంచి మనకు ఫైనాన్స్ వచ్చేటట్టుగా మనం కన్విన్స్ చేసేసి దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ కనుక ముందున్నట్టు చేస్తామని కూడా వినోద్ గారు అంటున్నారు. కాబట్టి రామేశ్వరరావు అండ్ ఈ టీమ్ అందులో అందరం కూడా మనం ఇది ఒక పుణ్యకార్యంగా భావించి మనము ఒక ఇంజనీర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ మెంబర్సే ఉన్నారు దాదాపు అందులో మళ్ళీ. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి కార్యంగా తీసుకున్నట్టయితే సక్సెస్ అయినట్టయితే మన బంగారు తెలంగాణకు బాటలేసిన వాళ్ళం అవుతామని నేను భావిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. ఎస్ సార్, రియల్ గా ఎలాబరేట్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ప్రెజెంటేషన్ సార్. రియల్ గా ఏంటంటే ఒక పాత్ చూపించారు. సబ్సిక్వెంట్ గా స్పీకర్స్ కూడా ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ చేయాలి గ్రాడ్యుయేట్స్ ని, మరి ఎన్ని రకాల మన బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ లో. అండ్ యూ ఆర్ షోన్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పోచంపల్లి సార్. యాక్చువల్లీ రియల్లీ దట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనము రెయిన్ వాటర్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, పోచంపల్లి ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Even I also visited and guided few farmers to take borewell research అవి చేయించాము లాస్ట్ 1 year back. మీ కెమెరా బ్యాక్ ఉన్నట్టుంది సార్, బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ అయినట్టుంది మీది. ఓకేనా? yes sir, yes sir. Okay.
ఓకే సార్ శ్యామప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజెంటేషన్. రియల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ప్రజెంటేషన్ సార్. రియల్ గా మీరు అంటే సబ్జెక్ట్ చెప్పడమే కాకుండా ఏ లైన్ లో మనము బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయో క్లియర్ కట్ చెప్పడం జరిగింది. రియల్ గా దిస్ ద వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ సార్ రిగార్డింగ్ దిస్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ రైన్ వాటర్ రీఛార్జ్ అండ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా. అంటే మీరు అన్నట్లు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మేము గవర్నమెంట్ సెక్టార్ నుంచి వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అండర్ ఈ ఉపాధి హామీ పథకం కింద. బట్ వేరే బిగ్ ఫార్మర్స్ మేము కవర్ చేయలేకపోతున్నాం. వేరే స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఇటువంటి వర్క్ టేకప్ చేసుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ది స్మాలర్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్. సో పెద్ద ఫార్మర్స్ కి మనం టెక్నికల్ గైడెన్స్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా మరి ఏ రోజైతే 25 ఇయర్స్ బ్యాక్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మీద అవగాహన లేకుండా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లేకుండా వ్యవసాయం చేయలేని పరిస్థితి ఏదైతే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందో, మరి సాయిల్ కన్జర్వేషన్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మీద ఇప్పుడు స్లోగా అవేర్నెస్ బాగా డెవలప్ అవుతా ఉంది. మీరు అన్నట్లు ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్, ఇప్పుడు చాలా ఫామ్ హౌసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి కొత్తగా ట్రెండ్ లో. ఫామ్ హౌసెస్ కానీ సంబంధించిన బిగ్ ఫార్మర్స్ కానీ, సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మీద కన్సల్టెన్సీ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ బూమ్ ఎంటర్ప్రైజెస్. కాబట్టి అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అందరికి ఇది ఒక ఏరియాగా మీరు ఆలోచన చేయొచ్చు. వీఆర్ హియర్ టు టెక్నికల్ గైడ్ చేయడానికి కానీ అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 30 to 40 ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. ఎందుకంటే వీఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద 1991 అండ్ ఆల్మోస్ట్ నౌ ఇట్స్ 29 years అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. ది ప్లానింగ్ లో కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కానీ ఎవరైనా కొత్తగా ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఏరియా. మరి సార్ ఇప్పుడు చెప్పినట్లు ఆల్మోస్ట్ ఒక 30 lakhs మనము ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే మంచి ఎంటర్ప్రైజ్ ఇందులో మనం చేయొచ్చు. దీంట్లో చాలా పెద్ద ఎవెన్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే బిజినెస్ ఎవెన్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. శేఖర్ గారు ఒక పాయింట్ నేనేమన్నంటే మార్జినల్ ఫార్మర్స్, స్మాల్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఈ అమౌంట్ ని చేసుకోవాలంటే ముందుకు వస్తలేరు. కాబట్టి మేము వి హావ్ సజెస్టెడ్ టు ది గవర్నమెంట్, మా ఒక రిపోర్ట్ లో కూడా ఈ రైతు బీమా ఉన్నది కదా, రైతు బంధు ఉన్నది కదా, పర్ ఎకర్ 5,000 ఇస్తున్నారు. దాన్ని ఒక్క విడతని దీనికి డైవర్ట్ చేసినట్టయితే అందరికి సరిపోతుంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా మన వినోద్ కుమార్ గారికి నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది. మళ్ళీ కూడా ఈ రోజు మనం ఒక రెజల్యూషన్ గా దీన్ని రైతు బంధు పథకాన్ని ద్వారానే ఇది చేసుకునే అవకాశం ఈజీగా ఉన్నది మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కి అయితే, చిన్న ఫార్మర్స్ కానీ ఇంకెవరే కానీ. కాబట్టి ఇది గవర్నమెంట్ భారం కాకుండా, రైతుల భారం కాకుండా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఇది. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మనకి ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా వితౌట్ ఇన్వెస్టింగ్ సింగిల్ పైసా ఫ్రమ్ ది స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అండ్ ఎస్టీఎస్సీ ఫార్మర్స్ కి మన ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా లేబర్ తో చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. సో కాబోతే ఏంటంటే ద వన్ వేర్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఈస్ అవేర్నెస్, క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అనేది మేజర్ పాయింట్ మిస్ అవుతాం. శేఖర్ రెడ్డి గారు, మేము లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ మన జగదీష్ రెడ్డి మంత్రి గారు కోరినందుకు మా రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ తరఫున 5-6 మంది, చంద్రమౌళి గారు, మేము, రమణ నాయక్, ఇంకా వేరే అందరం వెళ్ళి సమ్మర్ లో ఒక 2-3 months ఒక 100 villages కవర్ చేసి మేము ఇవన్నీ ఇచ్చామన్నట్టు. అంటే పెద్ద రైతులకేమో ఈ విధంగా చేయడము, చిన్న రైతులకు మీరు చెప్పినట్టు ఉపాధి హామీ పథకం కింద చేయడం జరిగింది. అయిన తర్వాత రెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత పోయి మళ్ళీ చూసామన్నట్టు. అయితే అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే 1 meter తీయమంటే వాళ్ళు తీయడం లేదన్నట్టు. వాళ్ళకి ఎట్లున్నదంటే 2 meters విడ్త్, 1/2 meter డెప్త్ ఉన్నది అందులో. కాబట్టి మేమేమన్నామంటే 2 meter విడ్త్ బదులు దాన్ని 1 meter చేయండి, 1 meter డెప్త్ చేయండి అంటే ఆ కలెక్టర్ మన వారు సురేంద్ర మోహన్ గారు గవర్నమెంట్ కు, అంటే మీ పీడీ చైర్మన్ వారి కమిషన్ రాసి అది మాడిఫై చేయించుకున్నారు. అయితే మేమేమన్నామంటే ఫస్ట్ యూ గో ఫర్ 1/2 meter, వర్షం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 1/2 meter తీయండి అని చెప్పినాం అన్నట్టు. అట్లా కొంత జరిగింది. అంటే అక్కడ కిరణ్ ఉన్నాడు కదా, డిఆర్డిఏ అతను అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి కొంత అతను బాగానే ముందు పడ్డాడు. రియలీ అక్కడ కొన్ని ఊర్లలో సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. కాబట్టి ఇది ఒక గవర్నమెంట్, అంటే ఇది ప్యాషన్ కూడా ఉండాలండి, ఏదో డ్యూటీ కాకుండా ప్యాషన్ కూడా ఉండాలి. అటువంటి ఆఫీసర్స్ కనుకుంటే ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అయితే అక్కడ మీరు ఎక్కడున్నా అక్కడ రిజల్ట్స్ అవ్వబడతాయి. అది ఎందుకు అవ్వబడతాయి అంటే మీకు ఒక డ్యూటీ అనుకోరు మీరు, అది ఇది తప్పకుండా చేయాలనేటువంటి ఒక కృత నిశ్చయంతో ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా అవుతుంది. డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ చేయొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నా.
సార్ శేఖర్ రెడ్డి సార్. మరి ఇప్పుడు సార్ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సార్ శేఖర్ రెడ్డి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. యాక్చువల్ వి హావ్ టేకెన్ అప్ ఇన్ ద లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ ఫార్మ్ పాండ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 60,000 ఫార్మ్ పాండ్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్. శేఖర్ రెడ్డి సార్, శేఖర్ రెడ్డి సార్, ఒక్క చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు మన రామేశ్వరరావు సార్ ఏం లేదు సార్, మన నాబార్డ్ సిజిఎం గారు వచ్చి ఉన్నారు. వారు సార్ బోర్డు మీటింగ్ నుంచి వచ్చాడు, మళ్ళీ మీటింగ్ అటెండ్ చేస్తారట, మనల్ని అడ్రస్ చేసి వెళ్తారు. Now I am requesting we request now we request NABARD sir before that I am requesting G Sudhakar FIF council member and also past chairman, please brief about the Krishna Rao cheppandi please. Yeah, please welcome Sudhakar sir. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సుధాకర్ సార్, మీరు చేసుకోవాలి. ఓకే అయింది. థ్యాంక్ యూ చైర్మన్ సార్. I am privileged to introduce Shri Y Krishna Garu, Chief General Manager NABARD, Telangana Regional Office. He was born on 11th August 1962. He studied in West Godavari and Khammam. He completed his MSc in Agriculture from Professor Jayashankar, Telangana State Agricultural University. He written bank exams and became Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Shri Y Krishna Garu worked as a Rural Development Officer in erstwhile State Bank of Hyderabad from 1985 to 1988 in Peddapalli and Janagaon. Later he joined NABARD in 1988 as Assistant Manager and reached to the position of Chief General Manager and worked in various capacities in NABARD in Telangana, Karnataka, Assam and Meghalaya. He headed two subsidiaries of NABARD, namely NAB Samruddhi and NAB Fins. Thus he has rich experience in agriculture, lending, credit planning, microfinance, institutional development and bank supervision. He was also worked as on special duty in finance department of Government of Unified Andhra Pradesh from 2005 to 2008. Thank you, sir. సార్ అందరికీ నమస్కారం. కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయినందుకు క్షమించాలి. టాస్క్ ఆఫ్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంది, ఇంకా వేరే మీటింగ్స్ మా చైర్మన్ గారితో కూడా నడుస్తున్నాయి. మధ్యలో సరే ఒక 2 నిమిషాలు మీరందరూ చాలా మంచి వెబ్ సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ సచ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిలవెంట్ సెమినార్ ఇన్ దిస్ టైమ్స్. సో నేను ఈ నబార్డ్ రీజనల్ ఆఫీస్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్గా జూలై 1 నాడు ఛార్జ్ తీసుకున్నాను సార్. సో మీ అందరికీ తెలిసినట్టే నబార్డు రీఫైనాన్స్ ఇవ్వటం కాకుండా ఈ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, వీటిలన్నీ ప్రమోషన్లో కూడా మేము విస్తృతంగా పనిచేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి RIDF రూపంలో రుణాలు ఇవ్వటం కానీ, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి, అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కూడా రీఫైనాన్స్ రూపంలో మేము వాళ్ళకి రుణాలు అందజేస్తుంటాం సార్. ఇండివిజువల్స్కి రుణాలు అనేది నబార్డ్ ద్వారా మేము ఇంతవరకు ఇవ్వటం అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు. బట్ ఈ యొక్క సెమినార్లో చాలా చక్కగా మీరు అన్ని, నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాను మొదటి నుంచి కూడా, బట్ అవెవర్ నేను తర్వాత ఈ సెమినార్లో జరిగిన ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని నేను తీసుకుంటాను. నబార్డ్ సైడ్ నుంచి నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకుంది, ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఈ టైంలో చాలా అవసరం. మేము ఏదైతే తెలంగాణ రీజనల్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో 330 ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రమోట్ చేసి ఉన్నాం మేము. ఆ యొక్క FPOల ద్వారా కూడా ఏదైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ డెవలప్మెంట్లో మీరు కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, కొత్త ఇరిగేషన్లో ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్లో ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే తప్పకుండా కూడా వాటిలన్నింటినీ మనం పాపులరైజ్ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తాము. రెండవది, ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం అనేది తప్పకుండా అవసరం. కాబట్టి ప్రతి స్టేట్కి ఒక స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ అని ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఆ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీకి కన్వీనరు. నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ మీటింగ్లో ఈ విషయాన్ని, ఏదైతే అగ్రి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ సైడ్ అగ్రి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రుణ సదుపాయం అనేది ఈజీగా దొరికేటట్టు తప్పకుండా అన్ని బ్యాంక్స్ కూడా, మా యొక్క ఆఫీసర్లు గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో కూడా బోర్డులో డైరెక్టర్స్గా ఉంటారు. నేను టాస్కాబ్లో కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాను. కాబట్టి అన్ని బ్యాంకుల్లో కూడా ఈ యొక్క అగ్రి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనేది దీన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి తప్పకుండా కృషి చేద్దాము. మేము నబార్డు డైరెక్ట్గా రుణం ఇవ్వలేకపోయినా నబార్డు అనుబంధ సంస్థలు NAB సమృద్ధి అని,
న్యాబ్ కిసాన్ అని చెప్పి మేము సబ్సిడరీస్ పెట్టాము. వాటిల్లో డైరెక్ట్గా మనం రుణాలు పొందవచ్చు. దే వర్క్ లైక్ దే ఆర్ ఎన్బిఎఫ్సిస్, వర్క్ లైక్ జనరల్లీ బ్యాంక్స్ ఓన్లీ. కాబట్టి ఈ సెమినార్ నుంచి వచ్చిన వాటి రికమెండేషన్స్ని నేను తర్వాత ఆర్గనైజర్స్ వారి దగ్గర వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుని ఏదైతే బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిలన్నిటినీ కూడా నేను తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మార్నింగ్ నుంచి నేను 3 గంటలకి జాయిన్ అవ్వలేకపోయాను బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఎంగేజ్మెంట్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ది ఆర్గనైజర్స్ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఏదన్నా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటే బిఫోర్ ఐ లీవ్ ఐ డోంట్ మైండ్ టేకింగ్ సార్. ఎవరన్నా నబార్డ్ గురించి కానీ ఏదన్నా దీని గురించి కానీ ఏమన్నా 1 or 2 questions ఉంటే I can take before I leave. Definitely I'll take recommendation. Yes sir, please go ahead. I am Shyam Prasad Reddy, Chairman of Water Management Forum, Institution of Engineers. Yes sir, namaskaram. మీ ప్రిడిసెసర్ విజయ్ కుమార్ గారితో మాకు బాగా మేము దాదాపు 1 సంవత్సర కాలంగా మేము కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అయ్యింటిమి ఈ విషయంలో. ఈవెన్ ఒకసారి మేము అందరము మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వీసీ గారి చెంబర్లో కూడా మీటింగ్ జరిగిండే. అయితే మేము కోరేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ గా ఇవ్వడానికి మేము నాబార్డ్ లో లేదంటున్నారు. వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గా ఉండడానికని ఏదన్నా సంస్థ ఏర్పరచుకున్నట్టే దాని ద్వారా దానికి ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుందా? అది కొంచెము చెప్పండి. ఇండివిజువల్ గా లేనప్పుడు వాళ్ళు ఒక అంటే నేను అలాగా సార్. అంటే నేను అన్నది ఒకటి ఏంటంటే సార్, నబార్డు ఇండివిజువల్స్ కి లోన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పాను, కానీ ఇండివిజువల్స్ గా వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్ అని అలా కాదు సార్. అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో నేను అదే చెప్పినాను కదా సార్ ఇందాక, ఈ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ ప్లస్ మా ఆఫీసర్స్ మేము ఏదైతే గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో మేము డైరెక్టర్స్ గా ఉంటామో, నేను కూడా టాస్కాబ్ లో డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను. మా యొక్క సబ్సిడరీస్ 2 ఉన్నాయి. సో ప్లస్ రెండోది ఇది కాక సార్, అగ్రి క్లినిక్, అగ్రి బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని చెప్పి ACABC అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి స్కీమ్ ఉంది సార్. ఇందులో మన అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. 33% సబ్సిడీ వస్తుంది సార్ దాంట్లో. ప్లస్ 5 అగ్రి గ్రాడ్యుయేట్స్, 1 మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అంటే 5 అగ్రి గ్రాడ్యుయేట్స్ 4, 1 మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కలిపి 5 కూడా ఏర్పడితే 1 crore వరకు కూడా లోన్ తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకి 33% సబ్సిడీ ఉంది. దీంట్లో మేనేజ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఈ అగ్రి క్లినిక్, అగ్రి బిజినెస్ స్కీమ్ ACABC అంటాం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నారు. దాంట్లో కనుక మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక 1 month అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిన తర్వాత ఒక 2 months మేనేజ్ లో కానీ, మేనేజ్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసిన సంస్థల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే దే విల్ బి ఎలిజిబుల్. చాలా మంచి స్కీమ్ సార్ ఇది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. ఈ విధంగానే అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి ఈ అగ్రి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళ యొక్క క్రెడిట్ నీడ్స్ ని మనం తప్పకుండా మనకు ఉండే ఫోరమ్స్ లో నేను తప్పకుండా హైలైట్ చేస్తాను సార్. వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్ కొంచెం మీటింగ్ వెళ్ళాలి, క్షమించాలి సార్. ఐ విల్ గో ఫర్ ఎ మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఓట్ నెక్స్ట్ మన కృష్ణప్రసాద్, నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళిపోవచ్చా? నెక్స్ట్ సార్ ప్రొసీడ్ సార్. ఇప్పుడు మన శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు దాని మీద నేను మధ్యలో ఆపేశాను యాక్చువల్ గా. సో రియల్ గా మరి సార్ యొక్క ఇంటిజాజ్ చూస్తుంటే 70 లాగా అనిపించట్లేదు యాక్చువల్ గా. సో ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్ అవర్ పీపుల్, ఆల్ అవర్ దిస్ జనరేషన్. మరి రియల్ గా ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని కూడా సారే క్లారిఫై చేస్తా ఉన్నారు. అంటే క్లియర్ కట్ గా ఏంటంటే మనము సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయిన దానికంటే రియల్ గా ఇప్పుడు అవసరం ఏంటంటే ఎటువంటి ఎవెన్యూస్ అవకాశాలు ఉన్నాయి మన ఎంటర్ప్రైజెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అనేది క్లియర్ కట్ గా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మిగిలిన స్పీకర్స్ కూడా ఐ థింక్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. కొంత సబ్జెక్ట్ ని మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి ఫోకస్ చేస్తే దట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్. అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఫామ్ పార్ట్స్ వాటి మీద మాట్లాడినప్పుడు సార్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ది సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ వరంగల్. ఎందుకంటే రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి
మరి వారు కూడా వరంగల్ వాసి కాబట్టి when we have started in the year 2016 in Warangal, palm ponds తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా, but we have created awareness taking the campaign like Jalanidhi campaign that was started by me in the Warangal, and it was a very successful program. We took up almost 60,000 palm ponds in the entire district, and that got a national award for the Warangal district when during my tenure. వెరీ గుడ్. అండ్ రియల్ గా ఏంటంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఫార్మర్స్ తప్పకుండా ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి సారు శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు సాయిల్ కన్జర్వేషన్ ఏరియాలో, వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఏరియాలో దేర్ ఇస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది న్యూ అప్కమింగ్ అగ్రి ఇంజనీర్స్ టు స్టార్ట్ అప్ ది ఎంటర్ప్రైజ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ గైడెన్స్. కూడా మేము మా 2012 నుంచి మిషన్ జలనిధి అనే ప్రోగ్రామ్ తోనే చేస్తున్నాం. మేము మిషన్ జలనిధి, మేము తర్వాత మినిస్టర్ గారు మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ రమ్మన్నప్పుడు జలనిధి అని ఉన్నది. ఇదేంది మేము ఆల్రెడీ నేనే పరేషాన్ నేను అనమాట. సేమ్ అదే పెట్టారు, మా మిషన్ జలనిధికి ఏ లోగో ఉందో అదే లోగో ఉంది అక్కడ. Actually, Jalanidhi was coined by me, sir, in Warangal. Very nice. Later, that was spread across the state. Jalanidhi campaign తీసుకున్నాము. That was very successful program. That was given me a lot of satisfaction, sir. Thank you very much, sir. Now, next speaker would be Engineer Naveen Kumar Karingula. He is a BTech and MNG. He is a successful business and sales manager with the experience of almost 20 years. He graduated from the Agro Engineering from APAU and Agro in 1998 and started his career as a junior engineer at McKinsey Agro Products Limited. He served micro irrigation industry at state level positions like more than 8 years in the companies like Netafim, Irrigation, Finoplex, etc. Now, he has a lot of technical expertise and he worked as a committee member in the protected agriculture of both state and AP and Telangana for the last 4 years. Now, I request Engineer Naveen Kumar Karingula to speak on the business opportunities in protected agriculture, greenhouses, and allied sector of agriculture. I request Mr. Naveen to briefly introduce about the subject and more elaborative on the opportunities in to start the enterprises in this area. Mr. Naveen Kumar. Good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity. Good evening to all the dignitaries on the forum. I really thank Telangana State Center Institute of Engineers, India, Hyderabad, for giving me this opportunity. I've never come across, probably first time I'm participating in such an event, actually, which is conglomerating all the sectors of the agricultural engineering. I'm really happy to be part of it, sir. So I really thank Shekhar Reddy sir and Ramana Reddy sir. Vijay Bhaskar Reddy sir is missing. I don't know personally Shyam Prasad Reddy sir, but I'm really impressed by his service attitude towards the farming community. Thank you, sir. I just come across this, just a brief introduction of myself actually. 98 లో ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నేను మెకిన్స్ అగ్రో ప్రొడక్ట్స్ లో ఫార్మ్ మెషినరీ గ్రాస్ కటింగ్ మెషిన్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ గా జాయిన్ అయ్యాను. సో ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ బికాజ్ వేరియస్ రీజన్స్ తో స్క్రాప్ చేశారు. సో ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి నేను నెటఫిమ్ ఇరిగేషన్ లో సేల్స్ ఇంజనీర్ గా చేశాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫినోలెక్స్ లో ఒక 6 years పనిచేశాను. ఆ తర్వాత ట్రాక్టర్స్ అండ్ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ లిమిటెడ్ లో ట్రాక్టర్స్ డివిజన్ కి టెరిటోరియల్ మేనేజర్ గా పనిచేశాను తెలంగాణలో. ఆ తర్వాత 2012 లో అంటే మళ్ళీ ఫినోలెక్స్ లో నేను స్టేట్ లెవెల్ ఆఫీసర్ గా సీనియర్ మేనేజర్ ఫర్ స్టేట్ లెవెల్ పొజిషన్ ఇన్ at Bangalore. I used to look after the sales operations of Finlex for the entire state of Karnataka. After that, I started my own company, Finofilm Green Tech Systems. Yeah. So this is the sequence is that I'm not able to work at different levels at different locations. So why not take up some entrepreneurship
So in 2012 I came back and started working in the protected cultivation segment, because by that time micro irrigation లో ఇంజనీరింగ్ రోల్ ని చాలా డిసిమినేట్ చేసి పడేయబడుతుంది. సో ఆ కండిషన్స్ లో ఇంకా నేను ఇరిగేషన్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేయలేక I just came back and started my career in protected cultivation. So first project which I started is with Kexveg India Limited. Kaveri Seeds వాళ్ళది ఒక 40,000 square meter area ni protected cultivation లోకి తీసుకురావడానికి ఒక ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వబడింది, బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ఇరిగేషన్ ఇండస్ట్రీ. సో దే హ్యావ్ made some, because of our links with the Net FM irrigation, they have awarded that the Mr. Naveen, servicing order. మీ వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లేదు. Sure, sir. Am I audible now? Yeah, now it is okay. Okay, sir. So this coming to the subject. So now elanti opportunities protected cultivation లో ఉన్నాయి. సో మనకు యాక్చువల్ గా ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? మనం ఇన్ని రోజులు మనకి ఇండియాలో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ద ఫుడ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. కానీ మనకి ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న జీడిపికి మన డిపెండెన్సీకి చూస్తే ద అగ్రికల్చర్ ఇస్ contributing only 17 to 18% GDP. So whereas the dependency on this is around 58 to 60%. So which is making that there is a lot of potential to improve our the agricultural economy in the GDP. సో ఇది చాలా తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నాన్ రెమ్యూనరేటివ్ క్రాప్స్ అన్ని కూడా కల్టివేట్ చేయడం. సో నాన్ రెమ్యూనరేటివ్ క్రాప్స్ కల్టివేట్ చేయడము, రిసోర్సెస్ ని మిస్యూజ్ చేసుకోవడము, వాటర్ అవైలబుల్ గా ఉందంటే ప్యాడీ వేసేసుకోవడం. సో అంటే దాంట్లో ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ అడిషన్ చేయకుండా చేయడం వల్ల ఆపర్చునిటీస్. సో నౌ నేను ఫోన్ చేసినా ఆయన దిస్ పొజిషన్ మనకి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి? కృష్ణారావు నేనే ఫోన్ చేసి పిలిపించిన. ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో మనకి ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ కి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేక సింపుల్ క్రాప్స్ కి వెళ్ళిపోవడము, 3-4 months లో అయిపోయే క్రాప్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ అడ్వర్స్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కి ప్రాపర్ గా ప్రొడక్షన్ తీసుకోలేకపోవడము. సో ఈ మోడర్న్ టెక్నిక్స్ వాడలేకపోవడం, ఇవన్నీ ఈ పర్టికులర్ రీజన్స్ వల్ల. అండ్ దెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా తక్కువ. పండిస్తే దాన్ని ప్రాపర్ గా స్టోర్ చేయలేము. స్టోర్ చేసిన దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ లాస్ అయిపోతుంది అనేది దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ సెక్టర్. సో ఈ వివిధ కారణాల వల్ల మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ కాలేకపోవడం వల్ల మన ఎకనమీలో అగ్రికల్చర్ యొక్క కాంపోనెంట్ అనేది తగ్గి ఉంది. సో నౌ నేను I would like to give some presentation on this. Kindly allow me to share my screen. Ratnam. Yeah, hope this is doing good. So మనకి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టుకోండి సార్, ఫుల్ స్క్రీన్. 1 second. Yeah, so I would like to brief about the greenhouses and allied sectors లో మన అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ కి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి ఏ రకమైన ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అనేది మనకు అవైలబుల్ గా ఉంది, ఇప్పటి వరకు ఏమేమి చేస్తున్నాం మనం. సో మనము ఇప్పుడు మెయిన్ గా చూసేటట్టయితే, సో ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ అసలు ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ ఏజ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ and plays a critical role in the roadmap of actualizing Honorable Prime Minister's vision of doubling farmers' income. ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అగ్రికల్చర్ కి దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల రైతుల్ని ఎక్కువ మందిని మనము రైతుల్ని ముందు తీసుకురాగలిగాం. దీనికోసము టెక్నాలజీ డిసిపేషన్. సో అంటే మన టెక్నాలజీ ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో దాన్ని రైతులకు ఇవ్వగలగాలి. సో హియర్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్. సో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెగ్మెంట్ లో దర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడున్న మనకు ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. అంటే మనము ఇప్పుడు తెలంగాణలో టోటల్ ఎంటైర్ ఏరియాలో ఓన్లీ ఒక 1000 ఎకరాలు మాత్రమే ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్, లేదంటే మాక్సిమం 1200 ఎకరాలు.
సో ఇటువంటి టైమ్స్ లో there's a lot of potential. ఇటువంటి ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ టెక్నిక్ ని మన అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ కి ఏ విధమైన అంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కానీ లేకపోతే ఇంకే రకంగా అంటే నాకు తెలియదు ఈ మధ్యన అకాడమిక్స్ లో వాళ్ళకి ఇలాంటి కోర్సెస్ కానీ దాంట్లో యూజ్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్ట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెన్ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వాళ్ళని ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ టేకప్ చేసుకునేలాగా అంటే ఫార్మింగ్ లో ఫస్ట్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఫార్మింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఓన్ బిజినెస్ ఫస్ట్ అంటే ఫార్మింగ్ చేయాలి. ఫార్మింగ్ నుంచి వాళ్ళు ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో వాళ్ళు ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్తారు, ఈ కండిషన్స్ ఏమేమిటి, వాళ్ళకి ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, అసలు దాన్ని ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ అనేది ఏ విధంగా మనకు ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది అనేది ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటిని వాళ్ళకి అవగాహన ఉండి ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని డిసిమినేట్ చేయగలగాల ఫార్మర్స్ కి. సో అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓరియంటెడ్. సో ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే లోపల ఉన్న హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచి తద్వారా ఆ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడం అండ్ ఈ లైట్ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. సో ఈ రెండు మూడు యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం ఎక్కువ ఉత్పాదకత పొందగలుగుతాం. So these are the benefits of protected cultivation. The most important thing is the year-round cultivation. And మనకి ఓన్లీ మనకు కొన్ని పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ వేర్ మనకు వాటర్ రిసోర్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి దీంట్లో ఈ ఇయర్ రౌండ్ కల్టివేషన్ అనేది ఇప్పుడు మనకు బీరకాయలు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అసలు మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా లోకల్ గా మనం అవైలబుల్ చేయగలిగిన ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి టేకెన్ అప్ ఓన్లీ ఇన్ ద అంటే పాలీ హౌసెస్ కానీ నెట్ హౌసెస్ కానీ ఇటువంటి చిన్న చిన్న ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ స్ట్రక్చర్స్ లో చేసుకోవడం వల్ల మనం ఇయర్ రౌండ్ ప్రొడక్షన్ సాధించగలుగుతాం. ఈ ఇయర్ రౌండ్ ప్రొడక్షన్ సాధించడానికి సో హై ప్రొడక్టివిటీని మనము పొందగలుగుతాం దీనివల్ల. సో దీంట్లో మనకు ఈ ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో ఉన్న మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే ప్లస్ 5-6 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మల్చింగ్ దట్ ఈస్ ద బేస్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్ గా సాయిల్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఈ సాయిల్ మీద ఉండే ఫ్రూట్ బేరింగ్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఫ్రూట్ యొక్క క్వాలిటీ దెబ్బతినకుండా అది భూమికి ఆడినప్పుడు దాని యొక్క క్వాలిటీ దెబ్బతింటుంది. దాంట్లో అంటే డిసీజెస్ కానీ దాని మీద టెస్ట్ కానీ రావడం సాయిల్ బాండ్ డిసీజెస్ లాంటివి వస్తాయి. సో అలాంటివి రాకుండా ఉండడానికి మనము మల్చింగ్ ఫిల్మ్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ అరౌండ్ ఫ్లోటింగ్ కవర్స్ ఉంటాయి. సో అదేంటంటే చిన్నవి అంటే నర్సరీ ప్లాంట్స్ డెవలప్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే స్పినాచ్ ఆకుకూరలు పండించడానికి కానీ వాడతాము. అండ్ టనల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ మీడియం లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్. ఇదేంటంటే దీంట్లో క్రీపర్స్ అండ్ 2 to 3 feet హైట్ ఉండే ప్లాంట్స్ కూడా దీంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం. షేడ్ హౌసెస్ అనేది ఏంటంటే లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ లోకి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ ద పాలీ హౌసెస్. దానిలో క్రాప్ వెరైటీ అనేది మనం ఫ్లారికల్చర్ క్రాప్స్ అటువంటివి తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ గ్రీన్ హౌసెస్. దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే నేను నా సబ్జెక్ట్ లో నుంచి అయితే నేను అది పెట్టట్లేదు, ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ అరౌండ్ the investment levels, initial investments itself is around 2 crores and above. So ilanti ante this is a high multidisciplinary activity. అది డిఫరెంట్ అన్ని సంబంధిత సబ్జెక్టుల నిష్ణాతులు తీసుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్. సో దీంట్లో అంటే వీటిల్లోకి మనము మన అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ని తీసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు అంటే వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడము, వాళ్ళ ద్వారా ఫార్మర్స్ కి ట్రైన్ చేయడం అనేది దానివల్ల మనము అంటే ఇటువంటి వాటి యొక్క ఈ క్వాలిటీ సప్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో చాలా నాణ్యతాపరమైన చాలా విషయాలు ఉంటాయి. సో ఇవన్నిటిని కూడా ఇటువంటి వాటిల్లో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ లో నిష్ణాతులను చేసేసి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ ద్వారా 1-2 స్ట్రక్చర్స్ చేయించి వాటిని మళ్ళీ అంటే దాంట్లోనే మళ్ళీ క్లస్టర్ లెవెల్లో లోకల్ గా ఎక్స్టెన్షన్ చేయించి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే
they can become their own farmer producer organization లాగా ఒక చిన్న farmer producer company లాగా తయారు చేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చే ఆన్లైన్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే ఆన్లైన్ లో కూడా మనము మన ప్రొడక్ట్స్ ని అంటే ప్రొడ్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా మనం సిటీస్ లోకి అర్బన్ ఏరియాస్ లో అమ్ముకోవడానికి వీలవుతుంది. సో ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ని ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. So I will go in detail from again in from all the things actually. Mulching, it is a practice of covering soil cultivated plants to make conditions more favorable to the plants by conserving soil moisture, maintaining higher soil temperature, controlling weeds and keeping root zone more friable, allowing soil aeration, conducive to soil microflora and root growth. So this is one thing actually. And what is the role of the agriculture engineer అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మల్చింగ్ ఫిల్మ్స్ అనేది కంపెనీస్ అన్ని పుట్టగొడుగుల్లాగా పుట్టుకొచ్చినాయి. ఏంటంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ అంటే ప్యాకేజింగ్ కంపెనీస్ కూడా అన్ని మల్చ్ ఫిల్మ్స్ తయారు చేయడానికి వచ్చినాయి. కానీ ఈ మల్చ్ ఫిల్మ్స్ కి దేర్ ఆర్ సర్టన్ స్టాండర్డ్స్ యాక్చువల్ గా. అంటే మనం ఏ క్రాప్ వేస్తున్నామో దానికి ఎంత డ్యూరేషన్ దాని లైఫ్ సైకిల్ ఉండాలా, మన క్రాప్ డ్యూరేషన్ ఎంత, దానికి సరిపడా దీని యొక్క మల్చింగ్ ఫిల్మ్ యొక్క ఇది సరిపోతుందా. సో ఇటువంటి వాటిల్లో మనం కొంచెము దీని మీద కొంచెం ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి ఏమైనా చేయగలిగితే దే విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో దేర్ ఇస్ ఎ కోడ్ యాక్చువల్లీ మనకి బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ 151772002 ఉంది. సో దీని ప్రకారంగా ఉన్నాయా లేవా అనేది కూడా చెక్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ లో మన యొక్క ఇంజనీర్స్ యొక్క ఆవశ్యకత ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద మల్చింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ద ఫార్మర్స్. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి మన క్లైమేట్ కి మెయిన్ గా ఎక్కువగా ఉపయోగించగలిగేది ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఫ్రమ్ ద టీవీ. సో దిస్ మన ట్రాపికల్ క్లైమేట్ కి మెయిన్ గా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ కి ఏంటంటే మనకు యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడు కూడా 35 అండ్ అబౌవ్, బట్ ప్లాంట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 28 to 30 degrees. సో మనకి అంటే ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ కి బెటర్ గా టెంపరేచర్ ఉంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొటెక్షన్ వి నీడ్? we have to protect it from not only just the temperature, even from the pest and disease attack, and most importantly we have to protect it from the excessive sun and also the fog also. So మనకి సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ లో మెయిన్ గా ఈ టైప్ లో ఈ 4 టైప్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. దీంట్లో లో టనెల్స్, నెక్స్ట్ షేడ్ నెట్ హౌసెస్, టనెల్స్ అండ్ పాలీ హౌసెస్. సో నౌ కమింగ్ టు పాలీ లో టనెల్స్, ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇవి ఎక్కువ ఆకుకూరలు అవి పండించడానికి యూజ్ చేస్తాం మనము. ఈ టనెల్స్ అనేవి ఫీల్డ్ లెవెల్లో అంటే చిన్న అంటే 5 గుంటలు లేదంటే 10 గుంటలు అలా చిన్న ఏరియాస్ లో చేయడానికి వీలయ్యే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇది. So this is the main core purpose which we require for the purposes. దీని యొక్క కాస్టింగ్ వచ్చేసి అంటే దిస్ బడ్జెట్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ అరౌండ్ 75 to 150 rupees per square meter. సే అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ఒక 1 acre చేయాలంటే అంటే యాక్చువల్గా ఇలాంటివన్నీ కూడా జస్ట్ చాలా చిన్న కమతాల్లో చేస్తుంటారు. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ని మనము ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీలవుతుంది. అయితే ఇది ఎలాంటి అంటే మన ఇంజనీర్స్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలాంటి చిన్న సప్లైస్ కూడా క్వాలిటీ సప్లైస్ ని మనము చేయించగలగాల. ఒక మండల్లోనో లేకపోతే ఒక తాలూకా లెవెల్, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లెవెల్లో కానీ ఇలాంటివన్నీ అవైలబుల్ గా ఉండాలి ఫార్మర్స్ కి అవైలబుల్ చేయగలిగినప్పుడు ఇది అట్ దిస్ విల్ బికమ్ అంటే ఇది ఒకటి సప్లై చేయడం ఒకటేనే కాదు, అంటే మన అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ దేర్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ మార్కెట్ ఇట్ ఇన్ ద సిటీస్ లో. అంటే ఇట్ ఈస్
it is a revenue source. Actually, farmer anethanu, it is a revenue source, because whatever the produce is bringing it to the market, that is also rooted. So it is a technical guidance ఒకటి ఇవ్వడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళ ప్రొడ్యూస్ ని మార్కెట్ లో అమ్మించడం. అంటే ఇది of course there is a, అంటే ఇక్కడ కొంచెం, because our engineers nowadays all internet and everything is available, now they can put it on the ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఆన్లైన్ ఈ డిఫరెంట్ స్టోర్స్ లో ఉండే వాళ్ళతో కూడా బిగ్ బజార్ కానీ, బిగ్ బాస్కెట్ కానీ, లేదంటే హెరిటేజ్ లాంటి వాళ్ళతో లింక్అప్ చేసుకొని ఆ ఫార్మర్స్ యొక్క ప్రొడ్యూస్ ని యాజ్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ లాగా కూడా ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వీలవుతుంది. వాకింగ్ టన్నెల్స్ ఇది ఇంకొంచెం పెద్ద సైజు. సో ఇది కాస్టింగ్ వచ్చేసి అంటే దీంట్లో 3 to 4 feet అండ్ దెన్ ఈవెన్ క్రీపర్స్ కూడా చేయడానికి వీలవుతుంది. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని కూడా, అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ చేయడం అని కాదు, అంటే సప్లై చేయడము అండ్ దెట్ ద సేమ్ టైం దే విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ అప్. నెక్స్ట్ is the most important thing is the shade net houses. This is the most commonly used large scale structure which is best suited for our climate. సో ఇది దీని యొక్క వై ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ సూటెడ్ అంటే ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా మనము పాలీ హౌసెస్ లో అనేది ఇంకా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి అరౌండ్ ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 16 lakhs to 25 lakhs per acre. సో ఇటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ లైట్ స్ట్రక్చర్స్. మెయిన్లీ ఏంటంటే వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫ్రమ్ సో పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్, మెయిన్ గా మైక్రో క్లైమేట్ క్రియేట్ చేయడము. దీంట్లో అంటే ఎక్కువగా మనం అంటే ఇప్పుడు టోటల్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ కంట్రోల్ చేయాలంటే అది ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సినవి అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏంటి, డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో మనకి ఏవైతే బీరకాయలు, కాకరకాయలు ఇలాంటి ఏంటంటే నవంబర్, డిసెంబర్ లో మనం పండించలేము. ఎందుకంటే బికాస్ అది ఆ ఫాగ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఓపెన్ కల్టివేషన్ లో రావాలి. ఒకవేళ వచ్చినా కానీ డిసీజెస్ వస్తాయి, అదంతా క్వాలిటీ పడిపోతుంది. సో అక్కడ కన్స్యూమర్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉండదు. సో ఇలాంటి వాటికి మనకు బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే షేడ్ నెట్ హౌసెస్. ఈ షేడ్ నెట్ హౌసెస్ ని దిస్ షేడ్ నెట్ హౌస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ 2 different థింగ్స్. ఒకటి ఏంటంటే క్లైమేట్ కంట్రోల్లో మెయిన్ గా వింటర్ లో ఉండే తక్కువ రేడియేషన్ లో డే టైమ్ లో తక్కువ రేడియేషన్ ఉంటుంది, అరౌండ్ 40,000 to 50,000 లక్స్ ఉంటుంది. బట్ మనకి మొక్కకి ప్రొడక్షన్ ఆప్టిమం ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ కి కావాల్సింది 50,000 to 60,000 లక్స్. నవీన్, ఇంకా ప్రసాద్, నవీన్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. నవీన్ కుమార్ గారు, హలో నవీన్, శంకర్ ప్రసాద్ ప్రాబ్లం ఏంటి? శంకర్ ప్రసాద్ గారు కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది, కనెక్షన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. వీళ్ళు పవర్ ఏం పోయింది సార్ నవీన్? కొంతమంది వీడియోస్ బంద్ చేస్తే బాగుంటుంది, సపోర్ట్ చేస్తే. సో శంకర్ ప్రసాద్, రాములు సార్ వచ్చారా? సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిందా సార్? యా ఓకే, మన తర్వాత తీసుకుందాం మళ్ళీ. నో ప్రాబ్లం సార్. సత్యప్రదీప్ సార్ కి వెళ్ళండి సార్ నెక్స్ట్. యా నవీన్, మరి సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం తోటి ఏదో డిస్కనెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ అగైన్ వి ఆస్క్ హిమ్ టు కంప్లీట్ అండ్ గివ్ హిస్ కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఐ థింక్ హి హస్ ది వైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఫుడ్ ఆల్రెడీ దాని మీద ఉండండి, వేరే పని మీద వస్తేనే చూశాను.
these aspects, and లేదు అది presently is ఎప్పుడెప్పుడు an అసలు ఎంబడే consultant in food engineering and having 20 plus years of experience in handling projects in manufacturing, quality assurance, and food safety activities in both food and beverage processing and packaging. And at present, he has started his own the enterprise in the area of food processing. I request Mr. Satyaprasad Palakurti to speak on the food processing industry, post-harvest management, consulting and business opportunities. Now I request Satyaprakash to speak. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి, సభకు వచ్చిన అందరు డిగ్నిటరీస్ కు అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు సత్యప్రదీప్. నేను బేసిక్లీ ఒక అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీర్, ఆ తర్వాత ఓకే వాయిస్ ప్రాబ్లం, వాయిస్ క్లారిటీ ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్? ఇట్స్ ఓకే నౌ. ఓకే, సో నేను బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ బాపట్లో చదివాను. తర్వాత ఎంటెక్, ఎంఎస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ ఫుడ్ ఇంజనీరింగ్ వీటిల్లో చదివాను. పోస్ట్ ఆల్ దట్ I started my career with a Unilever subsidiary near Bangalore అన్నమాట, where we were making Kisan jams, Kisan ketchups, అవన్నిటి గురించి అవగాహన వచ్చింది నాకు. తర్వాత పెప్సీలో జాయిన్ అయ్యాను. అంటే పెప్సీలో అది ఎస్పెషల్లీ ఫ్రీటోలే డివిజన్ లో జాయిన్ అయ్యాను. ఫ్రీటోలేలో we were making లేస్, కుర్కురే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటి గురించి అక్కడ అవగాహన, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైన్స్ అవన్నీ ఎలా సెటప్ చేయాలి అవన్నిటి గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులు మ్యారికో, సఫోలా ఆయిల్స్, సఫోలా న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ వీటిల్లో పనిచేశాను. పోస్ట్ దట్ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ లో రీటైల్ అండ్ అగ్రి బిజినెస్ డివిజన్ లో జాయిన్ అయ్యి ఐ జాయిన్డ్ as హెడ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ లేబుల్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అన్నమాట. సో బేసిక్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టార్ట్ చేసిన రీటైల్ అండ్ అగ్రి బిజినెస్ లో ఏ కూరగాయలు అవన్నీ ఎక్కడి నుండి కొనుక్కరావాలి, మనకు కావాల్సిన ప్యాక్ హౌసెస్ ఏం సైజెస్ లో ఉండాలి, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎలా చేయాలి, రైపనింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నిటి మీద ఐ వర్క్డ్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాపస్ నేను పెప్సీ వెళ్ళిపోయాను గుర్గాంలో. అక్కడ కొన్నేళ్ళు పనిచేసి 2011 లో నేను నా ఓన్ కన్సల్టెన్సీ స్టార్ట్ చేశాను. నా ఓన్ కన్సల్టెన్సీలో బేసిక్లీ వాట్ ఐ డూ ఇస్ స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ బెవరేజ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో నేను టెక్నికల్ కన్సల్టెన్సీ ఇస్తాను. అంటే ఎలా సెటప్ చేయాలి, ఏం సెటప్ చేయాలి, ఎంత సైజ్ లో ఉండాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ది బడ్జెట్స్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. అండ్ స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఇస్ ప్రైమర్లీ ఆన్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, డైరీ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సీరియల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట, వీటి మీద. సో ఈ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 9 years లో I have traveled around the world setting up different projects. I worked as far as West Africa, China, Europe లో కూడా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను. అండ్ నౌ ఇదే కన్సల్టెన్సీ ప్రకారం నేను వేరియస్ క్లయింట్స్ కి హెల్ప్ చేస్తుంటాను అనమాట. ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రెజెంటేషన్ లో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ది టెక్నికాలిటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. నాకు శంకర్ ప్రసాద్ గారు, తర్వాత రామేశ్వర సార్ గారు చెప్పడం ప్రకారం అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఒకవేళ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వైపు చూడాలి అనుకుంటే ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అనే దాని మీద ఇది. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ షార్ట్ ప్రెజెంటేషన్. శంకర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద స్క్రీన్. Yes, sir. Sure. So basically, very briefly, I'll talk about entrepreneurship opportunities in food processing sector. So this includes actually post-harvest management code anamata. And now focus ikkada entante basically it's on micro and small scale, because dani paina ante then you need a lot of capital to set up any food processing project. So I'm not really dwelling into any project which would be at a medium or a large scale level anamata. Subsectors, what I'm focusing here is primarily fruits and vegetables, because that's grown a lot anamata. Milk and milk products, cereals, pulses and millets. Nenu meat and meat based products, seafood alanti dani meeda em cover cheyatledu specific activity. So fruits and vegetables,
why fruits and vegetables is very important is because మనకందరికి తెలిసిందే ఇండియా is the largest grower of fruits in the world and second largest in vegetables. So huge quantities of fruits and vegetables మన దగ్గర grow అవుతాయి. But unfortunately almost 40 to 50% of the produce మన farmers ఏవైతే కష్టపడి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో that gets wasted. So మన దగ్గర ఉండే infrastructural activities చూసుకుంటే we waste a lot of fruits and vegetables which we grow. So there is a huge opportunity to actually harvest and process any fruit and vegetable in the right manner and get some value addition and in turn money for the farmers. And along the supply chain, everybody else will also make some money. One simple opportunity is manakanta we've been reading a lot about the government trying to say no to calcium carbide because it is carcinogenic and all that. So ee ripening chambers anedi at a rural level ku kuda elte you can still make an entrepreneurship opportunity in this. And cold storages, both chilled and frozen cold storages, small scale level pettukunte there is an opportunity there. Again, cold storages lo what we must remember is that every fruit and vegetable cannot necessarily be put in a cold storage. So దీంట్లో ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏదైనా చేస్తేనే మనకి నిజంగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. అండ్ హెన్స్ మెనీ టైమ్స్ ఇప్పుడు మోడర్న్ డేలో చూసుకుంటే ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ విత్ అ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ఏదన్నా ఉంటే ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ అన్నమాట. దానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ టాపిక్ అన్నమాట. ఈ రైపనింగ్ చేంబర్స్ అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కి వాల్యూ అడిషన్ ఆస్పెక్ట్ లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఫ్రీజింగ్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏంటి, మీరు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మార్కెట్ లోపల గ్రీన్ పీస్ సూపర్ మార్కెట్స్ లో దొరుకుతుంది ఫ్రోజన్ కండిషన్ లో. అది ఏం చేశారు, బేసిక్లీ హార్వెస్ట్ అయినప్పుడు హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఉంటుంది కనుక దాన్ని ఫార్మర్స్ దగ్గర నుండి కంపెనీస్ కొనుక్కొని దాన్ని డీపాట్ చేసేసి ఫ్రీజ్ చేస్తారు. సో ఫ్రీజ్ చేసి అమ్ముతారు. అదే విధంగా మనం ఎన్నో వెజిటబుల్స్ కి చేయొచ్చు. We can do for sweet corn, we can do for any other vegetables like carrot, potato, presentation ఆపినాం కదా, ఆ presentation hello. So ఈ ఫ్రీజింగ్ యాక్టివిటీలో దెర్ ఆర్ 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ అన్నమాట. ఒకటి బ్లాస్ట్ ఫ్రీజింగ్ అని, ప్లేట్ ఫ్రీజింగ్ అని, అండ్ ఇండివిజువల్ క్విక్ ఫ్రీజింగ్ అని. ఇవన్నిటిలో యూ కెన్ స్లైస్, డైస్, పల్ప్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ ఫ్రోజన్ మ్యాంగో పల్ప్ కి ఎక్స్పోర్ట్ లెవెల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం బిగ్ స్కేల్లో పెట్టకుండా స్మాలర్ స్కేల్స్ లో కూడా పెట్టుకునే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో అమ్మాలనుకుంటున్నామా లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్స్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి. జ్యూసెస్, అగైన్ జ్యూసెస్ లో మనం అందరం అనుకుంటాం మనం ఏదైనా ట్రాపికానా, డాబర్ కానీ, పార్లే అలాంటివి చేయడానికి we could define that as a large scale opportunity. But smaller scales lo kuda when you start looking at rural areas and taluks and all that, వాళ్ళకు కూడా ఈ జ్యూసెస్ అవన్నిటి మీద ఐడియా వస్తుంది. సో దాంట్లో మనము అక్కడ కూడా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ చేసుకోవచ్చు. స్మాల్ స్కేల్ లెవెల్లో జ్యూస్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ అండ్ సెల్. ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎస్పెషలీ ఇన్ సిటీస్ అండ్ ఆల్ దట్, జ్యూస్ బార్స్, ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ బేస్డ్ జ్యూస్ బార్స్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, కోల్డ్ ప్రెస్ టెక్నాలజీ అని అలాంటివి. అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ వెరీ వెరీ హెల్దీ జ్యూసెస్ వితౌట్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ షుగర్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ చిల్డ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది మిల్క్ లాగా అమ్ముకోవచ్చు మనం. అది జనరలీ ఏంటంటే జామ్స్ అనేది చాలా ఉన్నాయి, మనం చాలా మార్కెట్లో చూస్తాం. కానీ యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యూ సీ ది నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ, నో షుగర్ జామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లో షుగర్ జామ్స్ విత్ ఫ్రూట్ పీసెస్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది, నేను ఒక జామ్ తింటుంటే బ్రెడ్ మధ్యలో వేసుకోను, ఎక్కడైనా వేసుకుని నేను యాక్చువల్ ఫ్రూట్స్ తింటున్నాను అనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది గ్లోబలీ చూస్తే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్స్ లో. వీటిని కూడా స్మాల్ స్కేల్లో కూడా చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. డిహైడ్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్, ఈ కోవిడ్ రావడం వల్ల వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఇలాంటి టైంలో మనం ఏంటంటే ఒక హెల్దీ స్నాక్ ఏదైనా తింటే బాగుంటుంది, లేకపోతే సూప్స్ తాగితే ఎలా ఉంటుంది. డిహైడ్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఏంటంటే బేసిక్లీ యూ రిమూవ్ ద మాయిశ్చర్ అండ్ యూ ఇంక్రీస్ ది షెల్ఫ్ లైఫ్.
అలాంటి దానిలో కూడా ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ స్మాలర్ స్కేల్ అండ్ మైక్రో లెవెల్లో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. హాట్ ఎయిర్ డిహైడ్రేషన్ దీంట్లో ఆపర్చునిటీ ఉంది. యూ కెన్ యూజ్ ఆల్సో హీట్ పంప్ బేస్డ్ డ్రైయర్ వాడుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సోలార్ డిహైడ్రేషన్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు అలాంగ్ విత్ హాట్ ఎయిర్ డిహైడ్రేషన్. మ్యాంగో, పపాయ, జాక్ ఫ్రూట్, క్యారెట్, బీట్రూట్ ఇలాంటి అన్ని వెజిటబుల్స్ మన దగ్గర దొరుకుతాయి తెలంగాణ స్టేట్ లో కానీ నేబరింగ్ ఆంధ్ర స్టేట్. ఆస్మాటిక్ అండ్ వాక్యూమ్ డిహైడ్రేషన్ టెక్నాలజీ రెండింటిని కంబైన్ చేసి కూడా వీ కెన్ లుక్ అట్ మేకింగ్ సమ్ లో ఫ్యాట్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇలాంటి దాంట్లో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఉంది. గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ everybody is working and make చూసుకుంటే సూపర్ మార్కెట్స్ లో కట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇన్ అ వెరీ హైజీనికలీ ప్రాసెస్డ్ మేనర్ అండ్ ప్యాక్డ్ అన్నమాట దొరుకుతాయి. ఈ కట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అనేది కూడా రాను ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది కన్స్యూమర్ లెవెల్లో, దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద టైమ్ అండ్ దే మైట్ సే దట్ ఓకే మనకి ఇలాంటిది దొరికితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఆల్వేస్ విత్ కాంప్లెక్స్ ప్రోడక్ట్స్. కొంచెం పైనాపిల్ అనేది అందరికీ ఇంట్లో పీల్ చేయడం కష్టం. సో దాన్ని పీల్ చేసేసి మీరు మంచిగా నీట్ గా ప్యాక్ చేసేస్తే పైనాపిల్ స్లైసెస్ ఇవ్వచ్చు. ఆనియన్ అనేది ఒకటి. పంకిన్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు పీల్ అనమాట, ఎస్పెషలీ హార్డ్ పంకిన్, హార్డ్ స్కిన్ పంకిన్. గ్రేటెడ్ కోకోనట్ ఇవన్నిటిలో ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఒకసారి ఇక్కడ సక్సెస్ వచ్చింది అంటే చేస్తుంటే ఐ థింక్ అగైన్ వీఆర్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ రా మిల్క్. జనరల్ మిల్క్ ఎనీవే మనకి అవైలబిలిటీ బాగానే వచ్చింది, బట్ ఒకవేళ మిల్క్ అని లో యాంటీబయాటిక్ కంటెంట్ ఉండే మిల్క్ కి మంచి ఉంది అనేది అగైన్ ఈ పర్టికులర్ రా మిల్క్ ఆర్గానిక్ మిల్క్ కానీ లో యాంటీబయాటిక్ నుండి యూ కెన్ లుక్ ఎట్ సెల్లింగ్ కర్డ్ అండ్ కప్స్ అనమాట. అండ్ ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్స్ అమ్ముకోవచ్చు. ఘీ, పన్నీర్, ఈ మిల్క్ షేక్స్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ అదర్ ఫ్రూట్స్. దీంట్లో ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ కంపెనీ యూఎస్ నుండి వచ్చేసి ఒక 10 acres ల్యాండ్ లోపల హీ సెటప్ హిస్ ఆర్గానిక్ మిల్క్. హీ సెల్స్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇవన్నిటి అండ్ ఎంటైర్ మైసూర్ రీజన్ లో చాలా పాపులర్. అంటే దట్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్లీ మళ్ళీ చేసాను నేను చేస్తాను. శంకర్ ప్రసాద్, సార్ శంకర్ సార్తో పర్మిషన్ తీసుకో, మరి తీసుకుంటే ఆయనతో మాట్లాడిపోతున్నారు. రాములు సార్ ఉన్నదా? రాములు సార్తో మాట్లాడతారు. కనెక్షన్ ముందు రాములు సార్. నమస్తే అండి సార్. నేను కనపడుతున్నానా మీకు? కనపడుతున్నాడు సార్. ఓకే సార్, బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ అవర్ Brahmareddy sir. Brahmareddy sir. Brahmareddy sir. Sir, I'm requesting Engineer B. Brahmareddy, FIA Council Member, Institution of Engineers, Telangana State Center. Please introduce our guest, Shri Ramulu Garu. Please. Brahmareddy sir, over to Brahmareddy sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rameshwar sir, Chairman Garu. I am very much privileged to present a brief profile of Dr. K Ramulu Garu. He is born in the year 1966 and he is a BSc graduate in agriculture, and he has
28 years experience in agriculture related field, and presently he is working as Joint Director, Agriculture, Government of Telangana, and also Vice Chairman and Managing Director, Telangana State Agro Industries Development Corporation Limited. And he is also Founder President of Telangana Agri Doctors Association. Thank you very much. Thank you very much. Sir, please, sir, you can address the gathering, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ నమస్తే. దిస్ ఈజ్ రాములు ఎండి అగ్రోస్ అండి. బేసికల్ గా నేను బిఎస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎంఎస్సి. సార్ మీ ఫోన్ రేర్ కెమెరా ఆన్ అయినట్టుంది సార్. ఏమండి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్. కెమెరా రేర్ కెమెరా ఆన్ అయింది. రేర్ కెమెరా ఆన్ అయింది సార్ మీది. ఎస్ సార్. నో ఫోన్ లో పైన ఉంటుంది సార్. చూసిన అది చేస్తున్నందుకు డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పేపర్ కనిపిస్తుంది సార్. టేబుల్ మీద పేపర్ కనిపిస్తుంది సార్. మీరు కెమెరాని కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి. కెమెరా కనబడుతుంది. పైన సింబల్ ఉంటుంది సార్. సింబల్ మీద టచ్ చేస్తే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఓకే ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. మీరు ఎవరు కనపడతలేరు మరి. మీరు మాట్లాడండి. ఇంకా మీరు ఎవరో కనపడము, మీరు స్క్రీన్ మీద ఉన్నారు, మీరు మాట్లాడండి. అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం మీతో జాయిన్ కావడము. థ్యాంక్ యూ అండి సో మచ్, మీరు నాకు ఇన్వైట్ చేయడం కూడా. ప్రస్తుతానికి నేను నాకు అంతకుముందు నాకు కనెక్ట్ కాలేదు, ఇది చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి, దట్టు నేను ఒక మీటింగ్ లో ఉంటే మీకు ఇన్ టైంలో జాయిన్ కాలేకపోయినాను. ఒకటి ఏంటంటే ఇద్దరు గెస్ట్లు మాట్లాడేది మొత్తం విన్నాను నేను. జనరల్ గా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ కు ఎంటర్ప్రినర్స్ కి ఎటువంటి బిజినెస్ విషయంలో యాంగిల్లో వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేశారు. వాస్తవానికి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అగ్రో ఇండస్ట్రీ అనేది బేసికల్ గా ఈ అగ్రి బేస్డ్ ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ ఏదైతుందో దానికి నోడల్ ఏజెన్సీ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పనిచేస్తా ఉన్నది. దీనికి కావాల్సిందంటే మేము మేజర్ గా మా రోల్ ఏంటంటే వ్యవసాయానికి రైతులకు కావాల్సినటువంటి మొత్తం పనిముట్లను కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ మాన్యువల్ అండ్ ట్రాక్టర్ డ్రోన్ ఇంప్లిమెంట్స్ అన్ని కూడా మేము ఇస్తా ఉన్నాము. కొత్త ఇంప్లిమెంట్స్ కూడా మేము సప్లై చేస్తా ఉన్నాము. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చూస్తే మరి రండి, నేను కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నా. రండి చైర్మన్ గారు. సార్ మాట్లాడండి సార్. మాట్లాడండి సార్. చైర్మన్ గారు కనపడుతున్నానా? కనపడుతున్నారు సార్. కనపడుతున్నారు. మాట్లాడండి. మీ వాయిస్ నాకు వినపడతలేదు, అందుకని మీ వాయిస్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాం సార్. వినిపిస్తుంది, ప్లీజ్ గో అహెడ్ సార్. వినిపిస్తుంది సార్. హలో వినిపిస్తుంది సార్, మాట్లాడండి సార్. వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి సార్. మాట్లాడండి, వినపడుతుంది. వినిపిస్తుంది, మాట్లాడండి సార్. మీ వాయిస్ నాకు వినపడలేదు సార్. సరే అండి, ఏదో టెక్నికల్ ఈ జూమ్ లో ఇప్పుడు నాకు జనరల్ గవర్నమెంట్ తో అవుతున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతున్నది ఇది. సరే ఫైన్ అండి. మరి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీరు ఎంటర్ప్రినర్స్ ని ఎవరైతే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మరి మిగతా ఇంజనీరింగ్ నుంచి చెప్పిన అడ్వైజెస్ చాలా బాగున్నాయి. అవి మేము కూడా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ పీరియడ్ లో కొన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్నోవేటివ్ ఐటమ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జనరల్ గా బేసిక్ అగ్రికల్చర్ దాని విషయం కూడా మేము చేస్తా ఉన్నాము. ఇప్పుడు అగ్రోస్ నుంచి కూడా మేము కొన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ కూడా సప్లై చేస్తా ఉన్నాము. చాలా మంది అన్ఎంప్లాయీస్ వస్తా ఉన్నారు మా దగ్గరికి. వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మేము ఎంటర్ప్రినర్షిప్ కింద ఆగ్రో రైతు సేవా కేంద్రాలను శాంక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మండల స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. చదువుకున్నటువంటి యువకులందరికీ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అగ్రి ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ ద్వారా రైతులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మేము. ఇవన్నీ కూడా మా ద్వారా చేస్తా ఉన్నాం. కాకపోతే ఇప్పుడు అగ్రో తరపున మీకు మీ యొక్క ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా మేము చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. దాంట్లో మీరు ఎటువంటి హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు మా సైడ్ నుంచి.
వినపడుతుందండి? వినిపిస్తుంది సార్, వినిపిస్తుంది. మీరు రెస్పాండ్ కాకపోయేసరికి ఇది అండి నేను చెప్పాల్సింది. మీకు అలా రెస్పాండ్ కార్స్ అట్లా అనిపిస్తుంది, మాట్లాడుతున్నారు అందరికి వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, ఇది నేను చెప్పాల్సింది ఇది అనుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు అగ్రోస్ తరపున మీ ఎంటర్ప్రినర్స్ కానీ సమస్యలకు కానీ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ అనుకోండి, మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైనా అన్ఎంప్లాయీస్ ఏదైనా బూస్అప్ చేయడానికి స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా మేము సపోర్ట్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నామండి. రామేశ్వరరావు గారు. సార్ ఇది ఇంతే అండి, జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకున్నాను నేను. సార్ మా వాళ్ళ కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే అడిగితే చెప్పండి సార్. చెప్తాను. శేఖర్ రెడ్డి సార్, ప్లీజ్ యూ కెన్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సార్. మన డౌట్స్ ఉంటే కూడా క్లియర్ చేస్తా అంటున్నాడు. శేఖర్ రెడ్డి సార్ లేడా? యా, మీరు నాది అన్మ్యూట్ చేశారు ఇప్పటివరకు, మ్యూట్ లో పెట్టారు. నా రాములు గారు అయితే నాకు పరిచయమే, బట్ మరి నౌ ఈజ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అగ్రోస్. ఏంటంటే మనకు కనిపించట్లేదు నేను. నౌ ఇట్స్ ఓకే. యా, మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే అగ్రి ఇంజనీర్స్ మీ అందరికి తెలియదు కాదు, గత 28 years నుంచి వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ డిపార్ట్మెంట్లో. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మేజర్ గ్యాప్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ది న్యూ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, బట్ దేర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ది న్యూ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ దిస్ recreation sector. Now you are being the head. ఈ ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఫైనల్ చేయడం అన్ని కూడా మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి, మన వాళ్ళు ఎవరైనా అగ్రి ఇంజనీర్స్ న్యూ ఫండ్స్ ఓపెన్ చేసి ఫ్యాబ్రికేషన్ కానీ అటువంటి చేస్తే మీ సైడ్ నుంచి వారికి కావాల్సినటువంటి ఆల్ పర్మిషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫండ్స్ ని అప్రూవల్లో పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా. అండ్ మీ సైడ్ నుంచి అయితే మాకు ఎప్పుడు కూడా అగ్రి ఇంజనీర్స్ ప్రజెంట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ దట్ హెల్ప్ యూఆర్ ఎక్స్టెండింగ్. అండ్ సేమ్ హెల్ప్ మనకి కొత్తగా వచ్చే గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా చేసేది ఏంటంటే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ మూవ్ అయితే బెటర్ రిజల్ట్స్ మనం ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మీ సైడ్ నుంచి యూఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ అసోసియేషన్ హెడ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, అండ్ మీ యొక్క హెల్ప్ అయితే ఖచ్చితంగా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవసరం ఉంది. కాబట్టి అన్ని విధాలుగా మీకు ఎప్పుడు ఏ ఫోరంలో అగ్రి ఇంజనీర్స్ కి అవసరం ఉన్నా మీ యొక్క హెల్ప్ కావాలని. తప్పకుండా సెక్రటరీ, నేను గుర్తుపట్టలేకపోయాను సరిగ్గా, పైన చాలా రోజులు కనపడ్డావు. అంటే నాకు యాక్చువల్గా మీరు మాట్లాడుతున్న మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, మరి లాస్ట్ లో మళ్ళీ జాయిన్ అయింది, ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇదేదో. మీ దాని ప్రకారం తప్పకుండా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. ఏదైనా నా లెవెల్ అయ్యేదానికి నేను డెఫినెట్ గా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. మీకు తెలుసుగా నేను ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు ది డెవలప్మెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ షాల్ వి గో టు నెక్స్ట్. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు సత్యప్రసాద్ కానీ అదేవిధంగా నవీన్ కుమార్ మిడిల్నే వాళ్ళు డ్రాప్ అయ్యారు. షాల్ వి గో హెడ్ విత్ అదర్ పార్టిసిపెంట్స్? వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయండి సార్. Satyapradeep, can you restart your presentation? Yeah. I'll do that. Yeah, it's a small break because other VIPs came into line. Please continue. No problem. Can I leave? మనం ఈ స్లైడ్ లో ఉండినమాట. ఐ థింక్ ఆ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు basically I was talking about milk and milk based products for specific opportunities
ఎస్పెషలీ ఆర్గానిక్ ఆర్ లో యాంటీబయాటిక్ మిల్క్ సప్లైస్ లో, తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా చేయొచ్చు, అంటే ఏవేవి చేస్తే కొంచెం మార్కెటింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అండ్ దాని ద్వారా మనకు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవ్వచ్చు అనేది. నెక్స్ట్ సీరియల్స్, పల్సెస్ అండ్ మిల్లెట్స్ స్పెసిఫిక్ గా చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మన కంట్రీలో చాలా ఉన్నాయి. నా ప్రకారం నేను ఇండస్ట్రీలో తిరిగి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ థింక్ బేకరీ టెక్నాలజీ మీద కొంచెం ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ అవగాహన తెచ్చుకొని ఒక సర్టిఫైడ్ బేకర్ లెవెల్కి వెళ్తే మాత్రము డెఫినెట్ గా ఒక ఓన్ బేకరీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒపీనియన్ ఉందన్నమాట. దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్, హెల్దీ ప్రోడక్ట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దాంట్లో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్ అవుతుంది. హోల్ గ్రెయిన్, గ్లూటెన్ ఫ్రీ బేస్డ్, ఫైబర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్కువ చేసి, యూజ్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్, ఇలాంటి బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ కి ఐ మీన్ స్మాల్ స్కేల్లో పెట్టుకుంటే వీటికి మార్కెట్ చేసుకోవడం కూడా నియర్ బై బేకరీస్, నియర్ బై సూపర్ మార్కెట్స్ లో చేసుకోవడం ఈజీ అండ్ ఒక ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఒక బేకరీ, ఒక సర్టిఫైడ్ బేకర్ అయిన తర్వాత మనము నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఇంకొంచెం హైయర్ స్కేల్కి వెళ్ళేసేసి యాక్చువల్గా చాలా బేకరీస్ కి కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ సప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ జనరలీ కూడా బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎందుకంటే బేకరీ పెడతారు చాలా మంది, బట్ ఆ బేకరీ ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చాలా మందికి ఈ బేకరీ ఓనర్స్ కు తెలియదు. వాళ్ళకి ఏంటంటే జస్ట్ సప్లై వస్తుంటది. సో ఆ ఆపర్చునిటీ చూసుకోవచ్చు అన్నమాట చేసుకుంటే. ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రూజన్ మీద కూడా ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఎక్స్ట్రూజన్ అండ్ స్నాక్స్ బేస్డ్ దాంట్లో స్మాల్ స్కేల్లో చూసుకుంటే కుర్కురే ఈక్వలెంట్, లేకపోతే నమ్కీన్స్ ఇలాంటివి చేసుకొని వెరీ వెరీ రీజనల్ బ్రాండ్ లాగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. దానికి కూడా ఎక్కువ డబ్బు ఏం అవసరం ఉండదు. స్మాల్ స్కేల్ లెవెల్లో అది మనం పెట్టుకునే దాన్ని బట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ అలా చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. నా ఒక ఆంటర్ప్రినర్ కావాలి ఎస్పెషలీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సైడ్ లో అనుకుంటే మాత్రం నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చూసింది ఏంటి అంటే, నా ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బిహైండ్ మేకింగ్ అ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ అనేది, దాని మీద అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ కూడా ఈ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ తనకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, లేకపోతే రేంజ్ ఆఫ్ దాని మీద కొంచెం చదివి నేర్చుకోవడము, లేకపోతే ఇంకొంచెం క్వాలిఫికేషన్ అలాంటివి తెచ్చుకుంటే దెన్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఏదైనా నేర్చుకోవాల్సిందే, కొంచెం నేర్చుకున్న తర్వాత వస్తుంది. గవర్నమెంట్ లెవెల్ సపోర్ట్స్ చూసుకుంటే వి డెఫినెట్లీ విల్ నీడ్ ఈ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది కొంచెం గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటేట్ చేయాలి. లైసెన్సెస్ కానీ వేరియస్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే. అవిట్లలో కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ ఇచ్చి కొంచెం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతే దెన్ ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ ఫర్ ది స్మాల్ స్కేల్ పీపుల్ ఆర్ మైక్రో స్కేల్ పీపుల్. సబ్సిడీస్ అండ్ గ్రాంట్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, ఇది ఉంటే ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే దెన్ అబిలిటీ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్ ఇస్ మచ్ ఫాస్టర్ అండ్ సేమ్ విత్ ఈజ్ ఆఫ్ గెటింగ్ లోన్స్. మనీ లేకుండా చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఎన్నో వాటిలో ఆంటర్ప్రినర్స్ కి ఇలాంటి ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే. స్పెసిఫిక్ టు తెలంగాణ ఐ థింక్ ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ అనేది ఉంటే చాలా బాగుంటది. దానివల్ల రిలేటెడ్ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఫ్లో అవుతాయి. సో అది ఒకటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఉంటే బాగుంటది. యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఐ థింక్ వైల్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చదివినప్పుడు we see that there's lot more focus on farm machinery, soil water conservation engineering and all that. Food processing related subjects మనకి రిలేటివ్లీ తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఆల్ దట్. కొంచెం ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ కరికులం దీంట్లో డెవలప్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ జస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వైపు పోవడానికి కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది. అండ్ ఇప్పుడు ఉండే పైలట్ ప్లాంట్స్ కానీ ఏమన్నా యూనివర్సిటీ లెవెల్లో పెడితే అవి మోర్ ఇండస్ట్రీ రిలవెంట్ పైలట్ ప్లాంట్స్ పెడితే స్టూడెంట్స్ కి అక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది అండ్ అక్కడ నుండి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళడం విల్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్. యా, I think that's what I wanted to say. Any questions or edana unte I am happy to answer. Thank you and stay safe. Yeah, any participants they want have any questions, please raise.
Yeah, if there are no questions, actually, really we are happy to meet Mr. Satyapradeep. I think you are from the Bapatla. Yes, I sir. think, yeah, which batch you are? I passed out in 95, sir, 91, 95. 91, 95. Okay, we passed out in 89. So would not actually our Shankar Prasad has created a platform to meet you, all of you. It's wonderful to see you all in the successful positions. So now he has given elaborated majorly on the food processing, and which is really for our agri engineers it looks very new, because in the, as he said, the BTech there is nothing about the food processing. But I did my MTech from IIT Kharagpur in the area of post-harvest technology. So, yeah, now I think for our new, the budding engineers, this is one area where you really, if you want to have the enterprise in the food processing industry, to have some extra qualification in food science and all that, that will be more helpful. I think Satya Pradeep is ready to extend all the cooperation if anybody wants to start his enterprise in this area of food processing. Thank you, Satya Pradeep, and we'll meet you again. And we'll have the subject-wise conference next time. కనిపిస్తుంది పెట్టేస్తున్నా సార్. శేఖర్ రెడ్డి సార్, మనకు పల్లె రాజేశ్వర రెడ్డి సార్ ఉన్నారు, వారు మాట్లాడతారు. మాట్లాడిపోయండి. థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. రత్నం సార్కి ఇచ్చినావా కనెక్షన్? హలో సార్ ఇస్తున్నా. రాకేష్ పేరు మీద కూడా ఉంది చూడు. సార్ పేరు మీద చేసినట్టున్నాడు. నేను అడగాలను అతనికి మళ్ళీ ఒకసారి. రత్నం సార్ వి సాయిబాబా పేరు మీద ఉంది. వి సాయిబాబా అన్మ్యూట్ చేసేది. వి సాయిబాబా కనిపించిందా? వి సాయిబాబా అదే 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 ఉండొచ్చు. సార్ వీడియో ఆన్ చేయాలి సార్. వీడియో అక్కడనే సార్ వీడియో కింద వీడియో స్టాప్ అని ఉంటుంది సార్. వీడియో ఆన్ చేయమని చెప్పి. రత్నం చూడు, నువ్వు ఇట్లా అక్కడ ఆఫ్ చేసిన వీడియో. ఎస్ సార్. ఆనంది కదా. రత్నం
ఆనంది కదా సార్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు సార్ మరి. అది వస్తుండొచ్చులే మళ్ళా. వస్తుండు సాయిబాబు కనెక్షన్ తీసుకుంటాను. హలో సార్ వచ్చిండు. ఒక నిమిషం బాబు. డాక్టర్ ఈ సాయిబాబా రెడ్డి. ఈ సాయిబాబా రెడ్డి సార్ కనిపిస్తుంది ఎందుకని అందరు కనిపిస్తున్నారు. సాయిబాబా రెడ్డి గారి వీడియో ఈ సాయిబాబా రెడ్డి ఇప్పుడు చూడు. The co-host has asked to start your video. Start my video. ఒకటండి రత్నం చూడు కొద్దిగా. మరి ఎందుకు సార్ మరి ఇక్కడ కూడా క్లియర్ అండి. రెండు చెప్పింది మనకి వినబడుతుంది కదా. వినిపిస్తుంది సార్. మీరు సార్ మాట్లాడడం వినిపిస్తుంది, సార్ కూడా మాట్లాడడం వినిపిస్తుంది. అంటే are you able to see my picture? పిక్చర్ వస్తలేదు, వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్ క్లియర్ గా. వాయిస్ వినొస్తుందా? అవును సార్, వాయిస్ మాత్రం వాయిస్ క్లియర్ వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే 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 if you are comfortable, no problem. Yes sir, voice is very clear sir. Now I am requesting Ramna Naik Bhanuth. Ramna Naik garu, Ramna Naik unmute చేసుకోండి మీరు. యా అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. ఓకే చెప్పండి సార్ గురించి చెప్పండి. Good evening sir. It is customary to introduce our chief guest today's event to the allied participant, Dr. Palla Rajeshwar garu, MLC and Chairman Telangana Rythubandhu Samithi and eminent educationist. Dr. Palla Rajeshwar garu, born in 11 July 1965, is a native of Sodeshpalli village, Velur Mandal of Warangal district. His parents of Sri Reddy garu and Sri Anusuya, and he has two siblings, Ravindra Reddy and brothers Ravindra Reddy and Kishore Reddy. He is married to Nilima and has two children, Anurag and Aprup. Education qualification: Dr. Reddy has MSc PhD on physics from Usmania University with a quoted Tamkar gold medal for a original research paper. Dr. Reddy has helped establish a chair of higher education institutions under the aegis of Anurag group of around 20,000 students and are pursuing education, and 22,000 faculty are working in this prestigious group of producing engineering of merit. Politics: Dr. Rajeshwar Reddy was a very active in students into politics and displayed exceptional leadership qualities. He is a leader of the SFI in Khammam and Usmania University and the city of the Hyderabad. He was also active in the Gnana Vijnana Vedika, Rajeshwar Reddy's support to the Telangana movement in the well-known. He actively supported the students and JAC activities. He was arrested during the agitation and 11 police cases against him. Dr. Rajeshwar Reddy was imprisoned for more than 10 days in the and posts and positions. Dr. Rajeshwar Reddy was elected as a graduates MLC in 2015 from Nalgonda, Warangal, Khammam graduates constituency. Appointed as a Govt whip in Telangana Legislative Council by Chief Minister KCR in October 2015. Was handpicked by the KCR as a TRS party screening committee member in 2015 and spearheaded a massive party membership campaign. He has enrolled an overwhelming number of 50 lakhs membership and secured insurance to all the party workers. He was made in charge of the key by-election in the Warangal Parliament seat, Khammam municipal elections, and all important Palla by-election. KCR empowered him with a key responsibility in the party, made him the General Secretary. Dr. Rajeshwar Reddy led the conduct of party annual plenary meetings with the
extraordinary efficiency and success of the prestigious Pragati Nivedika Sabha, the largest public conversation of the people in the history of party. Dr. Reddy spiritually responded to the impeachment of the trust and faith. KCR praised him as a successfully discharging every task assigned for him. His understanding of the KCR political views and yours in IQ as climbed by the observers. He has no match in terms of the time and perfect execution. Recently, he was appointed as the chairman of Telangana Rashtra Rythubandhu Samithi, Telangana by the Chief Minister KCR on 6th December 2019. And also, we achieved a number of problems and dynamic of Shri Reddy Garu in our student and political life. Also, also we won perfectly. Thank you, sir. Thank you. Good evening, all of you. I'm thankful to Dr. Palla Shri Garu kindly. Thank you. Chairman, sir. Can I? Yes, sir. Please, sir. Please. Yes, start, sir. Sir, namaskar all. Good evening. I'm extremely sorry for not making on time. I was assigned a special duty by Honorable Chief Minister Garu to go to the fields and check what is going on in the fields regarding of the crops and all those things. Actually, as a chairman of Rythubandhu Samithi, I have very much interested in this topic, but due to the compulsion, I could not present since beginning. So I want to take only a few minutes to speak on the topic. Actually, I am not prepared, but I want to tell what exactly going on in agriculture in Telangana. Agriculture Department and Telangana Rythubandhu Samithi is also actively working to understand, to help, to increase the agriculture activity in Telangana. Basically, in March and April, when there was yield has come, then actually there was no problem of procuring all these things. This is the only state, Telangana state, which has procured each and every grain produced by the Telangana farmers. So the Honorable Chief Minister KCR has given around 30,000 crores for a bank guarantee to procure each and everything. We have procured the all grains, all kinds of grains, whether it is the paddy or the pulses or the oil seeds or anything. That is the first issue. Second, the most innovative scheme, the Rythubandhu, has to be given to all the people. So we have worked very well, and we have also given to the all who are eligible almost 7,400 crores in the first session. The third issue, when we have gone for the sowing, the season is very good. The timely raining and also the tanks filled earlier during the summer, and also the water in rivers and the new college room project, all these helped Telangana people, Telangana farmers to have more than 1 crore area, 1 crore acres of area is cultivated as on today. Almost it is today 1.10. 1 crore 10 lakhs area of Telangana soil is already in the agriculture today. As on today, it is sown by different, almost 50% of the crop by cotton, around 30-35% of the paddy is going to taking place. Here actually the engineering in agriculture, I'm sorry. Engineering in agriculture comes into picture here only when they are going for the actually the seeding and also other areas, other activity of the mechanization, the importance of the mechanization, agriculture mechanization is required here. 2 points I would like to make it very clear here. First thing, we does not have the required mechanization machines in actually transplanting the paddy and also weeds
removing and all these things we don't have. So we need to work in the engineering field of that, and in procuring, actually in procuring or innovating for the requirements of our needs, our Telangana agriculture needs. So we have to do, actually I am appreciating Rameshwar Rao Garu and also the Institute of Engineers team for conducting a timely webinar on engineering in agriculture. But I am not prepared, but I do understand from the fields. When I went to today also, I was in the fields since beginning, since morning. Everybody is saying there is a problem of the labor, and in removing the unwanted things, whatever the things, and also timely sowing and all these things also, they are facing the problem of the labor. So they are also asking us to provide transplanters and also the weed removers. These are not available in Telangana. Very few are available. We have to innovate, and we have to do some research to find out which kind of thing is useful for the which kind. I'm sorry. The larger areas, if they have the 30 acres, 20 acres, 40 acres, okay. They may also, they may find out something. But we have around 90% of the farmers in Telangana are small and marginal farmers. So our machine, they are not able to even buy machine by each and every farmer. So we have to find out a solution. We require machines, we require engineering things, we require these things to help both the people. Particularly if they have the large areas, they can. If the small areas are there, we have to provide it to the community wise or the group wise or the federation wise, then we have to give. I'm sorry. So, Honorable CM Gar also thinking, and his vision is is a visionary, particularly not only in irrigation and also agriculture is a pet subject. So he has been advising us to visit other countries where the mechanization is more and engineering practice is there, maybe Israel and other areas. If we go there and if you identify, and also then definitely it is possible. Even we also run some engineering colleges wherein we are also giving some projects to the students. We are asking them to study what is happening in the agriculture fields. What kind of engineering is required to help the farmers? What kind of smaller things with the small intervention, actually they can do better. So I give only one example, with that I will conclude. When I visited Karnataka, there are some hilly areas, particularly Hubli and that areas, where every day in, day out, actually, some accidents are taking place for the bullock carts. When they are coming from with the loads on from the hilly areas, one or two, even bullocks also dying every day. So the engineering students actually from the Hubli college, they are given community project and they could find out a brake system for that bullock carts. Brake system for the bullock carts. So that when they are applying those things at the minimum cost, they could find out some brakes for that bullock cart. So after applying that one, they could save number of lives of the bullocks. So similarly, so even it may be a small example, but definitely it is also some kind of useful engineering in agriculture. So we definitely require immediately we require. So in order to avoid or in order to help the farming community, we require more mechanization, particularly in transplanters, in pest, applying the pest and also other areas, maybe drones, maybe other things also has to be, we need to have a physical presentation of all these things by the people, definitely, I hope. So this webinar will definitely provide a platform to the new innovators, new thinkers to help agriculture engineering in Telangana. So with these few words, I once again appreciate the Institute of Engineers for having a webinar, useful webinar
during this season, during this COVID season, which definitely helps the all people who are concerned about the agriculture and also engineering. So by making together both the engineering and education, so we will definitely get the results. I thank all the organizers, particularly Ramesh Rao Garu, for he's after me for almost for last 3 hours. For at least you present it, sir, you can learn the something. Yes, sir. So Thank you very much, sir. In spite of your busy schedule, you are address a gathering, sir. We are very thankful to you, sir. Thank you very much, sir. Now I am requesting our Vice Shekhar Reddy, sir. Please take over, sir. Yes, sir. Sir, Rajeshwar sir ki oka few words, sir. Actually, Nenu Shekhar Reddy, sir, ex DRDA and Doma PD Warangal. I am being agriculture engineer, sir. Actually, Meeru rightly pointed out regarding the importance of the farm mechanization in agriculture. Actually, sir, we have the College of Agriculture Engineering at Sangareddy, and previously it was started in Bapatla in 1983. And now in Sangareddy in Telangana, our state, Sangareddy, we have the agriculture engineering college, sir. Almost in Telangana, more than 1,000 trained agriculture engineers are available, sir. Very few of them are 10 people in agriculture department and 30 to 40 people in irrigation department are available. And the rest of the engineers are in various private sectors, sir. If you are Shekhar Reddy, sir, is there any problem? అవకాశం ఉండదు సార్. Shankar Prasad? Shankar Prasad? I'm sorry, now we can stop our presentation for a few minutes. Now I'm requesting our Radha Krishna Garu, our committee member, please introduce our chief guest, B. Vinod Kumar Garu, to all the participants. Vinod, Radha Krishna Garu? Old Radha Krishna. Professor G. Radha Krishna. Ratnam? Sir, helpful, sir. Huh? Yeah. Sir, now I am requesting Shekhar Reddy, please brief about what are the topics you covered to our chief guest. Shekhar Reddy garu. Yeah, sir, welcome to Vinod Kumar, sir. Sir, Irozu Mukyanga, I am Shekhar Reddy, sir. I am ex DRDA PD and Doma PD Warangal, and presently I am working as DRDA PD Nalgonda. Sir, today regarding the topic of engineering and agriculture enterprises, sir. So దీని మీద మనకు వేరియస్ స్పీకర్స్ మాట్లాడడం జరిగింది, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ప్రజెంట్ సినారియో. రాజేశ్వర రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడు మాట్లాడారు, వారు కూడా దే ఎంఫసైజ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది మెకనైజేషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. అండ్ అదేవిధంగా కొంతమంది ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ చేసే వాళ్ళు, Ramareddy is eminent agriculture engineer, so he is working on
ఇరిగేషన్, మైక్రో ఇరిగేషన్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. అదేవిధంగా రిటైర్డ్ ఎస్సీ ఇరిగేషన్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. వారు సాయిల్ కన్జర్వేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, రెయిన్ వాటర్ ఏ విధంగా హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, రెయిన్ ఫెడ్ ఏరియాస్లో ఏ విధంగా మనము రెయిన్ వాటర్ని హార్వెస్ట్ చేసుకొని అగ్రికల్చర్ ఉపయోగించవచ్చు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ అవకాశాలు ఏంటి ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అనేది దాని మీద మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా సార్ అనదర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నవీన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ పాలీ హౌసెస్, దాంట్లో కూడా పాలీ హౌసెస్లో ఈరోజు కంట్రోల్డ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెంచడానికి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూస్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా తర్వాత ప్రదీప్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ మన ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అయితే 50% ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ మరి ఈరోజు పెరిషబుల్ కాబట్టి డ్యామేజ్ అవుతా ఉన్నాయి. మరి వాటిని ఏ విధంగా మనము ప్రాసెసింగ్ చేసి 100% వినియోగదారులకు చేర్చి ఏ విధంగా లాభాలు పొందవచ్చు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అని. Sir, I will submit the detailed report to sir. Sir is having the meeting like a. Yeah, okay. Now I am requesting Radhakrishna garu, please introduce our sir. Very brief. Are you audible, sir? Yes, yes, audible. So I am very glad to read the biodata of B. Vinod Kumar. Vinod Kumar garu is presently functioning as Vice Chairman, Telangana Planning Board. Shri Vinod Kumar, born in 1959 at Karimnagar, completed his degree and LLB at Kakatiya University. At very young age of 14 years, he was associated with several political organizations, very active in student politics, and he was selected as General Secretary of Kakatiya Degree College. He was enrolled as advocate in the year 1984 with AP Bar Council and practiced advocate Warangal Court and High Court of AP. He held several positions in AP Bar Council, Bar Association of State, High Court, Advocates Association of India. Shri Vinod Kumar is a member of 14th and 16th Lok Sabha of India from Hanmakonda constituency of United AP and Karimnagar constituency of Telangana state. He is among the founder member of Telangana Rashtra Samithi TRS, found in April 27, 2001. He was closely associated with TRS President, our Honorable Chief Minister Shri K Rao, and conducted many debates, seminars, roundtable conferences on backwardness of Telangana region. Since then, he started playing a key role in TRS party and Telangana movement. Member of Parliament in the Telangana movement, he has done very hard work for development of Hanmakonda and Karimnagar Lok Sabha constituencies in Telangana region. He plays a key role in sanctioning Kankatiya Thermal Power Project, KTPS, Bhubalapalli, widening of NH 163, restoration of 1,000 pillars, temple, and fought very actively in bifurcation of the API Court. Apart from all this contribution to the state, Shri Vinod Kumar garu gave a great support to the mining education, not only in Telangana, but in India as well. All the best, sir. Thank you. Sir, I am requesting our present the gathering, sir. Good evening, one and all. Sorry for delay. In fact, actually today the Honorable Chief Minister called me urgently for an important meeting on the issue of the bankers. Today there was a news item in a prominent newspaper regarding the farming loans. So myself and Reddy were summoned by Honorable Chief Minister, and we were together for the last 4-5 hours, and the meeting is still continuing. Just at the request of Mr. Rajeshwar garu on my mobile SMS, I thought to have discussion for a while with you. I'm very happy, and Mr. Rajeshwar garu and Shankar Prasad garu yesterday they met me,
and they gave me the literature with regard to the engineering in agriculture and entrepreneurship development in the state of Telangana. I have gone through those literature, and I thought to discuss at length with you, but unfortunately time did not permit me to participate with you for a long time. But anyhow, I think Palla Rajeshwar Reddy garu vachipoyinattunnaru. I am told that he just spoke, and the other entrepreneurs who completed their BTech agriculture engineering. During my college days, the BSc agriculture engineering and unde, I had seen that the course for the first time in Akola in late 70s. So agriculture engineering is a need of the hour. Agriculture, BSc agriculture graduates, postgraduates, research scholars, yes, they are doing their service, but the need of the hour at this moment in our state of Telangana is engineering, agriculture engineering. Endukante farm mechanization is not only the need, but even otherwise also farming, agriculture chesetappudu, farming chesetappudu, economics now is very important. Agricultural economics, how much we are spending and how much we are reaping. Of course, government of Telangana and of course the government of India, they are doing their whatever extent they are supporting. In fact, actually, the farming community in our country by subsidizing the power, subsidizing the fertilizers, subsidizing, of course, water also. Now, water is very precious in the state of Telangana, as all of you know. This is not rain-fed. Of course, we are lifting it from both the perennial. Of course, they are not perennial, Krishna and Godavari. We are lifting water from two mighty rivers in our state of Telangana. And the water which we are lifting is costly, as everyone of us know. And in this time, during this time, what I feel is that Manamu agriculture is like they should not feel as if this water, this power is coming at a low cost. They should feel how much the government is spending on them. So in this context, how the farmers or the agriculturists should save their money in the investment side for production of the crops. So the role of agriculture engineering is very, very, very important. So in this context, my request with all of you is how to make production cost, how to we less to make less the cost factor for production of the crops, more particularly paddy, water. మీకు తెలుసు, చాలా మందికి తెలుసు. There is no need for me to explain in detail. మీకు అందరికి తెలుసు, నీళ్లు ఒక్కొక్కరు 1 feet వాటర్ కూడా పొలాలు ఉంచుతున్నారు. There is no need for such importing of such so much of water in the మన దాంట్లో మడిలలో. ఎందుకంటే because land even గా లేదు కాబట్టి, so in order to have water in some part of his field, he is filling it with water which is not at all necessary for production of the crop. కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఏం చేయాలి, వాళ్ళు మళ్ళు సక్రమంగా ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఎన్నో ఉన్నాయి. దో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీ, చాలా 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 చిన్న చిన్న కంచెలు మొదలు పెడితే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ now based on engineering, that is farming equipments. So in this context, even the production ever tayari chestaru, adantha different story. We have to come with new ideas, out of box thinking. Of course, already rural areas lo kuda dabbu unna vallu kontamandi pillalu konta tractor konukuntunnaru, harvester konukuntunnaru, lekapothe migitha farm equipments అవన్నీ కొనుక్కొని
లీజ్కి ఇచ్చి నడుపుతున్నారు. అట్లా కాకుండా ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లాగా ఒక మండలం లోపల కొంత మంచి బేసిక్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ముందుకొచ్చి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యూత్ తోని వీ కెన్ ఆన్ లీజ్ బేసిస్ గా ఆల్రెడీ ఇది కొత్త ఏం కాదు, ఆల్రెడీ కొన్ని దిక్కులు జరుగుతున్నది. కానీ ఇది ఒక గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి సపోర్ట్ తీసుకొని, ఐ మీన్ NABARD is there. NABARD is ready to support those new entrepreneurs. Equipment manufacturing is one issue. Purchasing and leasing it to the farming community is most important. To my knowledge, pan India and of course in the state of Telangana, we have small agricultural holdings. Small agricultural holdings, 80% are below 2 hectares. Farming agriculture lands. So వాళ్ళు ట్రాక్టర్ ఇవన్నీ మిషనరీ ఇంపాసిబుల్, ఎకనామిక్స్ పనిచేయవు. కాబట్టి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అగ్రి క్లినిక్స్ లాగా ఈచ్ మండల్ వాళ్ళ కొంత ఈక్విప్మెంట్ అంతా ఉండి ఆన్ లీజ్ బేసిస్ లోపల రావాలి. ఈవెన్ ఇప్పుడు ప్యాడీ ప్లాంటేషన్ కూడా నిన్న ఒక ఊరికి వెళ్ళింటిని, ఆడ ఒక అబ్బాయి ప్లాంటర్ తోని అతనే 2-3 టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్ ని మడిగట్టి వాటిని వెళ్ళి తీసేసు. అంటే రూరల్ సైడ్ మన ప్రజలు చాలా తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, తొందరగా కన్వర్ట్ అవుతారు. ఇవి నా వడ్లు, నా ఇత్తన వడ్లు, నేనే కట్టుకోవాలి, లేకపోతే నేనే నాటేయాలి అనే ఫీలింగ్స్ లేవు ఇప్పుడు, ఆ సెంటిమెంట్స్ లేవు. దే ఆర్ ఆల్సో కన్వర్టింగ్ టు బిజినెస్ టాక్టిక్స్. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో పట్ల మై ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ మిస్టర్ రామేశ్వరరావు గారు అండ్ శంకర్ ప్రసాద్ గారు, జస్ట్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ ఐడియాస్. ఎవ్రీథింగ్ గవర్నమెంట్ చేయదు, మనం ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లాగా ఒక న్యూ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ లోపల మనం వస్తేనే దీని గురించి ఆలోచించవచ్చు. NABARD ఈస్ దేర్ టు హెల్ప్. ఈ మధ్య FPOs, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంతమంది రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు. రైతుబంధు, ఇది వరకు రైతు సమన్వయ సమితిలు అన్నాం, ఇప్పుడు రైతుబంధు కమిటీలు అంటున్నాం. వాళ్ళతోని ఏ విధంగా మీరు ఇంబైబ్ కావచ్చు. క్లస్టర్స్ ఫామ్ చేసాము. 5,000 acres కి ఒక అగ్రికల్చరల్ గ్రాడ్యుయేట్ ని ఈరోజు మనము రిక్రూట్మెంట్ చేసి నౌ దర్ వర్కింగ్ యంగ్స్టర్స్, దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వి ఆస్క్ దెమ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ క్రాప్, ఏ సర్వే నెంబర్లో ఏ క్రాప్ వేస్తున్నారని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఈ వీక్ లో మొత్తం వచ్చేస్తుంది గవర్నమెంట్ కి. వినోద్ కుమార్ తనకున్నటువంటి భూమి లోపల ఏం నాటేశాడు, ఏం విత్తనం నాటేశాడు అనే విషయం కూడా మనకు 10 days లో కూడా రాబోతుంది హోల్ తెలంగాణలో. అది ఫస్ట్ టైం మనం ఇలాంటి సర్వే చేపిస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మన చేతులు ఉంటుంది. అంటే ఏ ఏరియా లోపల కాటన్ వేశారు, ఏ ఏరియా లోపల ప్యాడీ వేశారు, ఏ ఏరియా లోపల మిర్చి వేశారు, ఏ ఏరియా లోపల పసుపు వేశారు, ఏ ఏరియా లోపల మిగతా పల్సెస్ వేశారు, కందులు వేశారు. ఈ విధంగా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్పి కూడా సీఎం కేసీఆర్ గారు చాలా సీరియస్ గా లాస్ట్ మనం కోవిడ్ లో మేలో మేము చేసిన పని అంతా ఇదే. ప్రతిరోజు గంటల తరబడి కూర్చొని చర్చించి ఈ విధమైనటువంటి ఒక కార్యరూపం దాల్చి పనిచేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ వస్తాయి. కానీ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్ గా అగ్రికల్చర్ ఒక ప్రొఫెషన్, ఒక బిజినెస్ ప్రొఫెషన్ లాగా మారక తప్పదు. వీ హ్యావ్ టు కాంపీట్ విత్ ది వరల్డ్. ఈరోజు కాటన్ అనుకుంటున్నాం, వేసినాం, కానీ నాకైతే వ్యక్తిగతంగా చాలా భయం ఉన్నది. ఎందుకంటే చైనా, అమెరికా ఇవి రెండే ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేస్తాయి మన కాటన్ని. కాబట్టి ఈరోజు చైనా మార్కెట్ ఎట్లుంటుందో ఎవరికి తెలుస్తలేదు. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో పెట్ట ది ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది గార్మెంట్స్ మీద, సో ఎంత కాటన్ అవసరం. బట్ మనమైతే పోయినసారి ఎంత చేసామో ఇప్పుడు అంత చేసాం. మరి వరల్డ్ మార్కెట్ ఎట్లుంటుంది మీకు తెలుసు. ఘాట్ ఒప్పందం అయిన తర్వాత కాటన్ ఈరోజు ఫస్ట్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నుంచి కొనాలని చెప్పి ఒక నియంత్రణ ఉన్నది. సో పాకిస్తాన్, ఆఫ్ కోర్స్ చైనా అండ్ అమెరికా, దే పర్చేస్ ఫ్రమ్ LDCs, లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. దెన్ నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, పాకిస్తాన్. సో ఇవన్నీ క్రైసిస్ మార్కెటింగ్ లో చాలా పెద్దగా ఇబ్బంది ఉన్నది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్యాడీ రైస్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్
ఇండియా ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఉండాలి, ఫ్రంట్ రన్నర్ ఉండాలి. బట్ వీ హ్యావ్ కాంపిటీషన్ విత్ ఫిలిప్పీన్స్, థాయిలాండ్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా నేను కూడా పెద్ద డీటెయిల్గా స్టడీ చేయలేదు, అక్కడక్కడ ఇంటరాక్షన్ వల్ల నాకు వచ్చినటువంటి సమాచారం. సో అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యం ఏంటంటే ప్రైస్. వీ హ్యావ్ టు కట్ ది ఎక్స్పెండిచర్, ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది రైతుకి. మనం రైతు ప్రైస్ పెంచుతాం అనుకోండి, ఇవాళ నాకు తెలుసు ఫిలిప్పీన్స్ వాడు మనం ఇండియా పర్మిట్స్ ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ సమ్ దెర్ ఆర్ 2-3 countries who are ready to sell their rice. అంటే బియ్యం పట్టించి మంచి ప్యాకెట్స్ లో అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు 20-22 రూపాయలకి. అలాంటి మార్కెట్ మనం ఎట్లా కాంపీట్ చేయగలుగుతాం? కాబట్టి మనకు ఎంత ఎక్స్పెండిచరు, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత తగ్గించుకోవాలనేది మన ముందున్న సమస్య. రైతులు పాపం, రైతు సంఘాలు మాకు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, మాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పెంచండి అని డిమాండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ డెఫినెట్ డిమాండ్ చేస్తాడు, నాకు ఇంత గిట్టుబాటు ధర నాకు కావాలని కొట్లాడతాడు. గిట్టుబాటు అంటున్నాడు పాపం. గిట్టుబాటు అంటే నేను పెట్టిన ఖర్చుకు నాకు రావాలంటున్నాడు. కానీ ఖర్చులో ఎంత తగ్గించవచ్చు అంటే మెకనైజేషన్, తర్వాత కొంత సైంటిఫిక్ మెథడ్స్, వాటర్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అనదర్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు సమయం లేదు కానీ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు, మేమందరం మన పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మేమందరం కూర్చొని చాలా గంటల తరబడి చర్చిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఈరోజు మనకు రైస్ మిల్స్ అనుకున్న స్థాయిలో లేవు. మన ప్రొడక్షన్, ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ కు సమతుల్యంగా మరి రైస్ మిల్లర్స్ లేరు, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ లేదు అంటున్నారు. అది కూడా ఎంతవరకు కరెక్ట్ రాంగ్ అనేది కూడా మేము లెక్కలు తీస్తున్నాము ఇప్పుడు. అట్లే రైస్ ద్వారా మిగతా ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొస్తాయి అవన్నీ కూడా పెద్ద సబ్జెక్ట్. మీకు అందరు నాకంటే ఎక్కువ మీకు చాలా విషయాల పట్ల అవగాహన ఉన్నది. కాబట్టి నేను రామేశ్వరరావు గారిని, అదేవిధంగా మరి మిగతా మిత్రుల్ని, మీరు మిగతా ఎంటర్ప్రీనర్స్, అగ్రికల్చర్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ తోని, ఎంటర్ప్రైజెస్ తోని అతి త్వరలో మనము కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా లెటర్స్ విత్ కోవిడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పాటిస్తూ వీలైతే మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ హైదరాబాద్ లో ఒకసారి వర్చువల్ గా కాకుండా నేరుగా కలుసుకొని కొంత డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందనేది మన అభిప్రాయం. ఎస్, ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ కరెంటు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ పెంచుకున్నాము. ఇలా ఎలక్ట్రిసిటీ 24 hours ఇస్తున్నాము, నీళ్ళు ఇస్తున్నాము. తర్వాత రైతుకు ఈ దేశంలో ఎవరి ఇయని విధంగా రైతు బంధు అనే కొత్త కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసి మొదలెచ్చాం. మీకు తెలుసు, చనిపోయిన రైతు కష్టాలు చనిపోతే కూడా రైతు బీమా 5 lakhs లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ నుండి ఇలా మనం ఇన్స్యూర్ చేశాం. రైతు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలని, ఎందుకంటే రైతు ఫ్యామిలీ డిస్ట్రెస్ ఉండదని చెప్పి ఏ కారణంతో చచ్చినా ఇలా 5 lakhs పర్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ చనిపోతే ఇవ్వడానికి ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయలేదు, మనమే చేసాం రైతు బీమా. అంటే టు క్రియేట్ కాన్ఫిడెన్స్ అమాంగ్ ది అగ్రికల్చరిస్ట్ రైతు బీమా ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లోపల మీరేమైనా కొత్త ఆలోచనలతో మీరు ముందుకు వస్తే, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కాస్ట్ ప్రైస్ తగ్గియాలి, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గియాలి. ఎట్లా తగ్గియగలుగుతాం మనం అంటే మిగతా మీరు చేసే సేవల గురించి మాట్లాడతలేదు, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ మెషినరీ గురించి మాట్లాడడం లేదు నేను. మిగతా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గురించి కూడా మీరు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మీరు యువర్ ప్రొఫెషనల్స్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాబట్టి నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడలేను. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన రామేశ్వర గారికి, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తెలంగాణ చాప్టర్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ఇంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు వచ్చేసి రియల్గా చాలా ఇంతకుముందు చాలా సార్లు ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్మెంట్ చేయడానికి కారణం మీరే సార్. మీరు చెప్తేనే మేము అరేంజ్మెంట్ జరిగింది సార్. ఇంతకుముందు నబార్డ్ బ్యాంక్ సీజీఎం గారు కూడా వచ్చారు సార్, రాములు గారు కూడా వచ్చారు సార్. వాళ్ళు కూడా తర్వాత కూర్చొని మాట్లాడదాం అన్నారు సార్. డెఫినెట్ దే ఆల్సో కమ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నేను ప్రగతి భవన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అదే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
ఒకటి వినోద్ కుమార్ సాబ్ నమస్తే, నేను శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నా. నమస్తే నమస్తే అన్న. నమస్తే, నేను అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా, బయటకు వేరే పల్ల రాజేశ్వర్ రెడ్డి అన్న రిలీజ్ అయినట్టుంది, వారు కొంచెం బయటికి వెళ్ళొచ్చండి. ఈ రోజు రాలేదు, బయటికి వెళ్ళొచ్చండి ఈ రోజు. నేను నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరే ఉన్నాం ఇక్కడ. నేను నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరే ఉన్నాం. విశ్వేశ్వర బొమ్మ ఓపడితే వారు బయటకు వచ్చిరావు అనుకున్నా నేను. సరే, ఒక్కటి మీతోని, మీరు రియల్ గా మీ యొక్క ఇనిషియేషన్ తోని జరిగింది ఈ రోజు. రియల్లీ ద క్రెడిట్ షుడ్ గో టు యూ. వీఆర్ వెరీ మచ్ అవైట్ టు యూ అన్న. మొత్తం మీద అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ అనేది ఎట్లున్నారంటే, వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లనేమో ఇంజనీర్లుగా భావిస్తారు వాళ్ళని, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లను అగ్రికల్చర్ గా భావిస్తున్నారు వాళ్ళని. వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే అటు అంటున్నారు, అటు వస్తే ఇటు అంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని, వాళ్ళ యొక్క మీరు అన్నట్టుగా ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ చాలా ఎసెన్షియల్. నాట్ ఓన్లీ అక్కడ మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా రీఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాటర్ టోటల్ గా వాటర్ రెగ్యులేషన్ లో వీళ్ళ సర్వీసెస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లను కూడా మనం ఎక్కువ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఫలితాలు ఇవ్వాలన్నప్పుడు వాటర్ రెగ్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ వాటర్ రెగ్యులేషన్ దాంట్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లని మనం చాలా కొంత రిక్రూట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు మన వెబినార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంలో ఒక 6 సెక్టార్లుగా మనం ఈ రోజు దాన్ని చేయడం జరిగింది. ఒక దాంట్లో ఏంటంటే, వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు మనము ఇంత చేసినా కూడా ఇంకా 25 lakh బోర్వెల్స్ మీద మన వ్యవసాయం ఆధారపడి నడుస్తున్నది. అంటే దాదాపు 50-60 లక్షల ఎకరాలు బోర్వెల్ బిజినెస్, బోర్వెల్ మీదనే ఉన్నది, ఓపెన్ వెల్ ఆర్ బోర్వెల్. అంటే అవి సస్టైన్ కావాలన్నప్పుడు సెకండ్ క్రాప్ కూడా మనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి రీఛార్జ్ బోర్వెల్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ బోర్వెల్స్, దానికి ఈ అన్ఎంప్లాయిడ్ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని ఒక టీమ్ గా ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక టీం పెట్టేస్తే, మొదలు మీరు జిల్లా వరకు ఒక జిల్లాలో తీసుకున్నట్టయితే, ఒక జిల్లాలో ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో తీసుకున్నట్టయితే, అక్కడ వీళ్ళు ఒక టీమ్ గా ఉన్నట్టయితే, మనకు ఇంతకుముందు నా స్పీచ్ లో చెప్పి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఒక 1800 ఎకరాలకు 10,000 బోర్లు వేశారు ఆ ఊర్లో, గుర్రంపూడి మండలంలో. అది అన్న శ్యామనా సార్ వెళ్ళిపోయిండు, పోయిండు సారు, చెప్పిండు కదా, జస్ట్ బయటకు వస్తాను వచ్చి ప్రతిభవన్లోకి వెళ్ళి ఒక వేరే రూమ్ లో వచ్చి మాట్లాడిపోయాడు. అవును, ఉన్నాడు కానీ ఏదో చెప్పమంటే అడుగుతున్నా కదా, పోయినా అక్కడ కాల్ వచ్చింది, కనిపించింది. అంటే ఆ నుంచి మళ్ళీ పిలుపు వచ్చిందేమో రమ్మని, పక్కల రమ్మంటే వెళ్ళిపోయాడు. నిరంజన్ రెడ్డి సాబ్ వస్తున్నాడు. అంతవరకు ఇప్పుడు మన టెక్నికల్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం సార్. అంతవరకు ఇంకెవరున్నారు? ప్లీజ్ శేఖర్ రెడ్డి సార్. సరే సార్, ఇంకొకరు ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్, వారొకరితో మాట్లాడిపిస్తే దెన్ వీ కెన్ సమ్ అప్ సార్. మినిస్టర్ గారు వస్తే మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడిపోవచ్చు. సో నౌ డాక్టర్ శ్రీధర్ గణపురం ఈజ్ PhD from IIT Bangalore. But Sridhar, he has a passion towards agri engineering, joined Infosys as a consultant in agri domain, and he has been instrumental in many projects like digital agriculture, hydro informatics, and digital supply chains. He also published some of the white papers on the IoT for agriculture and vertical farming. Now we will speak on the business opportunities in ICT applications, drones, and robotics engineering for agriculture. Now I request Dr. Sridhar Ganapuram to present his presentation. Thank you. Mr. Sridhar. Good afternoon to everyone. I would like to thank the... Am I audible? Yeah, మీరు మాట్లాడండి. Yeah. Thank you very much. So, good afternoon to all the dignitaries on the webinar, to the agriculture engineering graduates, seniors. మీరు క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ క్లారిటీ, కొంచెం క్లారిటీ లేదు. హలో, రీసౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, మాట్లాడండి.
Hello. Yeah. మీరు శంకర్ ప్రసాద్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి, మీ వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే. యా మాట్లాడండి శ్రీధర్. And good afternoon to all the well-wishers of agriculture engineers. Myself, I am Dr. Sridhar. I did my bachelor's in agriculture engineering from Agro, and then I did MS in water and coastal management from Europe, and have got an MTech also from JNTU Hyderabad in spatial information technology, and a PhD from IIT Bombay. I worked briefly in International Crops Research Institute for Semi-arid tropics, and later I shifted. మీ క్లారిటీ లేదు, వాయిస్ ప్రాబ్లం. Hello. యా మాట్లాడండి. Yeah. Okay. మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి సార్. Yeah. Today I would like to talk about ICT applications in agriculture engineering sector. Let me just present the PPT. మాట్లాడండి మీరు. ప్రెజెంటేషన్ షేర్ చేస్తారా సార్? Presentation చేస్తాను. ఓకే. So I'm very glad that people have spoken very much about the agriculture concepts and all those things. I wouldn't like to go into those things. Particularly, my first slide talks about the information, agriculture supply chain. సార్ మైక్రోఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి సార్. మైక్రోఫోన్. Yeah. Is it audible? Yes sir. Okay. So I don't want to stress on agriculture supply chain as such, because you people are well aware of agriculture supply chain, and however, farmer is the core of agriculture supply chain value and all those things. And I will now today I will speak about how information and communication technologies can be used for agribusiness purpose. Myself, I am not an entrepreneur or agriculture entrepreneur, but I have got some understanding of what could be chosen, or what are the paths that can be chosen by a particular aspirant in ICT sector. So we have got many problems as such. At global level, we have got climate change, land shrinking, and all those things, water resource problem, and all those things. Sir was talking about entrepreneurship in this sector. So I feel strongly that the field of hydroinformatics is not much known in India, but if hydroinformatics can be given stress in India using models, and then there are drones which could be used for this purpose also. Okay, then farmers are facing problem with problems like fertilizer application is a challenge for them. They sometimes overuse the fertilizers, or sometimes some farmers have died during the pesticide application and all those things. And many of these farmers don't have proper knowledge-based tools or technologies through which they could learn about agriculture engineering aspects, or many farmers don't know how to cultivate in greenhouses and all those things. Okay, so those kinds of applications could be developed using information and communication technologies, and there is scope in that area also for entrepreneurs. And many industries, they are very much worried about the traceability of the food, because customers are looking for the quality of the produce, whether it is organically produced, or what are the practices, whether the farmer is following the right practice or not. So those kinds of things are very important for the consumer. And we saw a good presentation on food value chain, food processing and all those things by suppliers. So in that area మీ also, వాయిస్ మిస్టర్ శ్రీధర్, మీ వాయిస్ అసలు క్లారిటీ లేదు, అసలు ఏమి వినబడలే. రీసౌండ్ వస్తుంది, గ్యాప్ బ్రేక్ వస్తుంది మధ్యన వాయిస్ లో. hello. Yes sir. Yeah. Okay. Okay. So once I just want to tell you about people talk about digital agriculture, smart agriculture, and IoT in agriculture. So there are people who have been doing different kinds of things, and some of the things like terrace farming,
And there was an entrepreneur who has started a small box of greenhouse with organic farming bucket kind of thing. Okay, this is also one kind of entrepreneurship that was being pursued by a girl from Hyderabad. And you can also plan to construct small greenhouses on terraces, and then you can plan to develop a mobile app. You can support in precision farming kind of things with the help of digital cameras or irrigation equipment or drones for to spray the chemicals and all those things. Okay, so digital agriculture, it's going to bridge the gap between the farmers, manufacturers, and farmers and retailers. So digital agriculture is related with precision farming, digital supply chains, dynamic product costing, financing of farmers, and there can be environmental compliances like water productivity estimation and carbon negative estimation and all those things. Okay, so digital agriculture apps, they can help the farmers in recommending the crops in their farms based on the water availability, weather, and market increments. So we can also think of apps which can be developed based on different aspects like hydrology information, agriculture, crop varieties. There are 100 varieties of crop varieties alone for corn itself. So people can provide knowledge-based apps to the farmers, and they can help the farmers. Okay, so the global smart farming market is growing in such a rate that the compound annual growth rate is around 9.8%. So there is huge growth in this digital farming sector. So you can also look at this as an opportunity and go for entrepreneurships. And before COVID, in the 2020 projection was around 13.8 billion. But after COVID influence, the 2020 market share is around 5.86 billion. And similarly for 2021 and 20 before and after COVID, you can see quite variation is there. But still, agriculture is going to stay there because it is the core of our every country, and for us also it is very important. So to develop digital agriculture applications, you might be required to know about several things like industrial Internet of Things. We might be required to know about artificial intelligence, machine learning, programming languages. You might be required to know about data analytics. You should be aware of e-commerce platforms, supply chain management, and digital image processing also plays a key crucial role in agriculture sector. We will see how it is useful. And then geographic information systems. So nowadays, satellite imagery is expensive to purchase, but drones could be purchased by people, and you can think of entrepreneurship in drones usage and all those things. And 4G and 5G networks are used for data transformation and all those things. Okay. So these are some of the IoT equipments which are available in the market. You can also explore, on the internet. You can explore on Amazon also to find this IoT equipment. So we can see that we can develop augmented reality apps which could be used in farming or in supermarkets or like that. Then QR codes could be used for making payments to the farmers or anybody else, like what you do in Paytm. And then we have got grain moisture sensors, which could be used, to monitor the grain quality in warehouses and all those things. And virtual reality is something which is related with 360-degree view of all the products can be seen in the supermarkets. And coming to the we had a very good presentation from Reddy on irrigation thing and all those things. So if you people are aware of IoT equipment like soil moisture sensors, smart water meters, electronic soil solenoid valves, and water level sensors, what you could do is you can develop some precision agriculture irrigation related apps, and you can support farmers to irrigate their farms whenever there is power and whenever there is water availability in their farms. And in that way, they can reduce the energy consumption, and also precise irrigation can happen. And we have got leaf wetness sensors
which could be used in greenhouses, and based on this leaf wetness sensor, we can irrigate the greenhouses. And nowadays we have got nitrogen sensors which could be used to measure the nutrients in the soils and other things. So apart from this thing, there are many robotics things that are coming in the market. So you could also think of a small robots. So that just now I think Vinod Kumar has spoken about problems with weeds in the field and all those things. Okay, so we are having a problem with labor shortage and all those things. So if a robot can be developed to remove the weeds and all those things, that could give very good impression for the farmers and all those things. And again, we have got activators like fans, rooftop openings, foggers, which act as activators inside the greenhouses, which can be operated using the sensors and all those things. So when it comes to operations of all this in IoT equipment, you need a computer in the field also. So that computer activities are taken care by this Raspberry Pi, and all the coding and everything can be done in this thing, and we can control all this IoT equipment using this one app, Raspberry Pi. Then relays will work as switches which could be used to automatically turn off and turn on the activities in the IoT setup, and this activity will be monitored based on the analytics that are coded into the system. And the most important thing that we would like to discuss is about drones. Drones are also very cheap to buy nowadays. You can buy one drone for 1 lakh or so, and from 1 lakh to 4 lakhs they are available on Amazon also. And there are folks who have manufactured their own drones so that they can fit the sprayers and the fertilizer application equipment to the drones. And of course, digital image processing could also be used in fruit sorting, and also in plucking vegetables or all those things during harvesting and all those things. Okay. So many people have been developing apps, and they play a very important role in the agriculture sector. And detecting the pest disease is quite essential for the farmers, and people can develop such kind of apps, and based on that one, you can connect with people, with the vendors who are supplying fertilizers and all those things. Then nowadays, we have got very good experienced people who have got knowledge about like Naveen Kumar, he was telling about greenhouse farming, tenant farming, so many varieties of farming things. So we really don't have knowledge-based tools to practice such kinds of agriculture and high-tech agriculture and all this. So if an app can be developed, by taking his inputs or somebody's helps, that will be very useful for the farmers, or progressive farmers also can follow this kind of innovative agriculture practices. And we have seen very good presentation on irrigation thing also. So if we can develop an irrigation app which will suggest what would be the possible design for a sprinkler irrigation, what would be the possible design for drip irrigation, or what would be the steps to build a irrigation system and all those things. If such kind of apps are available, and if automatically if they're controlled using this IoT equipment, that will add some extra value to the farmer. He can save on irrigation water, and he can also save on the power that is being consumed for irrigation. Okay. So I was just talking about drones, right? So drones are playing a crucial role nowadays. Though farmers might not be able to fly these drones, so some of you can get trained as drone pilots, because licensing is very important in flying, to fly the drones. So once you fly this drone, you can take photographies or photos of the fellow farmers, and identify where there is disease or pest in his farm, and based on the spectral signatures of the vegetation,
you can just identify where the pest and disease is exactly located, and you can have, you can own one more drone with with sprayers and sprinklers, and you can spray the pesticide or or insecticides to the crop in the location exactly where the pesticide has to be applied. Okay, but these all things require a little bit of research, because we don't know the exact spectral signature of the diseased crop, and that kind of research is lacking in many places, and only recently some institutes have taken up research in those directions. So identifying the spectral signatures for different crops and varieties and creating the libraries will become a important resource for researchers and also entrepreneurs who are working in this sector. Okay, and also many of these drones and all those things, signatures will depend on the crop stages, weather intents, and all those things. And apart from that one, we heard from Shyam Prasad sir regarding soil water conservation and all those things. You could also use drones to survey the farms, to survey the villages, and you can determine the farm areas, farm boundaries, and then you can also suggest water conservation structures based on on the imagery that you get from the drones. So as we have seen that COVID situation has influenced very badly everyone's life. Having a e-commerce portal or a small app for fruits and vegetables is very important and vital. And even if if you take the suggestions of such a professor, he has suggested about different products development and all those things. Okay, so you people, you can develop your own products and you can have your own apps to market your own products. Okay, but again, the most important thing for everything is the traceability of the product that you are developing. So when you are developing a product, the product should have some value, and when you are selling the product, you should get more returns for the product that you are selling. So when you can get the more value is based on the details that you provide to the consumer. So you should try to provide every detail that the farmer is practicing in the farm. So what you can have is you can develop food traceability apps, and and using a simple QR code, somebody who is purchasing your produce, he can scan the product and he could see every details like farmer's name, farmer practices, when he has done the seeding, germination, and what are the practices that he has used in during the seeding time in the greenhouse. What are the practices that he has used for harvesting, packaging, and how the material is being transported from the farm to the supermarkets, customers, and everyone. So these kind of all these things could be monitored using apps and QR codes. And this is a simple swimline diagram which I'm showing here. Probably when you want to develop an app or a system application for yourself, you should be able to draw this kind of swimline diagrams so that you will completely understand the flow of events while you are developing the app. So this one is simply for the feasibility thing, and you can see that farmer can feed all his information details into the system using an app, and somebody, a dealer or supermarket person, will enter his processing details into the system, and also logistic details and all this. And finally, a consumer who is going to buy the product, he can scan the QR code and he can get all the details of the farming practices and processing practices, and then accordingly he can make a choice of buying or not buying it. So this is briefly about my presentation, and I feel that there is huge scope in drone technologies, ICT's applications, mobile application development, and it's not a individual person's capability to develop a mobile app or something like that, but you can form small groups when you got when you have 4 or 5 people together, and when you have a strong business, then you can choose of having a complete value chain app which can give
which can give you more visibility for you and your product. So that is what I would like to say. Thank you very much for giving me this opportunity. And yes, sir. Yeah, now am I audible? Yes. Yes. Yeah, now the Sridhar has spoke about this ICT applications, drones and robotics engineering in agriculture. And he spoke about elaborately on the IT applications and drones in the agriculture. And he also shown the area of another enterprise for the budding agriculture engineers. So thank you very much, Sridhar, and we'll be look forward for full-length conference on this subject in future. Yeah, Thank you very much. And now I request the Mr. Ramana Reddy to speak on the subject of Vijay Reddy, who is unable to attend this meeting web conference because of he affected with the COVID positive. So now I request Ramana Reddy to speak on the farm mechanization providers and resource optimization and enterprise opportunity. Mr. Ramana Reddy. Thank you once again to all the participants, especially to the agripreneurs, agri-engineering graduates who are coming forward to set up agri-business centers. Actually, Vijay Reddy has given some suggestions to submit the government that will be given directly to the minister and Rythubandhu Samithi convener, state president, the government later on. వినపడుతుందండి? వినిపిస్తుంది సార్. అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఒక గొప్ప అద్భుతమైన అవకాశంగా తీసుకొని రైతులకు సేవ చేయాలంటే ఈ డొమైన్ లో చాలా బాగుంటుంది. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇతరులకు కూడా అందజేసేటువంటి ఇది ఒక సదవకాశాన్ని అగ్రిప్రెన్యూర్స్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ పెడితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఒక గొప్ప సదవకాశంగా భావిస్తున్నాను నేను. అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ విత్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ విధంగా అవసరం, ఎందుకు అవసరము, అది ఎలా నడుపుకోవాలి, ఎలా ఏ ఏరియాలో దాన్ని ఫోకస్ చేయాలా, అది ఏ విధంగా రైతులకు ఉపయోగపడుతుంది. అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ అనేది రైతు ప్రాక్టీసింగ్ ఫార్మర్ గా రైతు పడే కష్ట నష్టాలు ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి దానిగా ఇంతకుముందు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి సార్ గారు చెప్పారు. సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ లో ట్రెంచర్స్, అటువంటి తర్వాత రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. ఈ రోజు కూలీల సమస్య చాలా ఉన్నందున త్వరితగతిన సకాలంలో సజావుగా సమర్థవంతంగా త్వరితగతిన వివిధ వ్యవసాయ పనులను పూర్తి చేసుకుంటేందుకు, కూలీల కొరతను అధిగమించి పనులు చేపట్టుకుంటేందుకు యాంత్రీకరణ ఆవశ్యకత, పనిముట్ల ఆవశ్యకత చాలా ఉంది. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ప్లాంటర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇటువంటి అన్ని చెప్పారు. దాని గురించి లేజర్ లెవెలింగ్ మిషన్స్, ఇది ప్యాడీలో వాటర్, ఇది మన వినోద్ కుమార్ సార్ గారు చెప్తూ ప్యాడీలో వాటర్ నిలబెట్టడము, ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో వాటర్ నిలబెట్టడము, సరైన లెవెలింగ్ మడులు చేయకపోవడం వల్ల ఎక్కువ నీళ్లు నిలబెట్టాల్సి వస్తుందనే దానికి లేజర్ లెవెలింగ్ మిషన్స్, ఎస్పీ రెడ్డి గారి దగ్గర త్వరితగతిన ట్రెంచర్స్ కొట్టడానికి ట్రాక్టర్ అటాచ్మెంట్ ట్రెంచర్స్ కానీ, సెల్ఫ్ ప్రొఫైల్డ్ ట్రెంచర్స్ కానీ చాలా మిషన్స్ ఈరోజు ఫారిన్ లో ఉన్నాయి. ఫారిన్ కంట్రీస్ లో అవి వీడియోస్ అవి చూడడం జరిగింది. అటువంటి ట్రెంచర్స్ ని కానీ, లేజర్ లెవెలింగ్ మిషన్స్ కానీ, తర్వాత
ఒక యాక్చువల్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కి రావడానికి ముందు సుమారు 6 సంవత్సరాలు వరుసగా నాగలు దున్నుతున్నప్పుడు, ఎద్దుల నాగలు వెనకాల నడుస్తూ దున్నుతున్నప్పుడు కాళ్ళు ఎలా లాగుతాయి, ఒక నాగలు వెనకాల ఎన్ని కిలోమీటర్లు నడుస్తాం అనేది తెలియకుండానే 1 ఎకరం కలియ దున్నేసరికి సుమారు 16 నుంచి 18 కిలోమీటర్లు బలమైన ఎడ్లతో లావు నాగలతో చాలు వెడల్పు ఎక్కువ వచ్చేటువంటి నాగళ్ళు అయితే ఆ విధంగా ఉండేది. తర్వాత కొద్దిగా బలహీనమైన ఎడ్లుండి నాగలు చాలా సన్నగా వచ్చేటువంటి ఎడ్లయితే 20-22 కిలోమీటర్లు కూడా ఒకసారి కలియ దున్నడానికి 1 ఎకరంలో ఎద్దుల నాగలు వెనకాల నడవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేదాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి నేను ఆ రోజు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బాపట్లలో చేరడానికి ఎద్దులకు ప్రత్యామ్నాయంగా చిన్న చిన్న ట్రాక్టర్లు కొనలేని రైతులందరూ కూడా చిన్న చిన్న యంత్రాలని పట్టుకొని డైరెక్ట్ గా దున్నే పరిస్థితి, అటువంటి యంత్రాలను రూపొందించగలుగుతామేమో వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ అని అనుకుని నేను చేరడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఈ సంవత్సరం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. వివిధ కంపెనీలు ఈ రోజు మార్కెట్ లోకి ఒక 45 నుంచి 75 వేల ధరతోటి సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ 7 HP 10 HP లోపు ఉండేటువంటి సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ మిషనరీ, ఈ నాగళ్ళకి ఎద్దుల నాగళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయంగా మిషనరీ మొత్తం వచ్చేసింది మార్కెట్ లోకి. అయితే ఇటువంటి అన్ని కూడా వీటన్నిటిని క్రోడీకరించి ఈ అగ్రిప్రెన్యూర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ గవర్నమెంట్ నుంచి వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పట్టు పరిశ్రమ, ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ అని వ్యవసాయ పరిశ్రమల దాని నుంచి కూడా ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ అనేది రైతుకి సరిపోను ఇచ్చేటువంటి సిబ్బంది ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు కనుక ఏ ప్రాంతంలోనైతే ఈ అగ్రి బిజినెస్ కమ్ సర్వీస్ సెంటర్ సెటప్ చేసుకుంటాం అగ్రిప్రెన్యూర్ గా, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతుల దగ్గర ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీని కూడా మనం వ్యాపారం నిర్వహించడానికంటే ముందు మనకు ఇక్కడ ఏమేమి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలవడం గురించి రైతుల దగ్గరికి వెళ్తే రైతులకి మనకు తెలిసిన విషయాన్ని స్పాట్ లో చెప్పడం, తెలియకపోతే ఈ రోజు ఇంతమంది అనుభవజ్ఞులతో మీకు బాంధవ్యం ఏర్పడింది. మాకు ఆ రోజులో ఎవరు లేరు. మేము ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సెల్ఫ్ గా మళ్ళీ వెళ్ళి ఎంతో కష్టపడాల్సింది. దాన్ని దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటేందుకు ఒకటి ఏది చెప్పాలి ఏది చెప్పకూడదని దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటేందుకు చాలా సమయం పట్టింది. ఈ రోజు మీకు వివిధ సబ్జెక్టులలో సాయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఇలా సీనియర్స్ ప్లస్ ఎస్పీ రెడ్డి గారు, తర్వాత వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ డిజైన్స్ లోపల ఇలా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ లో కూడా మన వాళ్ళు పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరి సలహాలు సంప్రదింపులు దొరికే అవకాశం ఈ అగ్రిప్రెన్యూర్స్ కి ఉంది. అయితే రైతుకు ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ చేయాల్సినప్పుడు తెలిసింది నేరుగా చెప్పడం, తెలియని మీకు కాసేపట్లో ఒక రోజులో 2 రోజుల్లో తెలియజేసి మేము మా సీనియర్స్ నుంచి తెలుసుకొని చెప్తామనేటువంటి చెప్పుకుంటూ, తర్వాత వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ డీలర్షిప్ ఇన్పుట్స్ ని పంప్ సెట్స్ నుంచి పైప్స్, ఒక ఇంప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకరే పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు, ఒక 2-3 కలిసి ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకొని ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఇంతకుముందు ఎస్పీ రెడ్డి గారు అన్నారు. ఒక నియోజకవర్గం అంటే సుమారు 5 నుంచి 6 మండలాలు, రూరల్ మండలాలు 6 మండలాలు కవర్ చేయొచ్చు. ఈ 6 మండలాలలో చాలా ఒక స్పెషలైజేషన్ ఇప్పుడు ఈ 6 సెక్టార్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐఓటి నుంచి ఇప్పుడు ఐసిటి అప్లికేషన్స్ నుంచి, డ్రోన్ అప్లికేషన్స్ నుంచి అట్లా హై టెక్నాలజీ దగ్గర నుంచి ఇటువంటి మన క్షేత్రస్థాయిలో ఉండేటువంటి లోపాలు, రైతు అసలు ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలకి కూడా వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏం చేయాలని చెప్పేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ని ఆల్రెడీ ఇతర డీలర్లు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డీలర్లు, పైప్ లోళ్ళు, పంప్ లోళ్ళు ఎంతమంది ఒక్కొక్క మండల కేంద్రంలో ఉన్నారు. వాళ్ళకంటే మెరుగ్గా నేను ఒక అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ని, మీకు దానికంటే మెరుగైన విధంగా ఏ విధంగా నేను సేవ అందజేయగలుగుతాను, నా సాంకేతిక పరమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతో మీకు చేస్తే ఆప్టిమైజేషన్ అవుతుంది, ఖర్చు మీకు తగ్గుతుంది. ఇంతకుముందు ఖర్చు ఎలా తగ్గించాలి, ఒక పైప్ లైన్, ఒక బోర్ నుంచి ఒక పైప్ లైన్ దూరం తీసుకెళ్తున్నప్పుడు డిజైన్ చేస్తే ఎలా ఖర్చు తగ్గుతుంది, లేదా ఓవర్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ తోటి, బండి లెక్కలతోటి ఎక్కువ ధర ఉన్నటువంటి వాటిని బిగించుకుంటే మీకు దాని మీద రికరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వాటి చాలా కాలం అవుతుంది బ్రేక్ ఈవెన్ రావడానికి, మీకు పెట్టిన పెట్టుబడి తిరిగి రావడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇటువంటి వాస్తవికతని వాళ్ళకి తెలియజెప్తూ మనం ఈ డీలర్షిప్స్ ని అద్భుతంగా చేసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. ఫార్మ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ఒక కొత్తగా వ్యవసాయంలోకి వచ్చేటువంటి భూమిని పూర్తిగా మనమే అక్కడ పంప్సెట్ బోర్వెల్ డ్రిల్ చేసిన తర్వాత పంప్సెట్ ప్లేస్మెంట్ దగ్గర నుంచి పంప్సెట్ రికమెండేషన్, డిజైన్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ మనమే టేకప్ చేసేటువంటి ప్రొటెక్టెడ్ అగ్రికల్చర్ తో సహా ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ ఒక ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైం, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ 1 year 2 years తర్వాత మనం ఎక్స్పర్టైజ్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ రంగాలలో కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వివిధ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆల్రెడీ సప్లై చేయబడినటువంటి, ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ లో ఉన్నటువంటి బ్రేక్ డౌన్స్ అటువంటి అన్నిటిని కూడా ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక సదవకాశంగా అగ్రిప్రెన్యూర్షిప్ ని సెంటర్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఈ విధంగా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ సెటప్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఇండివిజువల్ గా కానీ లేదా సమూహంగా కానీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్పుట్స్ అన్ని కూడా దాని ద్వారా సలహాలతో పాటు ఒక పరికరం గురించి ఫోన్ వస్తే పరికరం కాదు, అది పరికరాలని సమూహంతో కూడిన పద్ధతిగా ఎలా వాడుకోవచ్చో చెప్పేటువంటి సమర్థత మన అగ్రికల్చర్ దగ్గర మెరుగుపరుచుకుంటూ రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా ఈ అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు. దీనికి తర్వాత ఎందుకు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఏ విధంగా ముందుకు అంటే ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ప్యాషనేట్ ఉండాలి. పొద్దున్నే లేస్తే ఒక మండల కేంద్రం నుంచి ఒక ఈ అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్ నుంచి ఒక 30 kilometers రేడియస్ తీసుకుంటే అందరు ఫార్మర్స్ తోటి తిరుగుతూ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలుసుకోవడము, ఇవి నోట్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తూ మనకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకొని మనం ఇతరులకు ఆ రైతులకు కూడా కొన్ని వాస్తవికంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిదిద్ది వాళ్ళకు మనం పైన నమ్మకాన్ని మెరుగుపరుచుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ నెట్వర్క్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ సజావుగా ముందుకు పోతుంది అనే దానికి ఒక అగ్రిప్రెన్యూర్ మెరుగైన సేవలు అందిస్తూ ముందుకు పోవచ్చు అనేది ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్ గా రుజువు చేయబడినటువంటి మాలాంటి వాళ్ళతోటి అయిందండి. మీరు కూడా ముందుకు పోవడానికి మేము ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు ఇస్తుంటాం. తర్వాత ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు 6 people 6 sectors ఉన్నారు అలా లేదా ఒకరే ఉన్నారు, ఆయనకు అన్ని సెక్టార్స్ ను కూడా అతను టచ్ చేస్తూ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఫార్మర్స్ కి లింకప్ చేసుకుంటూ వ్యాపారం నిర్వహించుకోవడంతో పాటు తను ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టు లేదా రెండిట్లలో బాగా మచ్ ఫోకస్ చేసి ఇయర్స్ తరబడి పనిచేస్తే ఆఫ్టర్ డెకేడ్ ఈ విల్ బికమ్ ఇఫ్ వన్స్ ఇదేదైనా అన్ఫోర్సిన్ సినారియో, క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్, బిజినెస్ నడపలేక ఏదైనా థింగ్స్ హ్యాపెన్ జరిగినా కూడా అతను విల్ బికమ్ ఏ కన్సల్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్. వన్స్ అంటే ఇప్పుడు యంగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా తిరుగుతూ ఉండొచ్చు, తర్వాత పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ లో తిరగలేనప్పుడు ఈ విల్ బికమ్ ఏ కన్సల్టెంట్ బై సిట్టింగ్ సమ్వేర్. ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను ఉపయోగించి కూడా ఈ యాప్స్ ను ఉపయోగించి కూడా అతను కన్సల్టెన్సీ చేసుకుని కూడా ఆ రోజు గడించిన అనుభవంతో చాలా స్మూత్ గా అతను జీవితాన్ని గడుపుకోవచ్చు. తర్వాత అగ్రిప్రెన్యూర్ నిజాయితీ తోటి కష్టపడి పనిచేసే ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ తోటి ఉంటే డెఫినెట్ గా రైతాంగానికి మేలు జరుగుతుంది అనేది నా పూర్తి అబ్జర్వేషన్. తప్పకుండా ప్రతి సమస్య పరిష్కారం మనం ఇవ్వగలుగుతాం. దీనికి భారత ప్రభుత్వం ఈరోజు ఇస్తున్నటువంటి నాబార్డ్ ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి 20 లక్షల ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మీద 36% ఆఫ్ సబ్సిడీ 7.2 lakhs బ్యాక్ ఎండెడ్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది. అంటే నేను కూడా ఇది 2008లో నేను ఈ 10 lakhs ప్రాజెక్ట్ కాస్టే ఉండేది. ఆ రోజులో 2.5 lakhs మాత్రమే సబ్సిడీ ఉంది. అంటే మేము ఈ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ సబ్సిడీస్ ఇది ఆ రోజు కాలేజ్ లో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అనే ఒక దానితో మాకు ఒక ఉపాధి ఎక్కడ గవర్నమెంట్ లో లేక మా సీనియర్స్ మా ప్రభుత్వ శాఖలలో చేరితే మాకు ఉద్యోగాలు లేక మేము స్వయం ఉపాధి మా జిల్లాకి ఈ వాటర్ స్కేర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇది పనికొస్తుందని ఒక డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో మాకు ఎన్నో అన్ఫోర్సిన్ ఇప్పుడు క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రివేల్ అయ్యి 2003 నుంచి మేము ఈ బిజినెస్ ని అంటే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ స్కీమ్స్ లలో చేరలేక మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ని ఒక సర్టన్ ఆఫ్టర్ ఒక డెకేడ్ మా సర్వీస్ తర్వాత డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నే సప్లై వాళ్ళకే ఆర్గనైజ్డ్ సప్లైస్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఒక స్కీమ్ లో మోడిఫికేషన్ రావడం వల్ల 10 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి సంస్థని మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకునే పరిస్థితి కూడా వచ్చినప్పుడు
మేము బాధపడకుండా అదే సమయంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఈ సబ్సిడీ దానికి మేనేజ్ లో ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళి దాని నుంచి బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని కనీసం స్పేర్ పార్ట్స్ ఇది ఒక ఫెసిలిటేటింగ్ సెంటర్, రైతులకు ఒక ఫెసిలిటేటింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్పుట్స్ దాని మీద సలహాలతో పాటు కొన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఈ మైక్రోజెట్స్ అనేది సబ్సిడీలో లేదు. అటువంటి ప్రొడక్ట్ తీసుకొని ముదురు చెట్లకు విజయవంతంగా పనిచేస్తుంది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలను తొలగించడానికి బ్రహ్మాండంగా మైక్రోజెట్ పనిచేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని ఆయుధంగా తీసుకొని ఈ అగ్రి బిజినెస్ కమ్ సర్వీస్ సెంటర్ అసిస్టెడ్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ACABC మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనే ఎవ్రీ లెటర్ హెడ్ విజిటింగ్ కార్డ్ మీద చాలా ప్రౌడ్ గా అండ్ అగ్రి బిజినెస్ కమ్ సర్వీస్ సెంటర్ అసిస్టెడ్ అండర్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ అగ్రి క్లినిక్స్ అండ్ అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్టెడ్ తో మేము అగ్రి బిజినెస్ సెంటర్ నడుపుతున్నాం అనేటువంటి గర్వంగా రేంజ్ అండ్ టెక్నాలజీని వాటిని ఎక్కడికైనా వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ కి వేరే స్టేట్స్ కి ఇట్లా కొటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలా సగర్వంగా ఈ వీటిని చూడగానే కూడా అక్కడ క్లయింట్స్ మాకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ రోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 20 lakhs మీద 7.2 lakhs ఇచ్చి 5గురు పెడితే 1 కోటి రూపాయలతోటి సుమారు 36 లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ వచ్చేటువంటి 5గురికి ఇంకొక MBN జోడించుకుంటే సుమారు 43,20,000 రూపాయలు సబ్సిడీ వస్తూ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ని 1,20,00,000 వరకు తీసుకెళ్లొచ్చు అనమాట. ఒక MBA కూడా మన సమీప ఫ్రెండ్లు కానీ బంధువులను కానీ 5గురు అగ్రిప్రెన్యూర్స్ విత్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ MBA ని జోడించుకుంటే 1.2 ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ తోటి ఒక నియోజకవర్గంలో కనుక ఇది సెట్ చేస్తే ఇలా మన శ్రేయోభిలాషి మన గురువు గారు అయినటువంటి శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళ గురువుల ఆశస్సులతోటి నాలాంటి సీనియర్లటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్నటువంటి అందరి సమక్షంలో వాళ్ళని తీర్చిదిద్దితే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో కనుక ఈ అగ్రి బిజినెస్ కమ్ సర్వీస్ సెంటర్ విత్ ఆల్ సెక్టర్స్ ని కవర్ చేసే విధంగా 6 people తోటి కనుక ఈ ప్రాజెక్ట్ పాస్ చేసి మనం సెటప్ చేసి లింక్అప్ చేస్తే రైతులకి అటు టెక్నాలజీ ప్రొవైడర్స్ కి ఎక్స్పర్ట్స్ కి ఒక అందాన్ని ఏర్పరిచి ఎప్పటికప్పుడు చేస్తే చాలా అద్భుతంగా ముందుకు పోవడానికి అవకాశం ఉందనేది నేను రామన్న కొంచెం బ్రీఫ్ చేయండి. మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారట, కొంచెం బ్రీఫ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయిపోయింది ఇది అయితే చాలా ఇందులో మనకి ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ అండ్ మైక్రో ఇరిగేషన్ సెక్టర్స్ లో ఇష్యూస్ వాటిని స్టాండర్డైజేషన్ సర్టిఫికేషన్స్ కు గౌరవము పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి అగ్రిప్రెన్యూర్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఆన్ పార్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ ఆత్మలో అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ లాంటి దాంట్లో వీళ్ళని తరచుగా వీళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలని స్వీకరిస్తూ వాళ్ళకు కూడా ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి అవకాశాలను కల్పించేటువంటిది బ్యాంక్ రుణాలు ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ ఆమోదించడానికి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ చేయడానికి ఆథరైజ్డ్ అగ్రి ఇంజనీర్స్ లైసెన్స్డ్ ఇంజనీర్స్ గా ఇటువంటి సర్టిఫికేషన్స్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్పుట్స్ కి డీలర్షిప్స్ లైసెన్సెస్ ఇవన్నిటి మీద కూడా మీకు ఒక రిపోర్ట్ నివేదిక అది మేము ఈ వేదిక ద్వారా కాకుండా తర్వాత తదుపరి గవర్నమెంట్ కు సబ్మిట్ చేసేటువంటి అవకాశం మనం శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తెలంగాణ స్టేట్ చాప్టర్ రామేశ్వరరావు గారి సారథ్యంలో తప్పకుండా గవర్నమెంట్ కి మనం తీసుకెళ్లి సబ్మిట్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాలని అందరినీ మనం సమిష్టిగా సమన్వయంతో ముందుకు ఈ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ కి అందరం సమిష్టిగా కలిసి పనిచేసేందుకు మా వంతుగా మేము ఎప్పటికీ మా సేవలను అందించడానికి సుముఖంగా ఉంటామని చెప్పి భావిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Once again, Ramana is back. So Ramana Vijayabhaskar Reddy, he was on COVID positive కాబట్టి మళ్ళీ Vijayabhaskar Reddy యొక్క presentations కూడా రామారెడ్డి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. Now he spoke about this farm mechanization and what are the opportunities for starting the enterprises in this area. This is a wide and known subject to every agri engineer. And also need of the hour to the farmers because of the labor constraint ఉంది కాబట్టి దీంట్లో విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఫస్ట్ మైక్రో ఇరిగేషన్ అయితే సెకండ్ ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ మీద ఎక్కువ మరి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఇది. దాని మీద డీటెయిల్గా మాట్లాడడం జరిగింది. బట్ డెఫినెట్గా మరి ఈరోజు మనము ఇంతమందిని ఒకే ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుని రావడం, మరి అంతమంది నిజంగా చాలా మన గ్రాడ్యుయేట్స్ బాపట్ల నుంచి వచ్చిన కానీ సంగారెడ్డి చేసినట్టు గ్రాడ్యుయేట్స్
డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో హై ప్రొఫైల్లో ఉండడం అనేది నిజంగా గర్వించదగిన విషయం. డెఫినెట్గా మనకి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అగ్రి ఇంజనీరింగ్ ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసే వెబ్ సెమినార్, వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ ఈరోజు. మరి ఇది ఇంకా ముందు ఇటువంటి వెబ్ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా డీటెయిల్గా ఇప్పుడు కొంత అవగాహన వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద మరి ఎందుకు ఇటువంటి సెమినార్ కండక్ట్ చేసాం అనేది ఒక అవగాహన చెప్పుకొచ్చింది. కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇంకా డీటెయిల్గా మరి ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇంకా డీటెయిల్గా రిపోర్ట్స్ వస్తారని కోరుకుంటూ, నౌ మిస్టర్ నవీన్ కొంత మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఐ రిక్వెస్ట్ నవీన్ టు కంప్లీట్ దీస్ ప్రజెంటేషన్. In brief, within 5 minutes, please complete. Good evening. Naveen, yes. Yeah. Good evening, sir. Yeah, I'm very Yeah. sorry. My connection was disrupted. So I'm back again. Actually, I'm talking on the protected cultivation. Shade net houses lo elanti entrepreneurship activities untayante mana Telangana ఉన్న క్లైమేట్ కి ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో ఎలాంటి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయనేది. బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ రాదర్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ ఎ ఫార్మింగ్ ఆపర్చునిటీ, ఫార్మింగ్ విత్ టెక్నాలజీ, ఇన్వాల్వింగ్ ద టెక్నాలజీ. హౌ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో సో I'm just continuing from my presentation of shade net houses. Yeah, Naveen, మీరు కంటిన్యూ చేయండి, అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేయండి with concluding remarks on how to start the business and what are the avenues. దాని మీద కొంచెం మీరు ఎలాబరేట్ గా మాట్లాడితే కొంచెం బాగుంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. సో నేను మెయిన్ గా బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నాకున్న పర్వ్యూలో షెడ్ నెట్ హౌస్ అంటే ప్రస్తుతం మనకున్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కి షెడ్ నెట్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్. అండ్ ఈ షెడ్ నెట్ హౌసెస్ లో కల్టివేషన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సంథింగ్ అరౌండ్ 16 to 20 lakhs of investment. వెదర్ ఇది ఇంతకుముందు రమణారెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు ఏసీఏబిసి లో కానీ ఏదైనా స్కీమ్ లో కానీ దిస్ ఫండింగ్ కెన్ బి అబ్టైన్. సో ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ థింగ్ అంటే షెడ్ నెట్ హౌసెస్ లో ఏంటంటే there will be technical difficulties will be there, but the only thing is that it's a optimal thing that which will be giving a revenue of around 12 to 15 lakhs per year. దీంట్లో ఈ షేడ్ నెట్ హౌసెస్ లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అంటే కల్టివేషన్ లో మాట్లాడు రమణ, మన నవీన్. దిస్ కోర్ పర్పస్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ మెయిన్లీ. మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వాటర్ రిసోర్స్ ని డిస్క్రిమినేట్ యూసేజ్ ఉండదు. సో మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, వెరీ షార్ట్ డ్యూరేషన్ క్రాప్స్. ఈ షార్ట్ డ్యూరేషన్ క్రాప్స్ లో మనకు కుకుంబర్, క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్, కాలీఫ్లవర్, బిటర్ గార్డ్, రిడ్జ్ గార్డ్, ఈ బ్రోకోలీ ఇలాంటి క్రాప్స్ అన్ని కూడా ఇవి ఏంటంటే మనకు పర్టికులర్ సీజన్ లోనే వస్తాయి. ఈ సీజన్ లో ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనం ఏంటంటే ఎనీ సీజన్ లో మనం అవైలబుల్ గా చేసేటట్టుగా చేయడానికి వీలవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బై కంట్రోలింగ్ ద సన్ అంటే సన్ ఇంటెన్సిటీ ఒకటి, తర్వాత సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ద మనకి మెయిన్ గా బిటర్ గార్డ్స్, రిడ్జ్ గార్డ్స్ ఇలాంటి అన్ని కూడా రైనీ సీజన్ లో బాగా వస్తాయి. మళ్ళీ వింటర్ కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం. వింటర్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాటికి యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫాగ్. సో ఆ ఫాగ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ తర్వాత ఆ ఫాగ్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎప్పుడు కానీ డిసెంబర్ జనవరి టైంలో రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి ఫామ్ లోనే మనకు దాదాపు 8 to 10 tons తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కేజీ 50 రూపీస్ అట్లా ఫామ్ గేట్ ప్రైస్ లో ఉంటుంది కదా, ఆల్మోస్ట్ 80 రూపీస్ పర్ కేజీ ఓపెన్ మార్కెట్ రేట్ ఉంటుంది ఈ డిసెంబర్ జనవరి టైంలో. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ మార్చ్ ఏప్రిల్ లో కూడా మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనకు చెప్పేది అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా లోకలైజ్డ్ గా మార్కెట్ లో మనం ఏమి మంచిగా ప్రొడ్యూస్ చేసి మార్కెట్ చేసుకోగలమనే ప్రోడక్ట్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను మన ట్రాపికల్ క్లైమేట్ కి. సో ఈ రిడ్జ్ గార్డ్, బిటర్ గార్డ్, కుకుంబర్ ఎక్సలెంట్ గా వస్తాయి మళ్ళీ మార్చ్ ఏప్రిల్ లో. ఎట్ మినిమం రేట్ కుకుంబర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మినిమం 20 to 30 రూపీస్ వస్తుంది. దాదాపు 50 tons వరకు మనకు ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఇది సింపుల్ గా మనం షేడ్ నెట్ హౌస్ లో చేసుకోవచ్చు. వి డోంట్ నీడ్ టు గో విత్ పాలీ హౌస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్. సో వీటికి అయ్యే ఖర్చు అరౌండ్ 16 to 24 lakhs దాకా ఖర్చు అవుతుంది వీటికి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ అప్. ఎనీ సీజన్ లో మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని తీసుకొని
cultivate there. There are some technical intricacies are there, but వాళ్ళకి కొంచెం they need to take up some training on this actually. So starting from seeds, everything from the very starting point to అంటే కొంచెము అంటే మన ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ అని కాకుండా కొంచెం క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా కొంచెం అవగాహన చేసుకొని ఈ ప్రొడక్ట్స్ తో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇవి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అన్నట్టుగా ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో వాళ్ళు కనుక ఒక 10 మంది అలా కలిపి చేసుకునేటట్టయితే దాన్ని ఈజీగా మార్కెట్ కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే మన పర్సనే ఇంకొక 10 మందికి తను ఇలాంటి వాటి వేయడానికి ముందుకు తీసుకొచ్చేసి రైతుల్ని తను వేసి తన ద్వారా ఇంకొక 10 మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి లేదంటే వాళ్ళకు తను సప్లై చేయగలిగే స్థితికి వెళ్ళగలిగితే బెటర్. బట్ ఇంకో 10 మందిని ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే దిస్ బికమ్స్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రొడక్షన్ హబ్. సో దిస్ రిక్వైర్స్ ఎ వెరీ లెస్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. సో సమ్మర్ లో ఏంటంటే ఇవి సేమ్ థింగ్, సమ్మర్ లో సేమ్ షేడ్ నెట్ హౌస్ సమ్మర్ లో ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి అంటే డే టైమ్ లో కవర్ చేస్తాం. వింటర్ లోనైతేనేమో నైట్ టైమ్ లో కవర్ చేస్తాము సెకండ్ లేయర్ ని. డే టైమ్ లో సమ్మర్ లో అయితే డే టైం కవర్ చేసి దానికి కొంచెం రైనీ లాగా కొంచెం పైనుంచి ఇన్వర్టెడ్ స్ప్రింక్లర్స్ ద్వారా కొంచెం రైన్ సిమ్యులేషన్ చేయగలిగితే ఈ ప్రొడక్ట్స్ మనము ఉత్పత్తి చేయడానికి వీలవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ద పాలీ హౌస్. సో ఈ పాలీ హౌస్ ఏంటంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇది ఏంటంటే కొంచెం గ్యాంబ్లింగ్ ఎక్కువ అన్నట్టు. మొత్తం ఫ్లవర్ మార్కెట్ బాగుంటే బాగుంటది. ఇప్పుడు COVID-19 సిచ్యువేషన్ ఏమైపోయిందంటే పాలీ హౌస్ ఫార్మర్స్ అంతా కూడా దాంట్లో అంతా ఫ్లవర్స్ తప్ప మిగతావి ఎకనామికల్ గా ఉండవు వాళ్ళకి. సో ఈ ఫ్లవర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఏమవుతుందంటే అది ఎక్కువగా మనకు ఓన్లీ రోజ్ ఒక్కటి రోజ్ ఫ్లవర్ అండ్ ఆర్కిడ్స్ మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. మిగతా ఫ్లవర్స్ జర్బెరా కానీ మిగతా కార్నేషన్ కానీ ఇవన్నీ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ వరకే కన్జంప్షన్. సో డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లో అన్ని ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో ఉండి మార్కెట్ బాగా ఉంటే yes they can take up to 20 to 25 lakhs in a year. And of course it's total investment will be around 60 lakhs per acre. దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్ గా ప్లాంట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు. ఫ్లారింగ్ ఫ్లోరికల్చర్ ప్లాంట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వచ్చేసి దాదాపుగా 15 నుంచి 20 లక్షల దాకా అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ కాస్ట్ వచ్చేసి 35 లక్షల నుంచి 40 లక్షలు అవుతుంది. దానిలో ప్రాక్టీసెస్ ఈ ఎకనామిక్స్ అన్ని కూడా కొంచెం అంటే ఎకనామిక్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద ఎంటర్ప్రైజింగ్ క్వాలిటీస్. దాని ఒక కంపెనీని అయితే ఎట్లయితే రన్ చేస్తామో మనం అలా రన్ చేయాల్సిన యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మొత్తం. సో దీంట్లో కూడా మెయిన్ గా ఫ్లవర్ క్రాప్స్ ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి సంథింగ్ అరౌండ్ ఎంత చెప్పాను 35 lakhs to 40 lakhs అవుతాయి. దీంట్లో కూడా పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ వాటి యొక్క డిజైన్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెము ఎక్స్పీరియన్స్ మీద సంపాదించుకోవాల్సిందే. ఇవి we cannot expect that they will be able to learn directly from the college. So these are all the crops covered under the subject. So main thing is ఈ పాలీ హౌసెస్ లో వచ్చిన లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం కొలాప్స్ స్ట్రక్చర్ కొలాప్స్ అయిపోవడము. మనకు లాస్ట్ 2017-18 ఆ టైంలో మేలో వచ్చిన హెయిల్స్ అన్నింటికి కూడా చాలా వరకు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్ లో కూడా దాదాపు ఒక 10 to 15% వరకు స్ట్రక్చర్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత కోలుకోలేకపోయినారు కూడా రైతులు కూడా. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీంట్లో కూడా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ దిస్ యాక్చువల్లీ. సో ఒక ఓవరాల్ గా ప్రతి రీజనల్ కి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ బట్టి మనం వీటిని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గవర్నమెంట్ ఏదో సబ్సిడీ ఇస్తుంది వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం చేసుకోవాలని కాకుండా there is an intervention by our engineers. They need to look into that. So yeah, the main Naveen conclude cheyandi. Yeah. It is the highest productivity, sir. It is 10 to 15 times conventional production kante yield ekku vastundi. So and there will be an year round cultivation. So and which leads to the improved economy of the nation. So this is my conclusion. So I expect all the people to come participate with this enterprising thing, which it will make their life beautiful. Yeah, thank you. Yeah, nice to hear Naveen Kumar. He spoke about the protected agriculture and greenhouses and allied sectors of the agriculture. So by seeing him and most of some of the graduates of agricultural engineering can inspire and take up this the business enterprise.
So thank you, Naveen Kumar, and we look forward for the more such presentations from you, and also support the budding agriculture engineers who are willing to take up this type of. Sure, sir. You're welcome, sir. Only the thing Yeah, that the students need a lot of patience in growing in this sector. Yeah, because all you senior people are there, and by seeing you, and definitely at least one or two the people will come forward also, it will be more useful and it is a beneficial by this web conference. Thank you, Naveen, and now I request Satyapradeep to conclude the balance presentation and conclusion. Satyapradeep? సార్ శేఖర్ రెడ్డి సార్, సత్యప్రదీప్ సార్ నేను క్లోజ్ చేసేసాను అని చెప్పింది సార్. ఓకే యా, అయిపోయిందా? సార్ వస్తున్నారా మినిస్టర్ గారు? మీరు లేదండి, నేను ఇప్పుడు కంక్లూడ్ చేయను. ఇవి మనం ఈరోజు సార్ మినిస్టర్ గారు నవ్వు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఇట్ మే టేక్ సమ్ మోర్ టైం. మనం క్లోజ్ చేద్దాం సార్. వన్స్ అగైన్ ఒక రోజు మనం మా ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే మనం పిలుచుకొని ఓన్లీ లిమిటెడ్ గ్యాదరింగ్ పిలుచుకొని ఆల్రెడీ మినిస్టర్ గారు, వినోద్ కుమార్ గారు అందరు పిలుచుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం ఎగ్జాక్ట్ ఫైనల్ గా మనం ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది వీళ్ళు వర్క్ చేద్దాం సార్. Yes, sir. Actually, today this web conference on the engineering in agriculture entrepreneurship development, avenues for the budding agri engineers, and the most of our the alumni of Bapatla Agri Engineering. They have participated in this program, and they have shared their experience from the last 29 to 30 years. What are the experience they have in development of their businesses and enterprises, and what are the avenues and that have for the future agri engineering graduates. And when the college ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యి 83లో స్టార్ట్ అయ్యి 88లో బయటకు వచ్చినప్పుడు వేగంగా ఇప్పుడు రమణ చెప్పినట్లు దెర్ వాజ్ నో డైరెక్షన్. మనకు డైరెక్షన్ చెప్పే వాళ్ళు చూపించే వాళ్ళు లేకుండ్రి. ఎట్ దట్ టైం కొన్ని డ్రిప్ కంపెనీస్ 600 రూపీస్ పర్ మంత్ ఇస్తే అదే చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగం అన్న ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి మన గ్రాడ్యుయేట్స్, బాపట్ల నుంచి వచ్చినటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్, దే హావ్ టేకెన్ ఏ dare step to start their own businesses, and they have shown the path to many of the subsequent graduates. And మరి ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఎమినెంట్ పీపుల్ రియల్లీ మరి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని రియల్ గా మరి దెర్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది అగ్రి ఇంజనీర్స్ వి హావ్ రిటైర్డ్ అండ్ దే ఆర్ లీడింగ్ ది రిటైర్మెంట్ లైఫ్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ సివిల్ ఇంజనీర్ మరి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఈరోజు వారు అగ్రి ఇంజనీర్స్ కి సపోర్ట్ చూస్తుంటే రియల్ గా వీఆర్ వెరీ మచ్ ఇండెప్టెడ్ టు యూ సార్, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి సార్. అండ్ రియల్ గా ఈరోజు సారు అంటే ఒక కొత్త ఆలోచనని, అంటే జనరల్ గా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ అంటే జనరల్ గా బిజినెస్ అంటే ఓన్లీ ఫార్మ్ మెకనైజేషన్. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫార్మ్ మెకనైజేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్. కానీ కొత్త ఆలోచనని ఈరోజు దో వీఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ మాకు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఆలోచన రాలేదు. అంటే ఆయిల్ అండ్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ కి ఈరోజు మరి గ్రామాలలో డిమాండ్ ఉంది, మరి దాన్ని కూడా ఒక ఎంటర్ప్రైజెస్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక డైరెక్షన్ చూపించినటువంటి ఈరోజు డైరెక్షన్ చూపించారు. మరి నిజంగా అది రియల్ గా అది ఒక మంచి ఎంటర్ప్రైజ్ అవుతుంది మనం తీసుకున్నట్టయితే. అదేవిధంగా మరి మిస్టర్ రమణారెడ్డి he was the, I think, first person to start the business in agriculture engineering. So he has the wide experience from the last 29 years. He has the wide experience, and he has shown the path to many of the subsequent engineers who came out from the College of Agri Engineering. So atanu maatlaadaru specific ga on the water conservation and efficient use of irrigation water and the conservation of rain water. అదే విధంగా ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి అవెన్యూస్ ఉన్నాయి ఈరోజు చేంజ్ సిచ్యువేషన్స్ లో, ఈరోజు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి లేబర్ కన్స్టెంట్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫార్మ్ మెకనైజేషన్, అదేవిధంగా ఏ విధంగా ఎఫిషియెంట్ వాటర్ని ఏ విధంగా ఎఫిషియెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు,
రైతులను ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు, ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి మన బిజినెస్ రెవెన్యూస్ ఎంటర్ప్రైజ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది చెప్పడం జరిగింది. మరి దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ ఓన్లీ మైక్రో ఇరిగేషన్ అండ్ అదే విధంగా ది ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ ఈజ్ అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ దట్ ఎనీబడి కెన్ థింక్ ఆఫ్. This is the third enterprise today we discussed. And next, Engineer Naveen, he spoke about the poly houses and controlled farming. So, this is also another area of enterprise for the agri engineers who can have the both technical knowledge and having the crop knowledge. The crop science గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఈ పాలీ హౌసెస్ సంబంధించి మనము ఒక మంచి ఎంటర్ప్రైజ్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ పీపుల్ కెన్ థింక్ ఆఫ్. Another Satyaprasad, he elaborated mainly on the food processing and foods and vegetables 50% ఈ రోజు డ్యామేజ్ అవుతా ఉన్నాయి. బట్ వాటిని అన్ని కూడా మనము ప్రాపర్గా ప్రాసెసింగ్ చేసి మరి చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. దానివల్ల అటు ఫార్మర్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. యాక్చువల్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఐడియా ఇంజనీర్స్ ఈ పొరకి చాలా తక్కువ మంది ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు. బట్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఏరియా వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్. దిస్ ఈజ్ ది ఫిఫ్త్ సబ్జెక్ట్ ప్రాసెసింగ్. మరి నెక్స్ట్ మరి డాక్టర్ శ్రీధర్, this is the latest technology of using the robotics and the apps, drones ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ యూటిలైజ్ చేయొచ్చు మరి అనే దాని మీద డాక్టర్ శ్రీధర్ ఎలాబరేట్లీ ఈ స్పోక్ అబౌట్ దిస్. అండ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ రియల్గా మాయిశ్చర్ మీటర్స్, తర్వాత సాయిల్ మాయిశ్చర్ని మెజర్ చేయడము, ఇటువంటి అన్ని కూడా డిజిటల్ టెక్నాలజీ అంటే కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ ది బిజినెస్ మనం అవకాశం ఉంది. దిస్ ఈజ్ సిక్స్త్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ వీ కెన్ టేకప్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక 6 సెక్టార్స్ లో మనకు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏజిఎం మన నబార్డ్ ఏజిఎం గారు చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే మేజర్గా వారు నబార్డ్లో డైరెక్ట్ ఫండింగ్ చేయడానికి లేదు, కానీ వాళ్ళ సబ్సిడరీస్ ద్వారా మనం అగ్రి ఇంజనీర్స్ కి ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనకి మరి లోన్స్ ఇప్పడం కానీ, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయడం కానీ, ఎక్కడ ఏ ఫోరంలో అవకాశాలు ఉంటే ఆ ఫోరంలో అగ్రి ఇంజనీర్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ సచ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది నబార్డ్. అండ్ ముఖ్యంగా ఈరోజు మరి 2 ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు. మరి డాక్టర్ మన రాములు గారు ఆగ్రో ఎండి గారు జాయిన్ అయ్యారు. వారు కూడా మరి he has very wide experience in agriculture department. You know how the mechanization is going on in the department. Now he is heading the agro industries. మరి వారు కూడా మన ఆగ్రో క్లినిక్స్ కానీ, తర్వాత కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ కానీ అటువంటి ఓపెన్ చేయడానికి వారి వంతు వారి సహకారాన్ని అందిస్తామని చెప్పారు. మరి ఇంకా 2 ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, 1 చైర్మన్ మరి ఆర్ఎస్ఎస్ పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు వచ్చారు. రియల్గా ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అండ్ ఈ నో వెరీ ఎట్ లెంత్ వారికి నాలెడ్జ్ ఉంది. మరి వారు కూడా ఈరోజు అగ్రికల్చర్లో ఉన్నటువంటి లేబర్ షార్టేజ్ ఏ విధంగా ఉంది, అగ్రి ఇంజనీర్స్ యొక్క ఉపయోగం అంటే ఇంజనీరింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఫైనల్లీ సెడ్ ది అగ్రి ఇంజనీరింగ్, బట్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ ఈ సెడ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. సో ఐ థాట్ వారికి అగ్రి ఇంజనీరింగ్ తెలియదని నేను మళ్ళీ దాని మీద కొంచెం స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది. By that time, I think he left the conference. But మరి వారు దాని మీద డీటెయిల్గా అగ్రి ఇంజనీర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, మేము కూడా వారి యొక్క సేవలు తీసుకుంటామని మాట్లాడారు. మరి అల్టిమేట్గా మరి వినోద్ కుమార్ గారు అయితే హూ ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ కాన్ఫరెన్స్. శంకర్ ప్రసాద్ చెప్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి ఎప్పుడైతే శంకర్ ప్రసాద్ గారు అదేవిధంగా మన రామేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు పోయి కలిసినప్పుడు ఈ యొక్క ఐడియా అనేది వచ్చింది, వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ స్టార్ట్ చేయండి ఆన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మీద. ఎంతసేపు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వాటికంటే దీంట్లో ఎక్కువ మంది అబ్జర్వ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది, దానివల్ల పబ్లిక్ కూడా సేవలు అంతా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ సేవలు అవుతాయని ఒక ఐడియాని ఇనిషియేట్ చేసింది వారే. సో కాబట్టి వారు కూడా మరి ఇప్పుడు నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఈజ్ అగ్రి ఇంజనీర్స్ అని చెప్పారు. అగ్రికల్చర్ డెవలప్ కావాలంటే ఫార్మర్స్కి రెమ్యూనరేటివ్ ప్రైస్
ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఇన్ ది చేంజ్ సిచ్యువేషన్స్, చేంజ్డ్ సినారియో మరి అగ్రి ఇంజనీర్స్ యొక్క పాత్ర చాలా ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పారు. మరి రియల్ గా ఒక సైడ్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ గవర్నమెంట్ లో ఉండడం ఎంత ముఖ్యమో ఇవి ఈరోజు మన వాళ్ళు ఈరోజు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తుంటే మరి బయట పనిచేసి ఈరోజు నిజంగా అదే గవర్నమెంట్ లో మరి అందరు గవర్నమెంట్లోకి వస్తే ఇంత మనకి ఫోకస్ వచ్చేదో లేదు తెలియదు. కానీ ఈరోజు ఇటు నవీన్ కానీ, ఇటు రమణారెడ్డి కానీ, విజయభాస్కర్ రెడ్డి కానీ, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రదీప్ కానీ, వీరందరూ కూడా వారి యొక్క ఏరియాలలో దే ఆర్ ఎక్సలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఒక మన స్టూడెంట్స్కి ఒక పాత్ చూపిస్తా ఉన్నారు గ్రాడ్యుయేట్స్కి. మరి ఇది కూడా అంటే ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో బాగా పనిచేసినప్పుడే ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మరి ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు 6 ఏరియాస్లో మనము ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉందని కంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. మరి నటిని కూడా ఒక పేపర్ రూపేనా మళ్ళీ మనము గవర్నమెంట్కు మరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ తరపు నుంచి రియల్గా వీ అప్రిషియేట్ ది ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. మరి డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారు యొక్క ఇనిషియేషన్, వారు నిజంగా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ కోసము ఇంత టైం స్పేర్ చేసి ఈరోజు 4 గంటలు మాట్లాడడం అనేది రియల్గా నాకు తెలిసి మన అగ్రి ఇంజనీర్స్ కంటే దే ఆర్ టేకింగ్ ది మోర్ లీడ్. ఇప్పుడు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు కానీ, రామేశ్వరరావు గారు కానీ, వీరందరూ కూడా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఈరోజు అగ్రి ఇంజనీర్ని ఒక అన్ఎంప్లాయిడ్ అగ్రి ఇంజనీర్స్ కోసము ఈరోజు పనిచేయడం అంటే రియల్గా అంటే మన అగ్రి ఇంజనీర్స్కి అంటే ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి విత్ దిస్ కంక్లూజన్ ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ 4 hours దాటింది, 4.5 hours కావస్తుంది. రియల్లీ వన్స్ అగైన్ అప్రిషియేట్ ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ రామేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా శంకర్ ప్రసాద్. రియల్లీ ఐ థింక్ ఈ వెబినార్ నేను కొంచెం హెసిటేటింగ్లే ఉన్నా. ఈరోజు వర్కింగ్ డే అసలు పార్టిసిపేట్ చేస్తామా చేయమని అనుకున్నా, కానీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ అండ్ మీటింగ్ ఆల్ అవర్ ఫస్ట్ టైం కావచ్చు సార్ లీవ్ పెట్టింది మీరు. Really all our people, I am really very happy to see our people, our juniors to become such a professionals in the field of agriculture, agri engineering. Really we appreciate these efforts. Definitely ఇంకా మన స్టేట్ లో అగ్రి ఇంజనీరింగ్ బూమ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. మరి ఇంకా మినిస్టర్ గారు కూడా వస్తే ఇంకా కొంత హైలైట్ అయ్యేదేమో సబ్జెక్ట్, మినిస్టర్ గారు అదే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు. బట్ ఈరోజు అందరు మీటింగ్స్ ఉండడం వల్ల రాలేదు. మరి మరొకసారి వారందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేందుకు మనం సెన్సిటైజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. మనం రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేదానికంటే మనం అగ్రి ఇంజనీరింగ్ గురించి సెన్సిటైజ్ చేస్తే దే విల్ థింక్ ఆన్ దట్. సో విత్ దిస్ కంక్లూజన్, సో మనము ఫర్దర్గా దీన్ని ఇంకొకసారి ఫైన్ ట్యూన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ తోటి ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి దీని మీద ఇంకా క్లియర్ కట్గా, ఇప్పుడు కొంతమంది కామెంట్స్ చాటింగ్లో ఏమొస్తుందంటే మరి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే మోర్ పార్టిసిపెంట్స్ ని మనము ఇంకా పార్టిసిపేట్ చేసేది, అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ని మనం పార్టిసిపేట్ చేసే చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఒక క్లారిఫికేషన్ సార్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వదలుచుకున్నా, ఎందుకంటే కాలేజీ పిల్లల కోసము మనము వీ హ్యావ్ గివెన్ వన్ లింక్ ఇచ్చినాము, మనము గూగుల్ లింక్ ఇచ్చినాము, పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఉపయోగించుకున్నారు. అరౌండ్ 150 స్టూడెంట్స్ నాట్ పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ డోంట్ కాల్ పిల్లలు, స్టూడెంట్స్. మై ప్రొఫెసర్ రమణ హియర్, రమణారెడ్డి గారు. స్టూడెంట్స్ దాదాపు 150 మంది ఆప్షన్స్ ఇచ్చినారు. సో వెరీ గుడ్ నెంబర్ సార్. అది ఆల్రెడీ దానికి అనాలిసిస్ కూడా చేస్తున్నాము, ఎవరెవరు ఎంత ఏ రంగంలో ఎంతమంది ఆప్షన్ ఇచ్చినారు అని చెప్పేసి. సో మాక్సిమం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఇచ్చారు. 50% పీపుల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఇచ్చినారు. తర్వాత 30% ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ మీద ఇచ్చినారు. సో కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేశాం సార్. సో కాబట్టి కొంత ఏంటంటే కొంత మాకు గవర్నమెంట్ జాబ్సే కావాలి అనేది ఒకటి కొంతమందిలో ఉంది. అది ఈ వెబినార్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవి ఇచ్చినామని అనుకుంటున్నాం సార్. ఓకే శంకర్ ప్రసాద్, ఇప్పటికే టైం మనకు 4.5 గంటలు అయింది. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మనము ఏ రోజు కూడా 4.5 hours కంటిన్యూగా అయిన మీటింగ్ ఇదే అనుకోవాలి. రికార్డు బ్రేక్ చేసి కంగ్రాచులేషన్స్ చైర్మన్ సాబ్. ఐఎమ్ డాక్టర్ రమణ నాయక్. శంకర్ ప్రసాద్ గారు నేను కూడా ఉన్నా మీతో. శంకర్ ప్రసాద్ మేమే ఉన్నా మీతో. కంగ్రాచులేషన్స్.
Good. ఆ రోజు ముగ్గురం పోయినాం. శంకర్ Here my ప్రసాద్, friend Ramna also. రమణ నాయక్. Yes, sir. Ramana Nayak, sir. My friend Ramna will be taking very nicely. I am also Ramna. Professor Ramna, congratulations, Ramna Reddy garu. Congrats. రమణారెడ్డి గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఈరోజు మోడరేట్ చేశారు. మీరు రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అన్ని మొత్తం మీరు సమ్మప్ కూడా చాలా అన్ని మొత్తం టోటల్ గా చెప్పేసి ఇంకా ఏం లేదు. వీటినే మనము ఒక నోట్ తయారు చేసి మన గవర్నమెంట్ కూడా రికమెండేషన్స్ అన్ని కూడా పంపిస్తాము. వినోద్ గారు చెప్పినట్లు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం మాత్రం డెఫినెట్ గా ఈ ఫైనల్ గా ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది. నబార్డ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ కూడా వస్తారు, రాజగోపాల్ గారు, గోవింద్ రాజులు గారు కూడా. కాకపోతే ఈరోజు టైం మనకు పర్మిట్ కాలేదు. ఇంతమందిని ఒకేసారి పిలవాల్సింది లేకుంటే మనం ఎందుకంటే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ చాలా మంది, ఇంతమంది వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ లో చాలా కష్టము. కాబట్టి ఎనీవో మీ స్పీకర్లు ఉన్నారు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు రావడము, చాలా పర్సువేషన్ చేస్తే వాళ్ళు సీఎం ఆఫీస్ లో ఉంటే పక్కకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి జనార్దన్ రెడ్డి సార్ స్పెసిఫిక్ నాకు మెసేజ్ పంపించారు, రామేశ్వర్ సారీ నేను సీఎం దగ్గరనే ఉన్నా, బయటకు రాలేను, ఎట్లా వస్తాను అన్నాడు. కాబట్టి బ్యాడ్ లక్ అనుకున్నాం ఒక రకంగా. అయినా ఈవెన్ దో పర్వాలేదు 4.5 hours మనం చక్కగా వాళ్ళు వచ్చింటే ఇంత టైం తీసుకుంటే వాళ్ళకి తొందరగా అయిపోయేది. వాళ్ళు ఇంకా వస్తారని చెప్పేసి లేట్గా మనం తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ ని పెట్టినందుకే మనం 4.5 hours టైం లాగా మనం డ్రాగన్ చేయగలిగాం. చాలా విషయాలు మాత్రం ఈరోజు మనము వాటిని అన్నిటి కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూర్చొని మన నబార్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి, తర్వాత వినోద్ కుమార్ సార్ కూడా పిలిపి ఆయన అన్నాడు వస్తున్నాడు, మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తున్నాడు. ఆ రోజు మా ఇన్స్టిట్యూట్ కమిటీ మెంబర్లు, తర్వాత మా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు పిలిపించేసి ఇంకోసారి డెఫినెట్ గా మాట్లాడదాం. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు రియల్ గా యూ డన్ వెరీ ఎక్సలెంట్ జాబ్ సార్ టుడే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ సెక్రటరీ టి అంజయ్య, ప్లీజ్ ప్రపోజ్ వాట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఇంకా చాలా మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ నేను చూస్తున్నా. చౌడగౌడ్ సార్ ఇస్ దేర్? చౌడగౌడ్ సార్ అవర్ చైర్మన్ అగ్రికల్చర్ డివిజన్ బోర్డ్ చైర్మన్ సార్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఇస్ దేర్. ఆయన 4.5 hours నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు. చౌడగౌడ సార్. Hello. Chowde Gowda sir. Okay, now I'm requesting our honored secretary, Engineer T. Anjaya, please propose vote of thanks. Hello. Am I audible, sir? Yes, audible, sir. Please go ahead. Respected chief guests and dignitaries attending webinar conference, distinguished guests, environmental activists, media friends, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to perform the pleasant duty of proposing vote of thanks. At the outset, on behalf of the Institution of Engineers India, Telangana State Center, and on my own behalf, I convey our sincere and profound thanks to Shri D. Vinod Kumar Garu, Vice Chairman, Telangana State Planning Board, Government of Telangana, and Dr. Palla Rajeshwar Garu, Chairman, Telangana State Rythubandhu Samithi, to be with us and as special chief guest and provided their valuable suggestions. I thank Shri K Ramulu, Managing Director, Telangana State Agro Industries Development Corporation Limited, and Shri Y Krishna, Chief General Manager, NABARD, Hyderabad, who have made it convenient to participate in today's conference as guest of honor and address the participants. I also thank Dr. G. Rameshwar Garu, FI Chairman of IEITSC, for making it convenient to participate and preside over the conference. I also thank Dr. M Chowde Gowda, FI Chairman, AGDB, IEI, to be with us as special invitee and address the gathering. I also thank Engineer Reddy, Government Telangana, for conducting proceedings of the web conference as moderator. Really, you have done an excellent job, sir, as a moderator. Everybody is accepting and everybody is praising. Thank you very much, sir. I also convey thanks to all panel speakers for making it convenient to participate in today's web conference as panel speakers, for providing their rich experience. I also thank my colleague, Mr. Shankar Prasad, who has taken much pains for organizing this webinar. We convey our thanks to the eminent experts in the field of agriculture, engineering, fellow fraternity, for making it convenient to be with us this evening. Thank you, one and all, sir. Thank you.
Thank you very much. Now we'll close by చిన్న అనౌన్స్మెంట్ సార్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది చైర్. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లు అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత కలిసినాం సార్. సో కాబట్టి మన జనగణమన తర్వాత ఎవరైతే పెద్దలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతే మేము అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లో కొంచెం సేపు మేము మీటింగ్ లో ఉంటాం సార్. సో మీరందరూ అంటే కొంచెంసేపు ఉండి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్. ఓకే, నౌ జనగణమన. ఎస్. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ప్రసాద్ సార్ అందరిని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా. హలో, అందరిని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా సార్. మరి అందరిని అన్మ్యూట్ చేస్తే ఓకే, అందరిని అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుకున్నాం సార్. యా శంకర్, మన శేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా? వెళ్ళిండ్రా? శేఖర్ రెడ్డి గారు సార్ నేను ఉన్నాను సార్. మాట్లాడదామని మళ్ళీ వచ్చిన నేను. అయితే మీరు శేఖర్ రెడ్డి గారు శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్. మీరు నల్గొండకి ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు తెలియదు. వరంగల్ తర్వాత నేను ఎలక్షన్స్ బిఫోర్ వచ్చాను సార్. ఎలక్షన్స్ అక్టోబర్ 1st వచ్చాను. అప్పుడు మనం వరంగల్లో ఇక్కడ కలిసాం, ఫాతిమాలో కలిసాం. అదే అప్పుడు ఫాతిమాలో కలిసాం కదా. కానీ అంతకంటే ముందు మీరు నల్గొండలో చేసి అక్కడికి వచ్చారు కదా. అవును సార్, నల్గొండ చేసి అక్కడికి వచ్చారు. మీరు ఆ రోజు అన్ని చెప్పారు. అయితే మీరు నల్గొండకి వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఊరిని ఏదైనా చేయాలి. అదే అందరు చాలా మంది ప్రాబ్లం ఉంది, అన్మ్యూట్ చేయడం మంచిది. సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా అన్మ్యూట్ కావాలి. ఒక్క నిమిషం. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అన్మ్యూట్ చేశాను. ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు మనము పోచంపల్లిని నేను శంకర్ రూర్కి పోయినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ లో దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది. నేను ఎక్కడ ఛాన్స్ వచ్చినా పోచంపల్లి దాని గురించి నేను చెప్తూ వస్తున్నా. నేను సీఎం గారి ముందు కూడా చెప్పినాం. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఆ ఊరిని వాటర్ షెడ్ కింద తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఇంతవరకు తీసుకోలేదు కదా. దాన్ని ఇప్పుడు వాటర్ షెడ్సే లేవు అన్న. ఇప్పుడు ఏంది అసలు దాన్ని? ఇప్పుడు లేదు సార్, ఇప్పుడు వాటర్ షెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా డిస్బాండ్ చేసినట్టే సార్. అవును, చేశారు. సో మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే సార్, ఇప్పుడు ఈజీఎస్ లో వాటర్ షెడ్ లో చేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈజీఎస్ లో చేస్తున్నాం. చేయాలి కదా. సో నేను ఒక 2-3 టైమ్స్ పోయాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ ని, వైస్ ఎంపీపీ వాళ్ళందరితో కూడా రెగ్యులర్ గా సత్యనారాయణ ఉన్నాడు. సత్యనారాయణ తర్వాత కూడా మాట్లాడి వాళ్ళ భూమిలో రీసెర్చ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్లా కట్టాము. ఇంకెంత మంది కావాలంటే అంతమంది చేస్తామని చెప్పాను. బట్ ఏమంటుందంటే ఒక స్పెషల్ గా మనం పెడదామండి. ఎందుకంటే నాకు ఆ విషయంలో నేను
మేమైతే ఎన్నో సార్లు దాని విషయంలో నేను ఎక్కడ ఛాన్స్ వచ్చినా ఆ ఊరి గురించి అయితే నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. నేను ఇప్పటికీ అడుగుతున్నాను సార్, ఇప్పుడు సోప్ పిట్స్ కూడా ప్రతి ఇంటికి కట్టండి, దాని వల్ల కూడా ఇరిగేషన్ అంటే ఎవ్రీడే సార్ ఎంత వాటర్ వాడతామో అంత వాటర్ పర్కులేట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ డే 1000 పాపులేషన్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 70,000 ఆఫ్ లీటర్ ఎవ్రీ డే దట్ విల్ రీఛార్జ్ ఇన్ టు గ్రౌండ్. అదే కదా. సో అది చెప్పాము, బట్ ఏంటంటే మాకున్నటువంటి ఈ ప్రెజర్ లో మళ్ళా అది ఆ కంటిన్యూటీ లేకుండా అయిపోయింది సార్. ఎవరన్నా ఒక్కరు చేస్తే నేను ఐ విల్ సపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ది మీన్స్. నేను మా తరఫుని, మా టీవీ తరఫు అనుకోండి, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ఫోరం అనుకోండి, డెఫినెట్ గా మీరు ఉన్నారంటే నేను ఎప్పుడో కాంటాక్ట్ చేస్తుంటే, నేను అసలు మీరు వచ్చిందని తెలియలేదు నాకు. డెఫినెట్ గా మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. మరి దీని తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం సార్, కలుద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ పెడదాం. మీరు మీ టైం ఇస్తే నేనే పెడతా ప్రోగ్రామ్. మంచిది డెఫినెట్ గా. చంద్రమౌళి సాబ్ అందరికి ఒకసారి వెళ్ళి మనం ఆ ఊర్లో ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒకసారి వన్ డే ఉండి అవసరం లేదు సార్, ప్రతి ఇంటి తిరుగుదాము, మోటివేట్ చేద్దాం సార్. ఐఎమ్ ఫర్ దట్ సార్. ఓకే, మంచిది. మరి నేను ఓకే శంకర్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. రమణ, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ leading us sir, leading us. Okay Ramana, very nice. Hello. సో అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. హలో, అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హలో ఒక్కరొకరు మాట్లాడండి సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. శ్యామప్రసాద్ రెడ్డి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రా సతీ. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. బాగున్నా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. బాగున్నా సార్. బాగున్నా. Agriculture engineering entrepreneurship development in Telangana. మ్యూట్ చేయాలి మన శంకర్ ప్రసాద్. అందరినీ మ్యూట్ చేయాలి సార్. ఎవరు చేయొద్దు వాళ్ళు మ్యూట్ చేసి మాట్లాడే వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడమనండి. ఎవరు చేయొద్దు వాళ్ళు అన్మ్యూట్ కండి, అన్మ్యూట్ చేస్తారు. సత్తి అన్మ్యూట్ చేసుకో. సత్యమూర్తి చేసుకున్నా సార్. చెప్పు. వెరీ నైస్ సార్, వెరీ గుడ్ సార్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వెరీ నైస్. దాదాపుగా 6 గంటలు అంత పెద్దోళ్ళు మన కోసం సమయం కేటాయించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక మలుపైన రోజు సార్. ఇవాళ వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ ఒక వ్యవస్థను ఈ విధంగా ముందు తీసుకెళ్తున్నందుకు చాలా అందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు సార్. బట్ ఒకటి ఏంటంటే సార్, ఒకటి ఈరోజు డిస్కషన్ చేయాల్సిందంటే, ఒక వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటే మనము 100% సక్సెస్ అవుతాం సార్. అదొక్కటి మనం దయచేసి రాబోయే కాలంలో ఒక వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ సదస్సు పెట్టేసి, దాదాపుగా ఈ మీటింగ్ లో కేటీఆర్ ని కానీ, హరీష్ రావుని కానీ, వాళ్ళని సంబంధిత మన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కానీ, వైస్ ఛాన్సలర్ అందరినీ పిలిచి దాదాపుగా ఒక చర్చలు జరిగితే గనక దీనికి మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది సార్ అని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను సార్. ఎందుకంటే గతంలో చాలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాము, చాలా పోరాటం చేసినాం సార్. పోరాటం చేయడం వల్ల ఏఈఓలు కానీ, గతంలో మన సీనియర్ సార్ వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఏడబ్ల్యూ కానీ చాలా రావడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇంకా చాలా మంది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు సార్. వాళ్ళని గిట్ట మన సీనియర్స్ లను కలుపుకొని ఒక ఐఎస్ఐ ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ తెలంగాణ చాప్టర్ నుంచి వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని మనం భారీ లెవెల్లో ఒక పెద్ద సదస్సు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత, వెంకట సార్ బాల్యం చూస్తుంటే నేను ప్రజెంట్ చూస్తున్నా సార్, ప్రస్తుతం మొదటిసారిగా చూస్తున్నా. సార్ కు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మీరు ఎప్పటికీ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా శేఖర్ రెడ్డి సార్ తో కూడా నేను దాదాపుగా 2-3 సార్లు ఫోన్ లో మాట్లాడడం జరిగింది సార్. వెరీ నైస్ సార్. ఈ విధంగా మీరు మాకు పుషప్ చేస్తే మేము 100% మేము ముందుకు వెళ్తాం యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ గా. ఐఎమ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇన్ సిఐ సంగారెడ్డి సార్. ప్రజెంట్ ఐఎమ్ నో ఎంటెక్ లాస్ట్ ఫైనల్ లో ఉన్నాను సార్. నేను ఎంటెక్ అవబోతుంది, నెక్స్ట్ పిహెచ్డి లో జాయిన్ అవ్వబోతున్నా సార్. చాలా వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కోసము నా ప్రాణత్యాగం కూడా నేను వెనుకడకుండా చేశాను సార్ ఉద్యమాలు. అదే విధంగా ఇదే నిరంతరంగా కొనసాగాలి. ఖచ్చితంగా వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేంత వరకు నేనైతే నిద్రపోనని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. తమ్ముడు సత్యమూర్తి, నువ్వు అన్నది ఇప్పుడు బిఎస్సిఐ తర్వాత మన ఏవైతే గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్ని కలిపి ఒకటే మనం ఉన్నది. అందులో ఇందులో అంతా కలిపి ఒకటే ఉన్నదే తక్కువ మంది. అది వేరు ఇది వేరు కాదు. ఇంకా
అందరం ఎక్కడున్నా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లమే. ఏసీఐ వేరు, ఇది వేరు, అది వేరు కాదు. ఓకేనా? సో అదొక్కటి నేను అందరి ముందు చెప్తున్నా నీకు, మళ్ళీ పర్సనల్ గా చెప్పిన నీకు చాలా సార్లు, అది మార్చుకో ఫస్ట్. అందరం ఒకటే, నీ అందరి ముందు చెప్తున్నా నీకు మళ్ళీ. ఐఎస్సిఐ వేరు, ఇది వేరు కాదు. ఐఎస్సిఐ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నదే 500-600 మంది. 500-600 మందికి మళ్ళీ అందరం ఎక్కడికి పోతే అక్కడ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అవునా? నువ్వు అదొకటి ఇదంతా బానే ఉంది, కానీ అదొకటి మాను, అదొకటి. సార్ ఒకటి నా ఉద్దేశం ఒకటే సార్, ప్లీజ్ దయచేసి మీకు దండం పెడుతున్నా. నేను 13 సార్లు క్రాప్ ప్రాసెసింగ్ ఎగ్జామ్ రాశాను సార్, యూజీ లెవెల్లో. ఇది ఐకార్ సార్. నేను తప్పుకోవట్లే. భారత వ్యవసాయ శాఖ మనకు గుర్తింపు ఉందో, మనకు ఏకైక కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి నేను నా మూట గురించి నేను చెప్పుకుంటా సార్. మనం పక్కువ గురించి నేను చెప్పుకోలేదు. వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ గురించి మీరు ఎట్లా శ్రమ పడమని చెప్పు, ఆ విధంగా నేను శ్రమ పడతా సార్. రేపు రోజులు నేను కష్టపడతా. నన్ను ఎక్కడ పని చేయరా అంటే ఆ విధంగా నేను పని చేస్తాను సార్. నా అంబిషన్ అది. కరెక్టే, కానీ ఎవరు చేస్తారు. సత్యమూర్తి, ఓకే, మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నువ్వు అన్ని నీ మీద నీ ఆలోచనలు ఏమున్నాయో మొత్తం కూడా నువ్వు ఒక రైటప్ లో ఒకటి ప్రజెంట్ చేయి. తర్వాత రైటప్ లో మాకు శంకర్ ప్రసాద్, యూ కలెక్ట్ హిస్ ఒపీనియన్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎనీ స్కీమ్స్ కానీ ఇది కానీ ఏం చేయాలి, ఆయన రూట్ మ్యాప్ ఏందో అది తీసుకొని దాని ప్రకారం పనిచేస్తుంది. మనం ఫస్ట్ అసలు నీ ఆలోచనలు నువ్వు ఏదైనా సాధించాలనేది నీకు ఉంది కాబట్టి నీ యొక్క ఆలోచనని ఒక 2 పారాగ్రాఫ్లు కానీ 4 పారాగ్రాఫ్లు కానీ ఎంతైనా సరే నువ్వు రాసి ఒకటి పంపు. మేము అందరం చదువుతాము. దాన్ని ఆ రూట్ మ్యాప్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేద్దాం ఏందనేది పోదాం. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బెల్లం వెంకటేశ్వర్లు బెంగళూరులో ఉన్నారు. బాపట్ల నుంచి ఆయన మాట్లాడుతున్న చేస్తారు. ఒకసారి శంకర్ ప్రసాద్ బెల్లం వెంకటేశ్వర్లు గారికి టైం ఇవ్వు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్ శంకర్ ప్రసాద్ ధన్యవాదాలు సార్. సార్ మీరు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు. నేను మీకు అంతకుముందు పర్సనల్ కూడా చాటింగ్ చేస్తున్నాను సార్. మీకు చెప్పాలి సార్ నేను ధన్యవాదములు అందరికి. నేను యాక్చువల్ గా ఈ ఫీల్డ్ లో నేను టు బి ఫ్రాంక్ ఈ ఫీల్డ్ లో సర్వైవ్ కాలేక బయటకు వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, అక్కడ నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను సార్. కొంచెం ఫేస్ కి దగ్గర పెట్టుకోండి సార్. సార్ మాలాంటి వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ లో లేకుండా పోవడానికి కారణము ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం సార్. సత్యమూర్తి చెప్పే బాధ మేము ఒకప్పుడు అనుభవించింది. మాకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో సర్వైవ్ కాలేక, తర్వాత మా ప్రొఫెషన్ లో జాబ్ రాక తప్పనిసరి బయట ఫీల్డ్కి వచ్చాము. వెంకటేశ్వర్లు, హలో వెంకటేశ్వర్లు గారు, అవకాశాలు బోలెడన్ని ఉండే అధిగమించేటువంటి శక్తి సరిపోక కొంతమంది మొండి వాళ్ళు అలానే కొనసాగారు. కొందరేమో వేరే అవకాశాలు ప్రత్యామ్నాయ గురించి పోయారు. ఏం భయం లేదు. ఇప్పుడు మనకు శేఖర్ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళు మనకు అండగా, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి సారు రిటైర్డ్ అయినా, శేఖర్ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళు సర్వీస్ లో ఉన్న, ఇప్పుడు ఈ స్టాండర్డైజేషన్, లైసెన్సెస్, రికగ్నిషన్, ఇవన్నీ ఇది మన సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మన శేఖర్ ప్రసాద్ చెప్పనండి ఒక్క నిమిషం. అంటే నువ్వు నిరుత్సాహము అంటే అలా నిరుత్సాహపరిచే విధంగా కాకుండా ఎంటర్ప్రినర్స్ కి చాలా అద్భుతమైన, ఇప్పుడు స్పాంటనియస్ గా ఎస్పీ రెడ్డి గారు కాన్స్టెన్సీ లెవెల్ అన్నాక అసలు మైండ్ ఎలాబరేటెడ్ గా ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత నాకు అసలు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అనేది ఉంది. శంకర్ ప్రసాద్ ఇప్పుడు ఈ వేదికను క్రియేట్ చేసి సార్ అందరినీ, శేఖర్ సార్ ని, ఇలా ఎస్పీ రెడ్డి సార్ వీళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఇవి మాట్లాడేది. ఈరోజు ఆల్రెడీ సార్ లైసెన్స్ గురించి మాట్లాడాడు. లైసెన్సింగ్ ఆఫ్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్ వర్క్స్, ట్రెంచెస్, దాని గురించి ఎస్పీ రెడ్డి గారు సార్ మాట్లాడింది. ఇప్పుడు అలాగే శేఖర్ రెడ్డి సార్ కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఎలా వీళ్ళని స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్, స్టాండర్డ్స్ ఫర్ పంప్ సెట్స్, వీటన్నిటి మీద కూడా మనం అసలు ఏసీఐ ఎవ్రీ బుక్ లో, రెయిన్ బోర్డ్ లాంటి బుక్లలో, తర్వాత నెల్సన్ బుక్ లో, ఈవెన్ అమెరికా everywhere every product has to be tested, performance test has to be certified by American Society of Agricultural and Biological Engineers. Such a great wonders they are doing in the professional body. In India, Indian Society of Agriculture అలాగా మాట్లాడి మళ్ళీ స్పీచ్ తీసుకుపోయేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనోళ్ళు. నువ్వు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ని ముందుకు తీసుకుపోతేందుకు నువ్వు ఇన్స్పైర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చెప్తాను. నిన్న జరిగిన విషయం ఏంటంటే సార్,
మంత్రి గారి దగ్గరికి ఫస్ట్ వెళ్ళాము. వెళ్ళిన తర్వాత వింటున్నాడు సార్. వినపడుతుందా సార్? వినపడుతుంది సార్. సార్ అయితే ఫస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో మొహం ఎట్లనో పెట్టుకున్నారు. దాని తర్వాత ఒకటే చెప్పాను, ఎందుకు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఇట్లా చూడబడుతున్నారు అని అడిగినాం. అంటే సార్ ఎట్లా చూస్తున్నారు, చూస్తుంటే వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్టాండర్డ్ సార్. మా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 9 మంది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారో ఈ రోజు వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. డిపిఆర్ మొత్తం వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. మా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి తర్వాత స్టాండర్డ్స్ తోటి దాంట్లో పెట్టి తయారు చేస్తుంటే ఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ మేము తయారు చేసుకున్న స్టాండర్డ్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, కానీ వేరే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ ఎట్లా చేస్తారు సార్ అని అడిగిన. వినోద్ కుమార్ గారు వెంటనే అసలు మంత్రి గారేమో మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి తగ్గిన మళ్ళీ వేరే కొంచెము ఉన్నారు, కానీ వినోద్ కుమార్ గారు అసలు స్టాండర్డ్స్ అని మాట్లాడగానే వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఐఎస్ స్టాండర్డ్స్, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ సార్. అదర్వైజ్ అసలు తైవాన్ కంపెనీలు కానీ చైనా కంపెనీ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి సార్ అని అడిగింది. ఎందుకు వచ్చినాయి సార్ అంటే బికాస్ వీఆర్ లీవింగ్ అవర్ బేబీ టు అదర్స్. వేరే వాళ్ళకి లీవ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే మనకు ఛాన్సే లేదు అసలు మాట్లాడడానికి. ఇప్పుడు మేము అగ్రికల్చర్ నేనున్నా సార్, నేను ఎన్నడూ కూడా ప్రాబ్లంగా చెప్పుకోలేదు. ఎన్నడూ కూడా నా లైఫ్ మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్. మా మిసెస్ అడిగితే చెప్తే ఏడుస్తుంది ఇప్పుడు, కానీ చెప్పను, నేను ఎవరికి చెప్పను. నా ప్రాబ్లమ్స్ నా లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను అంటే అన్ని అది ప్రాబ్లమ్స్ తట్టుకోగలుగుతాం కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకు, అంతే. అంతేగాని మన ప్రాబ్లం ఒక ఆయన ఇప్పుడు ఈఎన్సీ దాంట్లో ఉన్నాడు, ఐఎస్ఎన్ రాజని ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చింది సారు. ఒక రోజు నన్ను పట్టుకొని మీకు ప్రమోషన్లు రావాయా బాబు శంకర్ ప్రసాద్, నువ్వు మా ఇరిగేషన్ ఈఎన్సీ ఆయన ఇంతకుముందు తెలంగాణ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ మన రామేశ్వరరావు సార్ ప్లేస్ లో. ఆయన పట్టుకొని నన్ను ఒక మీటింగ్ లో అన్నాడు అనమాట, మీకు ప్రమోషన్లు రావాయా, నువ్వు ఎన్నాళ్ళున్నా ఇట్లనే ఉంటావు ఇరిగేషన్ లా అని అన్నాడు. అని నువ్వు ఏఎంఐ సివిల్ చేయొచ్చు కదా, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ లో మీ కూడా ఒకటి చేస్తున్నాడు, నేను గైడ్ చేస్తున్నా అన్నాడు. అంటే నా సమాధానం ఒకటే చెప్పినా నేను, సార్ మీరు ఇట్లాంటి మాట మాట్లాడతారు అనుకోలేదు సార్ నేను. మీరు మన ఈఎన్సీగా రిటైర్ అయినారు, అందరు మేమేదో చిన్నపిల్లల్లో మేము కొట్లాడతాం, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లము సివిల్ ఇంజనీర్లము అని చెప్పేసి మేము కొట్లాడతాం. మీరు ఇంత పెద్దగా అయినాక మీరు ఎందుకు సార్ ఇట్లా అంటున్నారు? మీ నోటి నుంచి మేము అనుకోలేదు సార్. మీకు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ లో 15 డిసిప్లిన్లు ఉన్నాయి, అన్ని సమానమైన అంటారని అనుకున్నా, కానీ మీ దగ్గర నుంచి ఇట్లా వచ్చింది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ అన్న. అనగానే నాలుగు కలుసుకొని ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా సార్ మీకు, నేను ఎటువంటి అంటే నా ఇల్లు బాగాలేకపోతే, నా ఇల్లు గురుస్తుంది అనుకో, ఒక రోజు బయటికి పోతాం, 2 రోజులు బయటికి పోతాం, అంతేగాని ఇల్లే వదిలిపెట్టి వేరే ఇల్లు వండుకోం సార్. వేరే ఇల్లు నా ఇల్లు బాగు చేసుకుంటాను నేను కూర్చొని. కాబట్టి దయచేసి అట్లా అనకండి సార్. అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్లను ప్రమోషన్లు రావాలని చెప్పేసి మీరే కోరుకుంటారని అనుకుంటున్నా ఫస్ట్. ఎందుకనంటే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ల నుంచి మొత్తం అందరు ఏజెన్సీలు పాత, మీరు అప్పుడు మీ అప్పుడే తీసుకుంది మమ్మల్ని, మొత్తం అప్పుడు ఉన్న చీఫ్ ఇంజనీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మమ్మల్ని తీసుకున్న వాళ్ళందరి దగ్గరికి నేను ఒక మెమోరాండం పట్టుకొని వస్తున్నా, మీరే ఫస్ట్ సంతకం పెట్టాలి సార్ అని చెప్పి. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఎందుకు మన ఇల్లు కాదా సార్ ఇది, మనం అనుకోవాలి అసలు. మన ఇల్లు అనుకుంటే ఇప్పుడు రమణారెడ్డి సార్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఎనీబడి, ఎవరి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సార్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది కరేజ్ టు ఫేస్ దెమ్. నా ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకనంటే మనం ఎంత ముందుకు లీడ్ చేస్తాం అనేది ముఖ్యం, అంతే. అట్లా ఫేస్ చేసిన ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కరు ఎన్ని చెప్తారంటే, నేను ఎన్నడూ కూడా ఎంతవరకు ఎవరికి ప్రాబ్లం చెప్పలేను. నేను ఎన్నడూ కూడా ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుకుంటూనే కనిపిస్తాను మీకు. నేను సరే అందరికీ గౌరవం ఇస్తాను నేను. సార్ ఇవాళ పొద్దున కూడా శంకర్ నువ్వు రమణారెడ్డి సార్ అన్నాడు పొద్దున, ప్రతిసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పకు, డోంట్ వాంట్ ప్లీజ్ మన యొక్క విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయకు అని చెప్పాడు. బికాస్ మనం కింద ఉన్నాము, దట్ ఐ అండర్స్టూడ్. మనం ఈ రోజు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే సార్, అందరం ఈ రోజు ఏకమైనాం కదా, ఒక్కసారి ఏకమైతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఆయన ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్, అసలు ఏ సబ్జెక్టు సంబంధించి మనం అగ్రికల్చర్ చూస్తే ఒక ఆయన ఇప్పుడు చెప్పింది దాంట్లో, అటు చూస్తేనేమో అగ్రికల్చర్ కాదు మీరు, ఇటు చూస్తేనేమో ఇంజనీరింగ్ కాదంటారు. అసలు ఎవరికి కాకుండా పడేసినా కానీ నీ సొంత ప్రాజెక్టులు మన దాంట్లో ప్రాజెక్టులు తీసి పెడితే, నేను అగ్రికల్చర్ మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మనం ప్రాజెక్టులు తయారు చేసి పెడితే మన వాళ్ళే తొక్కి పెట్టిరు, మన వాళ్ళే నా ప్రాజెక్ట్ కావాలని చెప్పేసి. ఎందుకు సార్ మనం ఎందుకు కొట్లాడుకోవాలి సార్? మన వాళ్ళే
ఏంది ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఏమొస్తుంది సార్? నాకు జీతం రాదా సార్? శంకర్ ప్రసాద్, నాకు జీతం రాదా సార్? శంకర్ ప్రసాద్ సార్ ఎమోషనల్ కాకిగా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అంటున్నా సార్, ప్రాబ్లమ్స్ అనే అందరికీ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ అనే అందరికీ ఓన్లీ మనకు కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే శంకర్ ప్రసాద్ ఎవరికైనా ఇప్పుడు కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ రోజు ఫోన్ చేస్తాడు. ఆయన ఫోన్ చేసి నీకేం తెలుసు మా ప్రాబ్లమ్స్ అంటాడు. ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ మన ప్రొఫెషనే కామన్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, ఎవరి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. బట్ పోవాలంటే మనం అసలు ఫస్ట్ మనం లీడ్ చేసుకోవాలి, మన లైఫ్ అనుకోవాలి. నౌ దిస్ ఇస్ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ శంకర్. నువ్వు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసావు, సో అందరూ వింటున్నారు. సో యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఇంతవరకు స్తబ్దతగా ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషన్ ఈరోజు ఒక యాక్టివేట్ అయిపోయింది. సో మన కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద ప్రొఫెషన్. వేరెవర్ యు ఆర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉండండి, ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉండండి. సో నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎవరన్నా ఇంకెవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళంటే మాట్లాడండి. ఆల్రెడీ సారీ సార్ వెంకట్ సార్, మీరు ఎప్పుడు మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇట్లా మీరు మీ దగ్గర నుంచి మాత్రం మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండిపోయినాం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్. అవసరం కోసం మనం పోయినాము, బట్ వెల్కమ్ సార్. ఆయన ఏదో క్యాజువల్ చెప్పాడు, దాన్ని వి షుడ్ నాట్ టేక్ టూ మచ్. సార్ మేము ఎంత స్ట్రగుల్ చేసామో అప్పుడు ప్రొఫెసర్ రమణారెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన డైరెక్షన్ లో ఈ రమణారెడ్డి శ్రీకాంత్ అనే వాళ్ళ డైరెక్షన్ లో పనిచేసాం సార్. నిరాహార దీక్షలు చేసాము, ఎంతో బాధపడ్డాము, అవకాశాలు లేక బయటకు వచ్చాము. అఫ్ కోర్స్ నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఎవరి ఏరియాలో వాళ్ళు పనిచేస్తుండ్రు. ఇట్స్ నాట్ మనము ఎవరిని కాంటెస్ట్ ఎందుకు చెప్తున్నాను చెప్పలేండి ప్లీజ్. మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సార్, హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి సార్, ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. హిస్టరీ లేని మాట్లాడేవండి ప్లీజ్. హిస్టరీ లేని డెవలప్మెంట్ లేదు సార్, ఖచ్చితంగా ఉంది. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా 1991 నుంచి ఇప్పటి వరకు రిక్రూట్మెంట్ పెద్దగా గవర్నమెంట్ లో లేదు సార్. మాకు సరే మేము ఏదో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ లోకి వచ్చాము, ఏదో ఇదవుతున్నాము. పిల్లలు చాలా మంది బాగా సఫర్ అవుతున్నట్టు నేను టైమ్ అండ్ అగైన్ చూస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళందరూ మనందరం సపోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నాము. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ శంకర్ ప్రసాద్ గారు మీరు లీడర్షిప్ తీసుకున్నారు. బట్ జాబ్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ చేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇప్పుడు 30 years అయింది సార్. ఇప్పుడు మేము చదువుకొని ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ఈ 30 years నుంచి పెద్ద డెవలప్మెంట్ కనపడలేదు. మేము కొంత పోరాడాము మా వల్ల కాక బయటకు వచ్చాము. కానీ ఇప్పుడు లీడర్షిప్ చేసే వాళ్ళకి మనందరూ సపోర్ట్ గా ఉండి ఎట్లా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ వస్తే కనీసం చచ్చిపోయే ముందు అది చూసి చచ్చిపోదామని నేను. సార్ అది ఖచ్చితంగా మీ కళ నెరవేరుతుంది సార్, ఆ కళ నెరవేరుతుంది. లేకుంటే మరొక శ్రీకాంతాచారి అవుతారు సార్. సత్యమూర్తి అంత ఆవేశం ఈ రోజు శ్రీకాంతాచారి పోతే శ్రీకాంతాచారి కుటుంబానికి కష్టం అవుతుంది, కానీ అలాంటి చేయకు, అటువంటిది ఏం అవసరం లేదు. ఆ రోజు కూడా ఒకనాటి రాత్రి సంగారెడ్డిలో రేపు ఈ రోజు రాకపోతే చచ్చిపోతా ఉంటే నైట్ 11 గంటలకు నాకు ఫోన్ చేస్తే పొద్దున్న తెల్లారి వరకు వచ్చినారు. ఇటువంటి ఏమొద్దు, కానీ వెంకటేశ్వర్లు శేఖర్ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ రోజు డిపార్ట్మెంట్ లో ఎన్నో కష్టాలను ఎన్నో జాబ్ వచ్చిందనే కానీ వాళ్ళంతటా వాళ్ళ ఓన్ సమర్థతతోటి ఎన్నో కొట్టుకొని అటు ఇటు ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని ఏదో విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళు నిరూపించుకొని ఒక స్థాయికి వచ్చారు. యాక్చువల్ గా రియల్ గా చెప్తున్నా, ఈ రోజు శేఖర్ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళకి కానీ ఎస్పీ రెడ్డి సార్ లాంటి వాళ్ళకి కానీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీదనే బతికే శంకర్ ప్రసాద్, ఈవెన్ ఇఫ్ పాసిబుల్ శంకర్ ప్రసాద్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తోటి కూడా ముందుకు తీసుకుపోవచ్చు అనేటువంటి ఇన్స్పైర్ అయ్యే విధంగా ఆ మైండ్ ఓపెనింగ్ అయ్యి ఇలా ఎలా ఉపయోగపడతాం ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద అనేటువంటిది చాలా క్లారిటీ వచ్చింది నాకైతే. సార్ కూడా అనుకోవచ్చు, శేఖర్ రెడ్డి సార్ కానీ ఇప్పుడు శంకర్ ప్రసాద్ కానీ గవర్నమెంట్ లో ఉండేదానికంటే ఇది కూడా ఒక ఐడెంటిటీ రెసిడెంట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి విధంగా వాళ్ళకి అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. గవర్నమెంట్ మొత్తం ప్రైవేటైజ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైల్వేస్ ప్రైవేటైజేషన్ ఇది అన్నిట్లో చేసినటువంటి స్థితిలో పోతుంది. సరే
అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కి నేను వ్యతిరేకం కాదు. అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వస్తే కూడా స్టాండర్డ్స్ తోటి ఏ విధంగా ఏ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ తోటి ఎలా ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ ని వీటన్నిటిని దర్ ఇస్ ఎ క్వాలిటీ కంట్రోల్ యాక్ట్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్, అదేంటి ఫర్టిలైజర్స్, సీడ్, డిఫరెంట్ వాటికి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఏ మేరకు వాటిని పకడ్బందీగా అమలు జరిపి రైతుకు మేలు జరుగుతుందో ఆ మేరకు కంటే మెరుగుగా మనం రూపొందించేటువంటి వ్యవస్థ వస్తుందని ఆహ్వానిస్తున్నాం. కానీ అటువంటి అవకాశం రావాలంటే ఇంకా మనం మన ఒక ప్రాధాన్యతని ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చే ఆపర్చునిటీని ఉపయోగించుకొని ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ దాన్ని ఉపయోగించుకొని కూడా ఇంకా ప్రమాణంగా హైలైట్ చేసి కూడా డిపార్ట్మెంట్ తీసుకురావచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ వ్యతిరేకం కాదు. దానికి ఆవేశపడి సత్యమూర్తి నువ్వు ప్రాణాలు ఇదంతా పెద్ద చెప్పి నువ్వు వేరే వాళ్ళని టెన్షన్ పెట్టకు, రాత్రికి నాకు నిద్ర పట్టదు, నీలాంటి నువ్వు చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రొఫెషన్ నుంచి ఒకటి ఇట్లా పోతాడు అనేది ఇట్లా భయం అయితే నేను నిద్రపోను. అర్థమైందా? నాకు అసలు అట్లా చేయొద్దు, నువ్వు అట్లా మాట్లాడొద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు అసలు బతకడానికి పోరాడిన అవకాశాలు ఉన్నాయి. శేఖర్ సార్ మీరు మాట్లాడండి. శేఖర్ సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ హుసేన్ బాబు సార్ మాట్లాడతారు. హుసేన్ బాబు సార్ మాట్లాడండి. హుసేన్ బాబు సార్ నమస్కారం. నమస్తే, అందరికీ నమస్తే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేటింగ్ Shankar Prasad for organizing such a wonderful program, and Shekhar Reddy had handled the subjects very nice. As a moderator చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు. సో లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ కవర్ చేశారండి. దీనికి అంటే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా కంపైల్ చేసి ఇంతకుముందు వన్ ఆఫ్ ద ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ చెప్పిన విధంగా, అంటే ఐ థింక్ వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టుకున్నారు, వర్చువల్ మీటింగ్ కాకుండా ఫేస్ టు ఫేస్ మీటింగ్ పెట్టి అందులో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పేస్తున్నారు. ఆ రోజుకి మనం ఇంకా కొంచెం వైడ్ పాయింట్స్ మనం కానీ అంటే స్ట్రైకింగ్ ఉన్న పాయింట్స్ కొన్ని మనము హౌ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పెర్టినెంట్ అంటే ఇంపెరేటివ్ తప్పదు అనేటువంటి పరిస్థితి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఆ విధంగా నా ప్రొఫెషన్ మనము ప్రూవ్ చేసే అవసరం అనేది నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. దట్ డే నేను కూడా అంటే మోస్ట్లీ ఐఎమ్ వాటర్ మ్యాన్. నేను అంటే వాటర్ కన్జర్వేషన్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నా ఇంటికి ప్రొఫెషన్ కూడా వాటర్ కన్జర్వేషన్ కాబట్టి దాని మీద కొన్ని వైడ్ పాయింట్స్ నేను ఆ రోజు సైన్స్ ట్రై చేస్తాను. ఐ ట్రై టు ఇంప్రెస్ ద పీపుల్ అట్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ సో దట్ అల్టిమేట్గా మన ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది అంటే బాగా సర్వే కాగలగాలి. ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీకి అల్టిమేట్గా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండే విధంగా ట్రై చేద్దాము. గివెన్ ద ప్రజెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ సినారియో మన ప్రొఫెషన్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది, అందులో డౌట్ ఏమీ లేదు. సో దాన్ని మనము క్యాచ్ చేయగలగనమాట, ఆ సిచ్యువేషన్ క్యాచ్ చేయగలిగి మరో ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రో అగ్రికల్చర్ ఉంది కాబట్టి అది ప్రో అగ్రికల్చర్లో ఇంజనీరింగ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేయడానికి అవకాశం ఉన్న విషయాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగాం. మనం ప్రజెంటేషన్లో సింపుల్గా ఎఫెక్టివ్ ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆ రోజు ఈరోజు చాలా టాపిక్స్ చాలా నీట్గా కవర్ చేశారు. అందులో ఎసెన్షియల్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ దట్. So that few words, and I'm also happy to see all of you on screen today. ముఖ్యంగా జూనియర్స్ని కూడా చూడగలిగిన ఈరోజు నేను. అందులో ముఖ్యంగా ఎంటర్ప్రైజింగ్ ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రియల్ డూయింగ్ వండర్స్. దే ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు బడ్డింగ్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో, బడ్డింగ్ ఇంజనీర్స్. సో ఇంత పొటెన్షియల్ పెట్టుకొని మనం ఇంతకాలం ఇంకా స్తబ్దుగా ఉన్నామన్నమాట వాస్తవం. అది శేఖర్ చెప్పిన విధంగా నౌ ఇట్ ఈస్ రైట్ టైమ్ టు motivate our people and see that engineering also can flourish అని చెప్పడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అని చెప్పేసి భావిస్తున్నాను. Let the tempo be maintained in days to come also. Thank you one and all, and all the best to everyone. Thank you. Sir, thank you so much, sir. With your support, we will compile all the recommendations with all the experts. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్పర్ట్స్ అన్ని చేస్తాం సార్. తర్వాత మంచి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పెట్టినవే కాకుండా మనం కూడా యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సార్. ఇంకా మనం లాస్ట్ టైం చేసినట్టుగానే మళ్ళీ ఇప్పుడు రికమెండేషన్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ కు తర్వాత
గవర్నమెంట్ కూడా పంపించడానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్. నాతోనే ఇప్పుడు ప్యాడీ రిసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ నాతోనే ఉన్నాయి సార్ కాపీస్, 50 కాపీస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి ఇద్దాం సార్. చాలా ఎవరెవరికి కావాలనో జస్ట్ నాకు ఎన్ని కావాలో రిక్వెస్ట్ చేస్తే జస్ట్ మన ఒక దాంట్లో గ్రూప్ లో పంపిస్తే సార్ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్. ఎప్పుడైతే కలిసినప్పుడు ఇచ్చేస్తాను సార్. మన దగ్గర 50 కాపీలు అట్లనే ఉన్నాయి సార్. ఇంకా మన వీటిని కూడా ఏం చేద్దామంటే ఇది కూడా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. ఇంకా చాలా మంది ప్యాడీ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ వేరే వాళ్ళు కూడా తీసుకొని మనం మినిస్టర్లకు ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. మనం కూడా మినిస్టర్లకు కలిసినప్పుడు ఇద్దాం సార్. అట్లనే దీనికి కూడా రిపోర్టు మన దగ్గర పెట్టుకొని ఎక్కడికక్కడ మనము ఇచ్చేద్దాం సార్. అండ్ దిస్ అటు మనము నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ డైరీ ప్రింట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పటి నుంచే దాంట్లో మన యొక్క ఇన్పుట్స్ అందరు కూడా సక్సెస్ స్టోరీస్ సార్. కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ పెడితే బాగుంటుంది. ఒక్కొక్కరివి జస్ట్ 4-5 లైన్స్ లో అసలు శేఖర్ రెడ్డి సారు ఓన్లీ సింపుల్ గా తన బయోడేటా పంపమంటే చాలా సింపుల్ గా ఓన్లీ ఐ వర్క్ దియర్ ఈ వర్క్ అని చెప్పి పంపించారు. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ సార్. వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ సింప్లిసిటీ సార్. ఎక్కడ సార్ ఇక్కడ ఉన్నారా సార్? ఉన్నా శంకర్ ప్రసాద్ సార్. అయితే మేమేమనుకున్నాం అంటే ఏమేమి ప్రాజెక్టులు చేసిరో అన్ని పెడతారని అనుకున్నాం సార్. అవన్నీ చెప్దాం అనుకున్నాము, కానీ అవకాశం లేకుండా చేసిరు మాకు. ఇప్పటికైనా కానీ కొంచెం కంపైల్ చేసి మీకు టైం దొరకదు సార్. నాకు జస్ట్ మీరు మాట్లాడి వాయిస్ పంపిస్తే మీరు రాసుకుంటాం సార్ ఇక్కడ. ఎవరైనా కానీ సార్, మీరు హుసేన్ బాబు సార్ మీరు కూడా సార్, మీరు టైం దొరికినప్పుడు మాట్లాడండి సార్. ఫోన్ తో మాట్లాడి మాకు వాయిస్ పంపిస్తే నేను ఇక్కడ దాన్ని కంపైల్ చేపిస్తా సార్. ఇంకొకటి శంకర్ ప్రసాద్, ఒక మేజర్ వర్క్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే అందరూ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ రియల్ గా వాళ్ళు అంత సపోర్ట్ చేసారు. మనది యాక్చువల్ చిన్న డిసిప్లిన్ ఇది. ఈ రోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున అందరు సీనియర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారంటే సో మన ఐఎస్ఐ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్. ఇది అన్ఎంప్లాయిడ్ వల్ల కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ కాదు, ఓన్లీ ఎవరైతే బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇరిగేషన్ లో, అగ్రికల్చర్ లో, ఆగ్రోస్ లో, తర్వాత ఎంఐపి లో పనిచేసే వాళ్ళు, తర్వాత కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళని తీసుకునేదంటే మన మెంబర్షిప్ పెరిగితే అట్లీస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆల్సో గివ్ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ మన సబ్జెక్ట్ ని టేకప్ చేయాలంటే. ఎస్ సార్. అయితే మనం ఇంకొకటి చేయొచ్చు సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ బ్యాచ్ కదా సార్, ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఒక్కొక్కరిని మనము ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ హుసేన్ బాబు గారు సార్ వాళ్ళది ఫస్ట్ బ్యాచ్. సెకండ్ ఏమో ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో ఎవరు రానట్టున్నారు. నేను థర్డ్ బ్యాచ్. మన ఇక్కడ అంటే నాట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్ సెంటర్ కి ఓన్లీ తెలంగాణ టెరిటోరియల్ మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అవుతారనమాట. సో ఏం చేద్దాం సార్ అంటే ఒక్కొక్కరు నాకు లిస్ట్ పంపిస్తే నేనైనా కాల్ చేస్తాను సార్. ఎందుకు ఇప్పుడు మేమేం లేదు, ఇప్పుడు మీరు ఆ అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తే ఎట్లా ప్రాసెస్ ఎట్లా చేయాలనో, ఆన్లైనా ఎట్లా చేయాలనో మేము మోటివేట్ చేస్తాము. అంటే ఎవరిని మిస్ మనము అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను చేస్తాను. తర్వాత అదే విధంగా మా బ్యాచ్ వాళ్ళు ఇట్లా మేము చేస్తాం. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా చేద్దాం. ఏముంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ హుసేన్ బాబు గారు ఉన్నారు, వారు ఫస్ట్ బ్యాచ్ చేస్తారు. సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు మన తెలంగాణలో దానికన్నా ముందు నేను అనేది అంటే ఒక్కరు కూడా మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అందరిని మెంబర్స్ ని కాంటాక్ట్స్ కలెక్ట్ చేద్దాం సార్. ఓకే సార్ వచ్చారు సార్ ఈరోజు శేఖర్ రెడ్డి సార్ నరసింహులు క్రీడాలో. ఎస్ సార్, నరసింహులు సార్ ఇప్పుడు వచ్చారు సార్. అవును సార్, దీంట్లో ఉన్నారు, క్రీడాలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఉన్నాడు, ఇంట్లో ఉన్నాడా? ఇంట్లో ఉండే ఇప్పటిదాకా లేనట్టుంది. నరసింహులు సార్ ఎవరు? అజ్ఞాతవాసి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ సెర్చింగ్ ఫర్ జాబ్. పేరు పెట్టుకోవాలన్నా తమ్ముడు. నెంబర్ అడిగాడు, ఇచ్చాను ఆయన నెంబర్ అడిగాడు మనల్ని. ఆయన ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్? వెళ్ళిపోయారు సార్. సత్యప్రదీప్ సార్. సార్ శంకర్ ప్రసాద్ సార్ ఇప్పుడు అంతా
చాలా అంటే మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు సార్. బట్ మేము అప్పుడు మీ దగ్గరికి 2001లో వచ్చాం సార్ మీ దగ్గరికి. సో ఒకటి ఏంటంటే సార్, ఎక్కడున్నా కానీ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్స్ అనగానే మన వాళ్ళు అయితే ప్రేమగా చూసుకుంటారు సార్. సో మీరు ఆ రోజు చూపించింది వెంటనే మన రమణారెడ్డి సారు తో అడిగాను అనమాట, ఇట్లా సత్యప్రదీప్ సార్ నెంబర్ ఉందా అని. అంటే నవీన్ సార్ ఉండి నవీన్ సార్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ నవీన్ సార్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత నవీన్ సార్ మీ నెంబర్లన్నీ మీకు మీ క్లాస్మేట్స్ మీ బ్యాచ్మేట్స్ కాంటాక్ట్ చేసి ఇచ్చారు సార్. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో మాత్రము మీరే లీడ్ చేయాలి సార్. ఇప్పుడు ఈ 6 మెంబర్స్ తోటి నేను వినోద్ కుమార్ తో ఏం చెప్పామంటే, ఈ 6 మెంబర్స్ తోటి హై లెవెల్ కమిటీ ఉండాలి సార్ అని చెప్పి, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కోసం హై లెవెల్ కమిటీ ఉండాలని చెప్పాను సార్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ రంగంలో తర్వాత మొత్తం 4 రంగాలు, ఎనీ ప్రొఫెషన్ కి 4 రంగాలు అనేవి అవసరము. సత్యమూర్తి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ది అకాడమిక్స్, మనం పుట్టేది అకాడమిక్స్ నుంచి ఫస్ట్ పుడతాము, అకాడమిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్. సో దాంట్లో నుంచి మన యొక్క పూర్వోత్తరాలని దాంట్లో నుంచి స్టార్ట్ అయితే స్టాండర్డ్స్ అనేవి కూడా దాంట్లో నుంచే పుడతాయి. సో రెండవది ఏంటి అని అంటే, అక్కడ స్టాండర్డ్స్ అనేవి లేకున్నా కానీ నేను జస్ట్ నిన్న చెప్పడం జరిగింది, బట్ స్టాండర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు రివైవ్ అవర్ సెల్ఫ్ సార్. ఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ తర్వాత అసాబే స్టాండర్డ్స్ ని డైరెక్ట్ గా అడాప్ట్ చేయలేం కాబట్టి వాటిని రివైవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నెక్స్ట్ వెబినార్ మనము ఇది ఆపర్చునిటీ ఫర్ దిస్ వన్ మనం ఏమి ఇచ్చామంటే దీన్ని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కోసం ఇచ్చాము. యాక్చువల్గా నేను సార్ తోటి అంటుండేది, రమణారెడ్డి సార్ తోటి వరుసగా 4 అంటుండేది. ఒకటి అకాడమిక్ అండ్ రీసెర్చ్, రెండవది కన్సల్టెన్సీ అండ్ ఇండివిజువల్స్, మూడవది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, నాలుగవది గవర్నమెంట్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్. ఈ 4 సెక్టార్లు మనకు ఒకే విధంగా లేవాలి పైకి. అలా జరగకుండా మనము ఒక పిల్లర్ ఎక్కువ ఒక పిల్లర్ తక్కువ మనకు ఆ రోజు అవసరం ఏంటంటే ఆకలి, అంటే కడుపు అనేది అడుగుతుంది. కాబట్టి మనం ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు అని చెప్పేసి మనము, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ అనేది ఓన్లీ ప్రభుత్వంతో ముడిపడింది కాబట్టి మనము ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అడిగినాము. సో అట్ ద సేమ్ టైం మీరందరూ కూడా ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో సార్, యు ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యు ఆర్ రియల్లీ డూయింగ్ ది సర్వీస్ ఫర్ ది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బై ఛాన్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్, బట్ యు ఆర్ మీరు మన ప్రొఫెషన్ నిలబెడుతున్నది మాత్రం స్టాండర్డ్స్ తో నిలబెడుతున్నది మాత్రం నాకు అనిపించింది మాత్రం ఓన్లీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ సార్. సైంటిస్టులు రిగార్డింగ్ సైంటిస్ట్ అండ్ అకాడమిషియన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు అనుకుంటున్నాం. ఈ రోజు మేము చేస్తున్నాం, సైంటిస్టులు అండ్ అకాడమిషియన్స్ ఏమంటారంటే మిమ్మల్ని ఉద్యోగాలు ఇప్పించేసినా మీరు చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే సార్. 4 పిల్లర్లు కూడా ఒకేసారి ఇట్లా పైకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో కాబట్టి ముందు అకాడమిషియన్స్ పెడదాం అనుకున్నాం. తర్వాత ఫస్ట్ మనకు ఇప్పుడు వినోద్ కుమార్ గారిని కలిసిన తర్వాత ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ముందు పెట్టేసి అని అన్నారు. నెక్స్ట్ మనము రివ్యూ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ తర్వాత స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, దీని మీద మనం ఒక వెబినార్ పెట్టుకుందాం సార్. అసలు మనం ఎక్కడున్నాము అనేది మనకే తెలుస్తుంది. అసలు మనం ఇండియాలో మనం ఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనం ఇంప్లిమెంట్ ఇప్పుడు ఒక రైతు ఉన్నాడు సార్, ఒక స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేక ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తే దాన్ని వేరే వాళ్ళు ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నారు అని అంటే, దానికి ఒక గైడ్ లైన్ లేదు, ఒక స్పెసిఫికేషన్ లేదు, ఒక స్టాండర్డ్ లేదు. సో జస్ట్ లోకల్ గైడ్ లైన్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఎవరంతలో వాళ్ళు అనుకోవడము, ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసుకోవడం, ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది. దేర్ ఇస్ నో ప్రొఫెషనలిజం ఎట్ ఆల్. సో కాబట్టి తైవాన్ వస్తుంది, చైనా వస్తుంది, దాంట్లో లాస్ట్ కి ఇంకా వేరే కంపెనీలు, ఫిలిప్పీన్స్ వస్తాయి, అన్ని కంపెనీలు వస్తాయి దాంట్లో. సో మనము ఫస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాల్సింది ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో we can become members in the Bureau of Indian Standards and we can become working groups. సో దిస్ మనము ఆ దిశగా ఆలోచిస్తే మన ప్రొఫెషనలిజం ని మనం గట్టిగా, గవర్నమెంట్ ఉంది నిన్న మాట్లాడినది ఏంటంటే, మాకు స్టాండర్డ్స్ లేకున్నా కానీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, మా స్టాండర్డ్స్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేకుండా పోయింది. సో అందరం కూడా అదే వాయిస్ తో, ఇప్పుడు సార్ కూడా రమణారెడ్డి సార్ కూడా అదే చెప్పారు, తర్వాత శేఖర్ రెడ్డి సారు, తర్వాత అందరం కూడా ఈరోజు స్టాండర్డ్స్ మీద పడదాం సార్. మీరు కూడా కొంచెం దాని మీద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఉన్న స్టాండర్డ్స్ ని, ఈరోజు FPO ఉంది సార్ మనకు, కానీ మిషనరీ సైడ్ ఏమున్నాయో మీకే తెలుసు సార్. కొంచెం మాకు నెక్స్ట్ మీటింగ్ కి మళ్ళీ రెడీ అయి ఉండండి సార్ కొంచెం, ఎందుకంటే మిషనరీ అనేది మన పార్ట్గా సార్. ఇంకేమైనా మాట్లాడతారా? మాట్లాడినండి శంకర్ ప్రసాద్.
సార్ 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 సత్యప్రదీప్ సార్ మాట్లాడండి సార్ ఏమైనా. సార్ సార్ నేను మాట్లాడినా ఇంతసేపు నేను వినాలి. నేనే మాట్లాడినాము మీరు కూడా. మన సత్యప్రసాద్, మన శంకర్ ప్రసాద్ ఇంకా క్లోజ్ చేద్దాం. 4.5 hours అయింది. విజయ్ కుమార్ అని ఒక అబ్బాయి ఎత్తాడు సార్ చెయ్యి. కొంచెం బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి. మరి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, బ్రీఫ్ గా మాట్లాడండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే 5 hours అయిపోయింది శంకర్ ప్రసాద్. ఎస్ సార్ ఈ అబ్బాయికి జూనియర్లకు ఇద్దాం సార్. మాట్లాడండి, ఒక 5-10 minutes మాట్లాడి క్లోజ్ చేయండి. విజయ్ మాట్లాడు సార్. లేదు మన ఎవరు జూనియర్ విజయ్. ఓకే. హలో సార్. హలో విజయ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మాట్లాడు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ వెబినార్ సార్. ఈ విధంగా మన ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏంటిది అనేది మనకు తెలిసింది సార్. సో హీఈస్ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సార్ విజయ్ కుమార్. సో తను ఇక గవర్నమెంట్ జాబ్ల కోసం తిరిగి లాస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫాదర్ ని కొట్లాడి మరి ఇక నేను ఏదైనా పెట్టుకుంటా అని అడుగుతున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ హిమ్ సార్. సో దట్ ఈస్ ఐ థింక్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ టు దట్, యూ వాంట్ టు స్పీక్ దట్ ఓన్లీ. సార్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్. చెప్పు. వర్జున్ అని చెప్పేసి ఒకరు మాట్లాడుతూ అన్నారు సార్. సత్యప్రదీప్ సార్, నువ్వు బయోటెక్నాలజీ కదా, సత్యప్రదీప్ సార్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉండు. నెంబర్ ఇస్తా సార్. ఒక్కసారి టైం ఇవ్వరా? వర్జున్ అని చెప్పేసి ఒకరు మాట్లాడతారు సార్. అర్జున్ సార్. అర్జున్ అదే ఉంది సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అర్జున్ సార్. మా అన్న కొడుకు సార్, చాలా దగ్గరగా ఉంటాం సార్ మేము సార్. ఒకటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సార్ నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా సార్. నేను హెడ్ మాస్టర్ను సార్. సార్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది కదా సార్. మరి దీంట్లో యాంత్రీకరణ వ్యవసాయం అనేది ముఖ్యమని అనుకుంటున్నాం సార్. మరి ఈ యాంత్రీకరణ సైడ్ ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు సార్? ఈ వేరే పోస్టులను ఫిలప్ చేయడం కేవలం రైతులకు సలహానే అవుతుంది, కానీ యాంత్రీకరణ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంజనీర్స్ ను తీసుకొని ఈ యాంత్రీకరణ యూజింగ్ అనేది వ్యవసాయంలో పెడితే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్. దాంట్లో భాగంగా ఇంజనీర్స్ కి అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుందని అంటే మీ వేదికకు అంటే నా అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నా సార్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదాలు సార్. వ్యవసాయాన్ని ఇంతకుముందు అందరూ అసలు కాదని వేరే వాళ్ళందరూ వాడుకున్నారు. అసలు ఇప్పుడు రైతుకు ఏం జరగాలి అనేది అవసరం ఏమున్నది అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు వీటన్నిటికి అన్ని ప్రొఫెషన్లకు ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. సో ఈ రోజు పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే పాలసీ మేకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి అదే మాట్లాడారు. సో మెకనైజేషన్ అవసరం ఉందని చెప్పేసి. సో మీ యొక్క కళ నెరవేరబోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎనీబడి? థ్యాంక్ యూ సార్ టైం ఇచ్చిన. హలో సతీ చెప్పు సార్. అతి త్వరలో ఒకటి వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం సార్. అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ ఇన్ అండ్ ఆల్సో కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అలుమ్ని అసోసియేషన్. రోల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, వి వెల్కమ్ దట్ స్టెప్. శంకర్ ప్రసాద్, మళ్ళొక్కసారి ఒక 15 days తర్వాత మళ్ళొక్కసారి దీని మీద ఓన్లీ ఇప్పుడు బయట వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాకుండా మన వరకు ఒకసారి ఇప్పుడు అందరూ మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఇంకొక క్లియర్ కట్ గా ఎంటర్ప్రైజ్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి దాని మీద ఒక 1 hour ఆల్ స్టూడెంట్స్ ని మన అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అందరిని కూడా పరిలోకి తీసుకొని ఒక క్లియర్ కట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పోవాలి. ఈరోజు ఎక్కువ మనం సబ్జెక్ట్ మాట్లాడాము, ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి ఎంటర్ప్రైజెస్, ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఏంటి అనే దాని మీద కొంత మనము నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది ఓన్లీ ఐడియా ఇచ్చి వదిలిపెడుతున్నాము. రియల్ గా మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ పోవాలంటే మనము ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, దానికి ఎవరు ఒక ఏమంటారు వాళ్ళని ఒక
ఏమంటాం మనము ఒక మెంటర్ లాగా ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి సో మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, మీరు ఇరిగేషన్లో రమణారెడ్డి ఉన్నాడు, మేము సపోర్ట్ చేస్తాను, మీరు గైడ్ చేస్తాను, ప్రాసెసింగ్లో సత్యప్రసాద్ ఉన్నాడు, ఇట్లా ఒక్కొక్క ఏరియాలో మనం మొదలు పెడదాం అనుకుంటే ఒక మెంటర్ లాగా మనం చేసి వాళ్ళ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి గైడ్ చేసేటట్టు తీస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 10-20 మంది. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక ప్లాన్ ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఒక ప్లాన్ మనకున్నది ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ని మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి సో మనకు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ ఒకరు వారం రోజులు ఈ ఐడియా ఉంటుంది, ఇంకొక వారం ఇంకొక ఐడియా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేయండి దీన్ని ఏమైపోతుంది అని అంటే రోజుకు ఐడియా పట్టుకొచ్చి ఇప్పుడు రమణారెడ్డి సార్ని రోజు ఒకటి పట్టుకొచ్చి ఇది చేద్దాం సార్ అది చేద్దాం సార్ అంటారు. లేకపోతే సత్యప్రదీప్ సార్ వాళ్ళ యొక్క విలువైన టైంను ఆ విధంగా కాకుండా మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ అంటే ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని ఒక ట్రైనింగ్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎట్లయితే మేనేజ్ చేస్తుందో ఒక ఎవరైతే ఆప్ట్ చేస్తున్నారో డిఫరెంట్ రంగాలలో ఆప్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో గవర్నమెంట్ ని మనం ఫండింగ్ అడిగి ఇప్పుడు వినోద్ కుమార్ గారి ద్వారా మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఉంది కదా సార్, దాంట్లో వెళ్తుంది అది ఆ రికమెండేషన్. గవర్నమెంట్ ని ఒక ఫండ్ అడిగి ఒక 200 మందిని తయారు చేసుకుంటాం మేము ఈ రంగంలో, సో కాబట్టి మాకు ఇంత ఫండ్ అవుతుంది అని ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఎస్టిమేట్ ఒక రికమెండేషన్ రూపంలో వెళ్తుంది. సో దాన్ని మనము తెచ్చుకోవాలి సార్. తెచ్చుకుంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ లో ఇప్పుడు 6 కలిపి ఒక యూనిట్ అనుకున్నాం కదా సార్. సో 30 యూనిట్లను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కు ఒక యూనిట్ అనుకొని 30 యూనిట్లను తయారు చేద్దాం అనేది సార్. సో 180 మంది తయారవుతారు. సో 180 మందికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అదంతా ఎస్టిమేట్ చేసి మనము ఈ రికమెండేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే రికమెండేషన్ ఒక పుస్తక రూపంలో వెళ్తుంది. సో దాన్ని మనం పర్సూ చేసి తెచ్చుకుందాం. దానికి పెద్ద ఖర్చు కాదు, నాకు తెలిసి ఒక 40-50 లక్షలు అవుతుంది. అది పెద్దగా ఏదన్నా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి అటాచ్ చేస్తారు, మన ఎంఓఈ మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఎంఓఈ చేసుకుంటారు సార్. సో అది ఆ విధంగా మనము ప్లాన్ చేసుకున్నాము. కాబట్టి తర్వాత ఈ 6 ఎవరైతే ఉన్నారో సార్, ఈ 6తో పాటు ఇంకొక ఈచ్ సబ్జెక్ట్ లో ఒక ప్యానెల్ తయారు చేద్దాము. వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో చెప్తారా లేకపోతే హైదరాబాద్కి వచ్చి చెప్తారా అనేది సార్ వాళ్ళ టైంను బట్టి మనము అరేంజ్ చేద్దాం సార్. తర్వాత మనం ఇంకోటి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి అవకాశం వద్దు అనుకుంటున్నాము. సో తప్పదు అనుకున్నప్పుడు ఈ రోజు మనం ఈయన అంటున్నాడు కదా, ఎవరు ఇప్పుడు నాబార్డ్ ఆయన ఏం చెప్పిందంటే ఒక ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఉండాలి అంటున్నారు. సో అది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయితేనే బాగుంటుంది. ఆ గ్రాడ్యుయేట్ కూడా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీర్ అయితేనే మనకు ఒక యూనిట్ మొత్తానికి పర్పెచువల్ వస్తుంది అనేది, ఇవన్నీ కూడా మోడాలిటీస్ మనం ఇంకా మీరు అన్నట్టుగా డిస్కస్ చేయాల్సింది సార్. సో మన ఈ 6 తోటి మీరు 7 మొత్తం కలిసి మళ్ళీ ఒక వెబినార్ ఒక 2 days ముందు ఒక 2-3 రోజుల ముందు అనుకొని మన రిపోర్ట్ లో ఏం రాద్దాం అనేది అనుకుందాం సార్. తర్వాత రిపోర్ట్ పంపించిన తర్వాత దాన్ని పర్చేజ్ చేసి తెచ్చుకుందాం. ఓకే శంకర్ ప్రసాద్, ఇంకా అట్లా చేయండి మీరు అన్నట్లు. ఇంకా క్లోజ్ చేద్దాం శంకర్ ప్రసాద్. ఇట్ ఇస్ చాలా థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. గ్రేట్ సార్. ఐ థింక్ మిమ్మల్ని నొప్పించుంటాను సార్, సారీ సార్. బట్ మై ఇంటెన్షన్ నా ఇంటెన్షన్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు సార్. మనం ఏదైనా పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టొద్దనే నా ఉద్దేశం సార్, అంతే ఏం లేదు సార్. నా ఇంటెన్షన్ మీరు అర్థం చేసుకోలేదు ఎవరు కూడా. మేము యాక్చువల్ గా 30 years నుంచి ఇదంతా చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మా అనుభవం చెప్పడానికి ట్రై చేశాను సార్. డెఫినెట్లీ సార్, టేకెన్ సార్. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మీ యొక్క గైడెన్స్ లోనే వెళ్తాం సార్. మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాకు రేపు ముళ్ళులాగా మళ్ళీ పక్క తీసి పోయినారు అని మేము అనుకుంటున్నాం. అన్ని పక్క తీసి వెళ్ళినారని అనుకుంటున్నాం. అట్లా ఏమి కాదు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ప్రొఫెషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వల్ల నేను ఇప్పుడు 5 గంటలు ఈ ప్రొఫెషన్ లో ప్రస్తుతానికి బయట ఉంటే కూడా వచ్చింది. ఏం జరుగుతుంది మన ప్రొఫెషన్ లో, ఇంకా ఏదన్నా హోప్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసం కూర్చున్నాను సార్. ఇది యాక్చువల్లీ రియల్ గా మరి ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ వదిలిపెట్టిపోయి కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ ఉండి 5 hours ఇప్పుడు మనకే ఓపిక అనిపించట్లేదు క్లోజ్ చేద్దాం బట్ వాట్సాప్ లో ఎన్నో అంతే మొత్తం అసలు ఎవరు రియాక్ట్ గారు కానీ సార్ మాత్రం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ ప్రొఫెషన్ నుండి మీరు రియాక్ట్ కావట్లేము శంకర్ ప్రసాద్. వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ నుండి రియాక్ట్ అవుతారంటే వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా ఇక్కడ తిరుగుతున్నా అర్థమవుతుంది. సో మనము తప్పడానికి లేదు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ రోజు ఉన్నట్టు పరిస్థితులు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి మనకున్నటువంటి ఎకనామికల్ పరిస్థితుల వల్ల ఎవరు ఏరియా వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు, దాంట్లో మనం ఎవరం తప్పట్టేది లేదు. సో
సో యాక్చువల్గా విత్ దిస్ మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంక క్లోజ్ చేయండి శంకర్ ప్రసాద్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. శేఖర్ రెడ్డి సార్. చెప్పండి అమ్మ. ఒకరు చారి గారు ఒక రిక్వెస్ట్ అప్పటి నుంచి పెట్టున్నారు, వారు రెండు నిమిషాలు మాట్లాడమనండి. వారు అలానే ఉన్నట్టున్నారు, మాట్లాడండి చారి గారు మాట్లాడండి. యాక్చువల్గా మీ మెసేజ్ చూస్తున్నాం మేము. హలో చారి గారు మాట్లాడండి. ఎస్వి చారి గారు మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టారు ఇందులో, అప్పుడు మీరు మాట్లాడండి సార్. ఉన్నారా లైన్ లో? ఓకే, లేనట్టున్నారు. ఓకే శంకర్ ప్రసాద్ క్లోజ్ చేయండి. ఎస్వి చారి గారు ఉన్నారు సార్, ఉన్నారు. మాట్లాడండి చారి గారు, వీడియో ఆన్ చేసి మాట్లాడండి. ఐ థింక్ ఉన్నారు కానీ ఐ థింక్ ఆన్లైన్ లో లేనట్టున్నారు. అంటే ఓకే మళ్ళీ మాట్లాడు. నెక్స్ట్ టైం తీసుకుందాం రండి రమణ. ఇంకా చాలా లేట్ అయింది ఇప్పటికి కూడా. మీరు అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారు సార్. ఇంకొకరు మాట్లాడతారు కదా, విజయ్ మాట్లాడతారు. విజయ్ సార్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ యాక్చువల్గా నేను మనకి ప్రైవేట్ లో ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చాలా అంటే వ్యవసాయం పైన ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తో వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ చదివాను. నాకు ఐసీఆర్ నాన్ ఐసీఆర్ అటువంటి అసలు ఏవి కూడా నాకు తెలియకుండానే మేము అందరం కూడా జాయిన్ అయిపోయాము. బట్ నాకు అగ్రికల్చర్ పైన ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ బీటెక్ అయిపోగానే నేను వెంటనే ఇటు ఈటీవీలో ఆ టైంలో రైతుల ప్రాబ్లమ్ చాలా దగ్గర చూసేవాడిని. అంటే యూఎస్ఏ లో మనం చదువుకున్నప్పుడు ఇప్పటికి 1% కూడా అక్రాస్ ఇండియా మొత్తంలో 2% కూడా మనకి కాటన్ పికింగ్ మిషన్ ఎక్కడ కూడా అవైలబుల్ లో లేదు. ప్లస్ ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఏ మిషనరీ అంటే ట్రాక్టర్ ఓన్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కోసం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా మిగతా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుగుణంగా వాళ్ళు మలుచుకుంటున్నారు. నాకు చాలా బాధేసి ఇప్పటికీ ఓన్లీ ప్యాడీలో మాత్రమే రైస్ హార్వెస్టర్ ఒక్కటే మనకి ఓవరాల్ మెకనైజేషన్ లో ప్యాడీ హార్వెస్టర్ ఒక్కటే క్లిక్ అయింది ఇంతవరకు. మిగతా రైస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ ఏది కూడా క్లిక్ అవ్వలేదు. అంటే రైతులకు అవేర్నెస్ లేకపోవడమా లేకపోతే మనం కల్పించకపోవడమా సెకండ్ అదంతా పక్కన. లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కడైనా హార్వెస్టర్ అందుబాటులో ఉందా అని ఫోన్ వస్తున్నట్టుంది విజయ్ నీకు. హార్వెస్టింగ్ కట్టింగ్ విత్ బైండింగ్ కనబడలేదు. సరే అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ 2019 లో ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి యోచ్ అని చెప్పేసి మనకి తిరుపతిలో యోచ్ 5 lakhs వరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, మీరు ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ ఉంటే అప్లై చేసుకోండి అని చెప్పారు. సో ఆ టైంలో మన యూనివర్సిటీ మన ప్రొఫెసర్ లో కానీ లేదంటే చాలా దగ్గర కూడా దీనికి సంబంధించి నేను ఒక ఐడియా ఉంది అని చెప్పేసి రాసి చిన్న కాన్సెప్ట్ రాసి పంపించాను. వాళ్ళు ఓకే చేశారు. బట్ నాకు అసలు ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రాపర్ గైడ్ లైన్స్ లేకుండే సార్ ఆ టైంలో. సో దానివల్ల నేను దాన్ని వదిలేసుకున్నాను. అంటే ఏంటి అంటే నా పెయిన్ ఏంటంటే చిన్న రైతులకి చిన్న రావట్లేదు. ఇంకొకటి మార్కెటింగ్ ఇష్యూ కూడా చాలా ఇష్యూ ఉంది. మనము మన ఇంజనీర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీఏ చేస్తున్నా తప్ప కానీ మార్కెటింగ్ లో ఎక్కడ కూడా ఫార్మర్స్ యూజ్ అవ్వట్లేదు. ఈ మిడిల్ మ్యాన్స్ అని కాదులే కానీ ఓవరాల్ గా చిన్న రైతులకు అయితే ఎక్కడ బెనిఫిట్ దొరకట్లేదు సార్. దీనికోసం అని చెప్పి శంకర్ ప్రసాద్ తో కానీ శ్యామప్రసాద్ రెడ్డి గారితో డిస్కస్ చేసామండి. అంటే ఓవరాల్ గా మనం అందరం ఒక యూనిటీ ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ వల్ల మనం అందరం ఒక దగ్గరికి వచ్చాము. ఆల్రెడీ 6 hectares గా డివైడ్ అనుకుంటున్నాము కాబట్టి చాలా త్వరగానే దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకొస్తే అతి తక్కువ టైంలోనే మనము ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ లో మనము ఒక వంతుగా సహాయపడితే రైతులకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. మెకనైజేషన్ అంతా కూడా చిన్న రైతులకు కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది అని చెప్పి నా చిన్న ఒక ఆలోచన సార్. దీన్ని అతి త్వరగా నేను మా దగ్గర నుంచి మనకు తెలిసిన అందరి దగ్గర నుంచి కూడా మనం సపోర్ట్ చేస్తుంటాం సార్. మేమందరం కూడా వెంటనే చాలా త్వరగా ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేద్దాం అనేది నా చిన్న కోరిక సార్. అతి త్వరలో తీసుకుపోవాలని నా కోరిక సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. క్లోజ్ చేద్దామా సార్? క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకా. సో అందరికీ ధన్యవాదములు మనకు టైం కేటాయించినందుకు.
మన యొక్క ప్రొఫెషన్ అనుకున్నాను. సో ఎక్కడున్నా కానీ ఒకవేళ మర్చిపోయినా కానీ, అంటే మర్చిపోవడం వల్లనే జరుగుతుంది తప్ప కావాలని జరగదు. ఒకవేళ అంటే ఇన్విటేషన్ రాలేదని కనపడితే ఏమంటే రమణారెడ్డి గారు అయితే కనపడితే ఇన్విటేషన్ కనపడగానే వచ్చేస్తారు. సో అందరూ కూడా అట్లనే అనుకొని, ముఖ్యంగా సత్యమూర్తి కూడా అట్లనే అనుకొని జాయిన్ అవుతాడని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yeah, thank you, Shankar Prasad. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, everyone.